Welcome you all in this annual event of New Business Age. Ladies and gentlemen, we take pride on organizing successful events in the field of corporate sector. As a media organization with more than 2 decades of involvement with business sector in Nepal, New Business Age feels its responsibility towards the development and growth of our businesses. Today's program is the culmination of several activities over the last 1 year. The jury committee held several meetings, went through the information collected, set the judging criteria, prepared the first shortlist of 40 out of 1,700 plus startups from throughout the country. Finally, selected 5 companies who are invited to pitch their business idea in today's program. The jury has also selected 7 others, 1 from each province, to be honored today as startup companies worth encouraging. Similarly, 1 best startup led by women will be recognized today, and special recognition as startup success will be given to 2 successful startups. Meanwhile, just recently, 2 training programs were also organized for the startups. The training held on October 29, 2021 on a hybrid platform was open to, and the second one held on November 15, 2021 was focused on shortlisted 35 startups. Both programs were very useful to the startups as evidenced by the feedback from those who participated in these programs physically or over the internet. So now let's watch the glimpses of the past summit and awards. Economic Growth Conclave and Business Awards ceremony are indeed the maiden initiatives. आज हामी 7% आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैछौँ. We're not talking about foreign direct investment. First, financial inclusion. 1/3, if you have to believe World Bank statistics of 2011. हाम्रो वित्तीय क्षेत्र पनि सानो, efficient र healthy. Not only academic community but also practitioner communities. But the supply remains uncertain during the time it is introduced. For his remarks on role of insurance in growth. If you are optimistic, I'm very sure growth will come. So we have 3 things. One is a guiding vision. But it's also conducive in innovative activity and unrestrained competition. You need growth, you have to grow. If you have to reduce poverty, if you have to enhance welfare, and if you have to sustain the political gain you have received from your political revolutions or evolutions. Namaste, ladies and gentlemen. Welcome you all to this second New Businesses Conclave and Awards. And obviously the fuel security, we really have to think about that. Particularly debilitating problem here in Nepal. The graph at the bottom right shows the number of days lost. I often wonder what makes growth happen. What is the secret of fast economic growth? Every resource has opportunity cost. There are some businesses, there are some entrepreneurs who have still been doing well and they have survived in this hostile environment also. We don't have a choice. We have to survive. I do agree. In the last 2 years, we had witnessed some of the most difficult times in Nepal. It's just not that, because we have no choice. I mean, there is a substance in our economy. I think in Nepal, we need to change in only one area, and that is the thinking. I can agree with what Subir Dai has just said, The biggest problem, what we have to understand is, what are we? NewBiz Conclave and Business Excellence Award 2018. Welcome you all. I would like to thank the New Businesses for organizing this conclave on increasing issues. Banking system is always prone to certain risk. That risk is coming from new technology, new market, and new client relations. To rethink banking strategies and disruptions is an appropriate theme for Nepal to discuss.
today, this Nepali banking is coming with several challenges. Special recognition in the first category of awards, the Best Startup Company Award. Congratulations to Ecocell Industries for being the best startup company. As an entrepreneur, we have to empower women. Namaste. Greetings to everybody and a special welcome to all the extraordinary women in the audience who made a world of difference. As much as I had wished to be with you in person, I hope my virtual address can do justice. मलाई आज अत्यन्त खुसी लागेको छ म कार्यक्रममा जति समय सहभागी हुने मौका पाएँ. So we have a long way to go in our institution as well. The reason I'm mentioning this is despite whatever is happening there, but in our constitution, we are probably one of the rare constitution that where it is very inclusive for women. Without further ado, I would like to begin this session, which is promoting women entrepreneurship, policies and practices. Well, I think Mahila entrepreneurship, women entrepreneurship, Mahila Udami, I think the status is slowly increasing. एउटा पोइन्ट लिएर महिला उद्यमशीलता कसरी बढिरहेछ भन्ने कुरा गर्छु. महिलाहरूलाई सबैले एकै बास्केटमा हाल्न मिल्दैन. अहिले मलाई लाग्छ जो उद्यमशीलतामा आइरहनु भएको छ अहिलेको जेनेरेसन उहाँहरूसँग प्यासन छ, त्यो भनेको भोक छ, तृष्णा छ. The journey is the reward. Now let's come down to today's business and start the first part of this afternoon's program. To begin with, I invite Mr. Madan Lamsal, Chairman and Editor-in-Chief of New Business Age, to shed light on the rationale and background of this event. उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महिला तथा सज्जनवृन्द, धेरै धेरै नमस्कार छ, स्वागत छ. हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आज यहाँ पाल्नुभएका यस हलमा उपस्थित तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिनुभएका हजारौं लाखौं महानुभावहरुमा न्यू बिजनेसेस प्रालीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु.
स्टार्टअप उद्यमशीलताको लहर संसारभरि तीव्र रूपमा फैलिएको छ। नेपालमा पनि यो लहरले बिस्तारै गति लिँदैछ। केही स्टार्टअपका रूपमा सुरु भएका व्यवसायहरू हाल सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भइसकेका पनि छन् र चाँडै सर्वसाधारणहरूमा सेयर जारी गर्ने गरी तयारीमा पनि छन्। यो खुसीको कुरा हो। यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। यस्ता सफल स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई पुरस्कृत गर्दा यस्ता उद्यमीहरूलाई मात्र होइन, अरू पनि थुप्रै युवाहरूलाई उद्यमी बन्न र त्यसमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। सरकार तथा वित्तीय क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ NYEF जस्ता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यसमा विभिन्न प्रयास गरि नै रहेका छन् र ती प्रयासहरू धेरै हदसम्म सफल पनि छन्। तैपनि जुन तीव्रताका साथ यसमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो अझै भइरहेको हामीले पाएका छैनौँ। यस कार्यक्रमले ती प्रयासहरूका लागि केही सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो विश्वास हो। आज पुरस्कृत हुने स्टार्टअपहरूको छनौट उपलब्ध हुन सकेका जानकारीहरूको आधारमा एक स्वतन्त्र निर्णायक मण्डलले निश्चित आधारहरूको परिधिमा रहेर गरेको हो। उहाँहरूले यस प्रक्रियामा निस्वार्थ तथा निष्पक्ष भावले गर्नुभएको परिश्रम तथा दिनुभएको अमूल्य समयका लागि उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस प्रक्रियामा कतिपय राम्रा कम्पनीहरू छुटेका हुन सक्छन्, किनभने हामीले सार्वजनिक रूपमा तथा प्रत्यक्ष टेलिफोन र इमेल मार्फत बारम्बार सूचित गर्दा पनि कतिपय कम्पनीहरू जानकारी नपाएको स्थिति पनि छ। पारदर्शिताको मामिलामा पनि यसरी धेरै स्टार्टअपहरू पछाडि नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि हामीलाई अनुभव भएको छ। यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ। न्यू बिजनेस एजले उत्कृष्ट स्टार्टअपहरू छनौट गरेर उहाँलाई सम्मान गर्न खासमा 2017 सालदेखि नै थालेको हो। विगतमा यो सम्मान न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड्सको हिस्सा थियो, तर स्टार्टअप उद्यमशीलताको बढ्दो महत्त्व तथा यसको छुट्टै विशिष्टतालाई दृष्टिगत गर्दा यसलाई भिन्नै कार्यक्रमको रूपमा गर्नु उपयुक्त हुने ठानेर हामीले यो अहिले यसपालिदेखि छुट्टै कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ र यस अवधारणालाई कुमारी ब्याङ्कले तुरुन्तै आत्मसात गरेर यस कार्यक्रमको टाइटल स्पोन्सर हुन तयार भएपछि हामीले यसलाई झन अगाडि बढायौँ। म कुमारी ब्याङ्कलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यसपछि क्रमशः गरिमा विकास ब्याङ्क, सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, IME, NLG इन्सुरेन्स, बेन्जेन, मन्सिरी ट्रेडिङ इन्टरप्राइज, भायानेट, FNCCI को स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कमिटी, NYEF, म्याङ्गोटेक लगायतका संस्थाहरूले पनि यो कार्यक्रममा जुन सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनु भयो, उहाँहरू सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूको सहयोग बिना आज हामी यो गर्न सायद सक्दैनथ्यौँ होला। आजको यस कार्यक्रममा, यस इभेन्टमा केन्द्रित भएर गत वर्षभरि गरिएका विभिन्न तयारीहरूको उत्कर्ष हो यो। खास गरी यसअघिका दुईटा तालिम कार्यक्रमको यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो तालिम सबै युवा उद्यमीहरूलाई खुला थियो, जसमा नेपालभरिका 1700 भन्दा बढी स्टार्टअपहरूले भाग लिनुभएको थियो। त्यसमा आशुतोष तिवारीजी स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै युवा उद्यमीहरूसँग आफ्नो अनुभवहरू र आफ्नो भिजन सेयर गर्न तथा उहाँलाई अमूल्य सुझावहरू दिन हामीले डाक्टर महावीर पुन्ज्यूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँको प्रेरणात्मक व्यक्तित्वले सबै उद्यमी उत्साहित भएको हामीले पायौँ। त्यस्तै माकोसीकी फाउन्डर तथा मिस वर्ल्ड नेपाल 2019 की अनुष्का श्रेष्ठ र खल्तीका फाउन्डर अमित अग्रवालजीले पनि उहाँहरूको अनुभव बाँड्नुभयो। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। गत कार्तिक 12 गते भएको यो हाइब्रिड प्लेटफर्म मार्फत सम्पन्न तालिममा इन्टरनेटको माध्यमबाट हजारौँ सहभागी हुनुभएको मैले उल्लेख गरिसकेँ। त्यस्तै दोस्रो तालिममा छानिएका 35 जना स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई मात्र खुला थियो। गत मङ्सिर 6 गते सम्पन्न त्यस कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो हाम्रो रञ्जित आचार्यजी। दुवै तालिम निकै प्रभावकारी भएको फिडब्याक पनि हामीले पायौँ। स्रोत व्यक्ति सबैमा हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम 3 भागमा छन्। पहिलो छानिएका 5 स्टार्टअपहरूको बिजनेस पिचिङ, दोस्रो स्टार्टअप उद्यमशीलता सम्बन्धी प्यानल छलफल र तेस्रो सम्मान वितरण। कार्यक्रमको अन्तसम्म सहभागी भइदिएर युवा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुन यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम देशमा उद्यमशीलताको विकासका लागि न्यू बिजनेस एज प्रणालीको तर्फबाट एउटा अर्को सानो प्रयास हो।
आउनुहोस् हामी सबै मिलेर यसमा काम गरौँ। यहाँहरू सबैलाई विशेष फेरि धन्यवाद छ। नमस्कार। Thank you, Mr. Lamsal, for setting the tone for the rest of the day. Now, it is turn for top shortlisted startups to pitch their business ideas. For that, I will be inviting them by turn in alphabetical order. So, ladies and gentlemen, starting with the pitches, let's invite representative from Ama Agro Products Private Limited. नमस्कार। आमा एग्रो प्रोडक्ट प्राली नाता छ भरोसाको सामाजिक सोचबाट जन्मिएको व्यवसाय। यो व्यवसायलाई आज यो मञ्च उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। आमा शब्दबाट नै प्रष्ट छ, आमा चाहिँ खानाको पहिलो स्रोत हो जसमा कम्पनीले स्वास्थ्यवर्धक खाना जुन जङ्क फुडको र फास्ट फुडको विकल्पमा ल्याएको छ। सन्तुलित खाना, कुपोषणको समस्या, अति पोषण र कम पोषणका कारण अहिले स्वास्थ्यमा समस्या भइरहेको अवस्थामा महिला उद्यमशीलताबाट महिला रोजगार, आत्मनिर्भर महिला र युवालाई आत्मनिर्भर र महिलालाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता गराउने उद्देश्यले नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग, परम्परागत खानाको उत्पादन, स्वदेशमै गरी खाने संस्कारको विकास गराउने उद्देश्यले राष्ट्रियता बलियो बनाउने एउटा भावना लिएर आमा एग्रो प्रोडक्ट प्राली, जो आमा नाता छ भरोसाको हाम्रो स्लोगन रहेको छ। भरोसा गर्ने एकमात्र व्यक्ति, एकमात्र संस्था वा एकमात्र अभियानको रूपमा रहेको छ, त्यो नै हो आमा नाता छ भरोसाको। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा दर्ता भएको, अनुज्ञा पत्र लिएको र महिला उद्यमशीलता 11 जना संस्थापक महिलाहरूबाट सञ्चालक समितिमा 5 जना महिलाहरू रहेको र विभिन्न कानुनी र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा राखेर हाल आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रालीमा 11 जनाले रोजगार प्राप्त गरेको अवस्था छ भने कम्पनीको परिचयमा मैले पहिला पनि भनिसकेँ, महिला उद्यमशीलता, स्थानीय कच्चा पदार्थ, महिला रोजगार र स्थानीय खानाको संरक्षण, पौष्टिक खाद्यवस्तुको उत्पादन, हिमाली र पहाडी क्षेत्रका कच्चा पदार्थको प्रयोग, किसानलाई प्रोत्साहन। हाम्रो भिजनमा नेपालको खाद्य उत्पादन क्षेत्रमा उत्कृष्ट कम्पनीको रूपमा ख्याति प्राप्त गर्ने भिजन लिएर स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरी परम्परागत स्वास्थ्यवर्धक खाद्यवस्तु उपभोक्तासम्म पुर्याई व्यवसायलाई स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय विषादी रहित कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, परम्परागत खाद्यवस्तुलाई नयाँ प्रविधिको प्रयोगद्वारा प्रशोधन प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्ने, महिला तथा किसानलाई व्यावसायिक बनाई आत्मनिर्भर बनाउने, गुणस्तरीय पोषणयुक्त स्वास्थ्यवर्धक खाद्यवस्तु उत्पादन गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउने, उपभोक्तालाई स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्ने, उत्पादनको परिचयमा स्थानीय अन्न तथा गेडागुडी र तरकारी जन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर विशेष गरी खानामा सातु जुन कम्प्लिट फुडको रूपमा लिइन्छ, परम्परागत कालदेखि नै हाम्रा बालबालिका र वृद्धहरूलाई या बिरामीहरूलाई सातु लिटोको रूपमा पनि खुलाइने गरिन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा भिभा, हर्लिक्स, कर्नफ्लेक्स जस्ता बजारबाट महँगा त्यसको स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक खानाको रूपमा खरिद गरेर किनिनेको वस्तुको विकल्पको रूपमा हामीले सातुलाई बजारमा ल्याएका छौँ, जुन सातु विभिन्न उमेर समूह अनुसार बालबालिका सातु, आमाबा सातु, महिला सातु, सुगर फ्री सातु लगायतका मल्टिग्रेन र सिङ्गल ग्रेनका सातुहरू उत्पादन गरिन्छ भने तरकारीमा गुन्द्रुक, मस्यौरा लगायत सुकाएका तरकारीहरू बजारमा ल्याइएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले पहिलेदेखि खाँदै आएका भुटेका अन्नहरू, भुटेका मकै, भुटेको उवा, भुटेको जौ लगायतका
खाजाको रूपमा खाइने वस्तु खाद्य वस्तुहरू पनि बजारमा ल्याएका छौँ। त्यसै गरेर सातुलाई हाम्रो प्रोडक्टको इनोभेसनमा उमेर अनुसारको शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषणका आधारमा सातुको उत्पादन गरिएको छ भने हिमाली र पहाडी भेगमा पाइने अन्न गेडागुडी सुकाएका तरकारीलाई सहरी क्षेत्रमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणालीले आफ्ना उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ र यसको बजारको विश्लेषण गर्दाखेरि विभिन्न बजारमा पौष्टिक खाद्य वस्तुहरूको आवश्यकता खड्किएको अवस्था छ भने नेपालीको जनजीवरोले पहिल्यैदेखि खाँदै आएका बाल्यकालदेखि नै खाँदै आएका विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा खाँदै आएका सातु गुन्द्रुक मस्यौरा लगायतका नेपाली रैथाने खानाहरूलाई सहरी क्षेत्रमा पुर्याउने सहरी क्षेत्रका उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य रहेको कारणले बजारको रूपमा पनि यसले नेपालका सहरी क्षेत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ नेपालीहरू रहेका छन् त्यस बजारमा पनि नेपाली खानाको पहिचान नेपाली खानाको स्वादलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणालीले आफ्ना उत्पादन ल्याएको छ। त्यसै गरेर यसको सबल पक्षमा हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने हामीसँग उत्साही महिलाहरूको टिम छ जोसँग जोस जाँगर छ तर सङ्गठित क्षेत्रमा सुकिला लुगा लगाएर जागिर खान जाने अवस्था छैन। त्यस्ता जोस जाँगर र परम्परागत सिप भएका महिलाहरूलाई प्रयोग गरेर सातु लगायतका हाम्रा जुन उत्पादन छन् हामीसँग हाम्रो स्ट्रङ पक्षको रूपमा हामीसँग ह्युमन रिसोर्स पर्याप्त मात्रामा रहेको छ। हामीलाई कच्चा पदार्थ हाम्रै देशको उत्पादन रहेको छ। हामीसँग बजार पनि स्पष्ट छ किनभने वृद्ध आमाबा भएका वृद्ध आश्रमहरू बालबालिकाका मन्टेश्वरी स्कुलहरू बालगृहहरू लगायत प्रत्येकको घर घरमा बच्चा र आमाबुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपभोक्ताको रूपमा उहाँहरू हाम्रो प्रष्ट पहिचान भएको अवस्था छ भने हामीसँग हाम्रो आफ्नै व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग स्थानीय कच्चा पदार्थ जुन खाद्य वस्तुको बजारमा जङ्क फुडको विकल्पका रूपमा रहेका अन्य प्रतिस्पर्धीहरू नभएको अवस्थामा आमा एग्रो प्रोडक्टले आफ्नो उत्पादन ल्याएको छ भने सुरुवाती अवस्था भएका कारणले हामीसँग सुरुवाती चुनौती अत्याधिक बिक्री भएको अवस्थामा हामीलाई स्थानीय र मेटेरियलको चाहिँ अभाव हुने गर्छ। हामीसँग नेपालमा हामीले हिमाली र पहाडी क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई प्रयोग र मेटेरियलको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि हामीसँग त्यो कृषकहरूबाट पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नभएको अवस्था रहेको छ र यसै गरेर आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणालीका कमजोर पक्षहरू पनि रहेका छन् भने चुनौतीको रूपमा महँगा झिलिमिली प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याइएका विभिन्न विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। मैले अन्तिममा निष्कर्षको रूपमा आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणालीलाई चिनाउन चाहे परम्परागत खाद्य वस्तुलाई महिला उद्यमशीलता मार्फत स्थानीय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने उद्देश्यले महिला र युवाहरूलाई रोजगार क्रिएट गर्ने उद्देश्यले सामाजिक भावनाबाट स्थापना भएको व्यावसायिक कम्पनीको रूपमा आमा एग्रो प्रोडक्ट प्रणाली रहेको छ र यो समय प्राप्त भयो यसको लागि धन्यवाद। Thank you so much. We wish you all the very best, AMA Agro Products Private Limited. Moving on, let's invite representative from AdMana Technology Private Limited. Hello everyone, Namaste. I'm from AdMana Technology. I'm Robin Banzara. I am here on behalf of my CEO, Mr. Dipesh Khaitan. He's traveling outside. So with no delay, I want to continue with the slides. You can see we are AdMana Technology Private Limited. We are a digital ad network platform. You must have been familiar with Google Ads. We are similar to that, but we have some limitations. Google displays ad everywhere, but we have limitations with portals. We have currently more than 200 portals where we display ad. The mission of our company is to be a leading advertising aggregator of Nepal, and the vision is to provide easy and cost
effective entry for both advertisers and publishers and help them achieve their return of investment. The founder here are two people, and they are Mr. Dipesh Khaitan, who completed his bachelor in computer application from India and did his MBA in entrepreneurship. And the next person is Jitendra Pathak. He is the founder of Software Private Limited. Now the question comes who we are. We are a digital ad network platform. And what can advertisers do here is, we have more than 35 lakh users monthly. And advertisers can start their own business with any budget. We have no limitations with budget. We analyze the product, we analyze the services of the client, and we set a target audience for the client so that the product they want to display reaches a good amount of target. We also have, our software also is specified with advertising in other countries than Nepal. You can simply advertise your products, so you set your banners outside Nepal only. And having a good startup, you can also generate income being our publishers and being linked with Admana. Here are a few of the clients. We have clients like NIC Asia and Nobil from banking sector. We have from two-wheelers, automobile sectors, Bajaj, Yamaha, TVS. These are the clients we have already worked with, and we have got a very good feedback from them because we have so much of users that not limited with the websites. Our users are used to seeing the banners. I've already said there are 35 lakh users. So coming up with the plans for ahead in the future, we want to have different types of ads and render version of ads to the advertiser as well. Sell our software worldwide. Admana is a company that was established in 2017, and it was not easy for establishment, obviously. My founder, Mr. Dipesh Khaitan, worked in conversion, cashback, digital promotion platform over 10 years, and he started rupeebag.com in India. But since the market was too young for Nepal, he had to look after some other establishment. And with a lot of publishers and advertisers' feedback, Admana was established 4 years back from today. Now, when you see the image, we are an aggregator here. There are advertisers, there are publishers. We take the banners. Banners are provided by the advertisers to us, and we set the banners in different publishers, where both advertisers and publishers work together, but we in the middle. So seeing the traction, we have 20 million impressions per month and 3 to 3.5 million unique users per month. We have worked with more than 50 advertisers till date and running 200 plus campaigns of there and publishing them into 200 plus publishers. So we're talking about potential market. Advertising is required for almost all products and services. That's a fact. We do an impression-based ad. You see and you pay. You do not pay like, there are many portals, like you pay monthly rental fees, but we do not ask for that. You can start off with anything, advertisers as well as publishers. And reach, our potential market is also to reach an international market so that a lot of international platforms can also be invited to Nepal. And talking about web categories, we also have news related to news, web sports. As per the demand of advertiser, how would they want to display? हामीले चाहिँ त्यसलाई न्यूजमा हाल्ने हो कि स्पोर्ट्समा हो कि एजुकेशन रिलेटेड हो कि त्यो अनुसार हामीसँग पोर्टल हुनुहुन्छ. For another target also we have a good reach. See, you can see like in United States, Malaysia, UAE, यस्तो कन्ट्रीहरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ डिस्प्ले नगरी वहाँ कन्ट्रीहरुमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर थ्रुबाट डिस्प्ले गर्न मिल्छ. And there are many advantages to NRN traffic, like remittance company, like gifting companies, e-payment companies, banking sector. And recently we also have linked with Google Analytics so that we could give a genuine analytics. You can see here we have new users of more than 6 million in interval of 2 months. That's huge. And you can set your own limit. Like impression may be completed in no time if you don't set the limits. You are given us some amount for 1 month, and if you don't set the limit, it might get completed in 15 days, or it might be carried out for the next month. So we set a limit. Like if 50,000 is the budget, we set everyday limit. And
Banner blindness, I think many of you are familiar with this. If you see this rostrum here every day, you mean I will be starting ignoring this. You need to change the banners. So from our software, you can change banners in like 2 seconds or 2 minutes. You can change the different banners. And why AdMana? We have a huge number of website, niche market. We have you can start your advertising with any budget. We have a target-based ad. We have also got analytics, and we also provide you dashboard, so you can see, click for the impressions, and you can see the clicks. Banner reflected within minutes. This is what my company does, and thank you so much. That was wonderful. We wish you all the very best. Ladies and gentlemen, let's have representative from Leaf Plus Private Limited for the pitching. Can we have them here with a huge round of applause, please? Namaste. I am Swabiman Acharya. I am chairman and co-founder of Leaf Plus. Leaf Plus manufactures biodegradable disposable leaf plates that are made from Areca leaves in Zappa district. We were established in 2017 and now we have been manufacturing more than 20 varieties. Leaf Plus is the first organized company to start manufacturing biodegradable disposable plates made from Areca palm leaves. And we started the commercial production and we have been exporting our products to various nations. The most unique feature of our products is they are sturdy, they are microwavable, they are 100% organic, and they are leakage proof. So that's disposable plates but with a quality. The ignition for the establishment of Leaf Plus started while having Momo, as explained in the video earlier. So when the heat beneath the topiary got in my hand, and then we decided we need to improve these plates, and we ended up manufacturing leaf plates. So we have been manufacturing plates from Supariko Path. So the process is like we collect leaves from the farms, we bring it to our factory, we clean it, and with the process of heat pressing, we manufacture those plates. So while talking about the potential, there are around 38 lakh supari trees in Nepal, which shades around 3 crore 8 lakh leaves, and we have a potential to manufacture more than 30 crores of plates every year, which is the size of 1 arab rupees. So what we have been doing is we have provided some resources for leaf collection with local resources like bamboo shade structure. So they store the leaves so the leaves aren't destroyed by fungus. We employ, most of our employees are women. For them, it is the first job of their life. For their easiness, we have provided some tools like electric leaf washing machines and so on. And now we want to expand our production not just in our factory, but we want to create more entrepreneurs like us. So we have made a collaboration model. So we invest 50% on the machines, and they start their own factories, and all their products sales is assured by us. We also manufacture customized products. So far we have manufactured 5 different types of customized products for our German clients. We are not just a manufacturer, but there is a story behind every plates we manufacture, and that story is told for every consumers that consume the plates, not only in Nepal but also mostly in Germany, where we are supplying our plates, and our plates are named after us. For example, who manufactured that plate? The plate is named after us. There are Sunita plates, Pavitra plates, even Swavi plates. So this way we are marketing. This is the glimpse of how they are sold in Germany in the name of our employees. Next. I already explained, like Leaf Plus, it's a first job for many women in our factory. So I'm Swabiman Acharya, a mechanical engineer from Pulso campus, and our team consists of 3 engineers, 1 chartered accountant, and 1 agro entrepreneur. Next. So far we have served these clients, and now our products are available in Bhatbatini supermarket, mainly in Nepal. And it has a global market opportunity, especially because the European market are banning single-use plastics from 2022. That's why we have been providing huge queries for especially European market. Next. In 5 years, we want to replace as much plastic plates as possible, and our mission is not to let any single leaf of Areca palm tree wasted. Sorry. Thank you. We wish you all the very best, Leaf Plus team.
Moving forward, let's invite a representative from Nepal Agro Inputs Marketing and Entrepreneurship Services Names Private Limited with a huge round of applause. Thank you for inviting me in this presentation. And I'm representing Nepal Agro Marketing and Entrepreneurship Services, which is established in 2019, November 5, which is the date of birth of my son, which I can remember forever. That's why I started this on the date of registration. The company, when I started this company, the COVID-19 is prevailed, and what I expected to complete during the period, some hurdle is come up, but we are working on the wide range of the product because many farmers, they do not have access all product in the single door steps. Thus, I came up with the idea to bring all the efforts. And my idea is to present for service what farmers needs, then we sell the products. And even if I don't have the product, I can recommend, or we can recommend the products from all other collaborators. For example, agricultural machinery suppliers, other importers, those imports in Nepal, and now some companies are now operating, establishing the company. What we do, our mission is to leading supplier, input suppliers in the Nepal in coming within 10 years. So we are working on our business model. We are working on all kinds of inputs. What we define, what farmers needs, including technological know-how, it is the inputs, which is the first important thing. Rather than, and at present, people sell the products, but different place, and they do not have a complete package. That's why I am working with the complete agricultural value chain. People say agricultural value chain, but I am working on like complete, adding the word complete, that we can address. And what we are planning, what we are doing is to adopt the good agricultural practices that helps to producer to produce such environment-friendly and human health-friendly products, which we sell as for example, seeds. We bring in the system as inputs, and seed is the first prime thing that the input. If there is no seed, other inputs is not completely nonsense. That's the seed is the first that the central product, and now we are. And day by day, from the health consensus, the good agriculture or organic or good agriculture practice products is becoming more important, and the market is increasing day by day. It's like a geometric ratio. Now I am working on the hybrid seed. That is most of the markets from the India, and seeds comes from India and other technology. Now I am working on the 5 hybrid varieties, which is developed by NARC, and now I am also starting to developing new varieties. It takes more than 5 years, 10 years, depending on the resource availability. That's easier. And now we are working on the foundation seed. Our is the complete agricultural value chain. None of the other status, they do the single products. For this, we are having the plant health clinic and farmers call center that we have our news portal that supports the online technology that people can have access from anywhere. And this is newly established country, and we have many hurdles that we are getting progress. Thank you. Thank you so much. We wish you all the very best. As our last speech for the day, let's invite representative from Upaya City Cargo Private Limited with a huge round of applause. म उपाय सिटी कार्गोमा मार्केटिङ हेर्दैछु. सो उपाय सिटी कार्गो we are here to deliver. So उपाय सिटी कार्गो basically भन्नुपर्दाखेरि we are into aggregator business which connects individual and businesses to our driver partners and rider partners. Driver partners भन्दाखेरि पिकअप ट्रक्सहरू, DI गाडी, हात्ती गाडीहरू, र टु व्हीलर भन्दाखेरि हाम्रो बाइक डेलिभरिजहरू भयो. र we have been in operation for 2.5 years.
And we are driven by these core values: commitment to customer and trust. And when I say customer, it's both our clients and our driver-rider partners. Respect, accountability, quality, innovation. And we have a vision to become the logistic backbone of digital Nepal by providing a tech-enabled, innovative platform to change the way things are moving in Nepal. So our story. So we've seen digital disruption in USA and in India, and it was high time that digital disruption was required in Nepal. And the ecosystem was slowly getting built up through food delivery companies, e-commerce, and ride-sharing app. And the only piece that was missing was logistics. And logistics, it connects all the ecosystem in Nepal. Food delivery needs logistics, e-commerce needs logistics, and we decided to enter this market, and we came up with Upaya City Cargo. And Upaya City Cargo solves two sides problem. One is service seeker side, the client side, and another is service provider side. In service seeker side, we solve availability issue, security issue. Clients do not have to bargain. Our price is system generated and dynamic, depends on the kilometer. And most importantly, proper billing and records are provided to every client and our supply side rider partners and driver partners as well. For service provider side, we solve the problem of irregular earnings in term of trips. As a दुईटा ट्रिप गर्यो भोलि आउने हो कि हैन यो हप्ताभरि गर्यो पर्सि अब के गर्ने ट्रिप कहाँ खोज्न जाने त्यो सबै issues we solve them. We provide them regular trips, on-demand trips, as well as contractual trips through different clients. We also provide them respect, environment to work, as like we provide them an office where they are valued, they are respected and treated as equal as the clients. So how are we unique? Obviously, we're the first fully online logistic company in Nepal. We are in an aggregator business model, so we do not own any of the vehicles, nor two-wheelers, nor four-wheelers. And we, as I have already said, we cater two types of clients, that is driver side, rider side, driver-rider side, and our client side. Also, we have standard pricing, so nobody has to bargain, nobody has to call, they can easily book through app. And we plan to scale by catering our corporate clients, SMEs, individuals, and providing customized services to e-commerce, and API integration is also possible through Upaya City Cargo, and we also provide solution for agri-logistics. Besides that, we plan to expand 4 verticals: Mero Upaya, On Demand, Upaya Fulfillment Center, and Upaya Transport. So strengths are already being portrayed in the slides as well, and I've spoken about it also. But I like to focus on one thing on strength, that is team. We have a team that does not think as employee of a company, rather they think Upaya City Cargo as their own company. And weaknesses, there are weaknesses like turning against driver-rider partner, turning against company. Threats are like easily copyable divisions, not the whole service, but different verticals can be easily copied. If one decides to start one vertical, they can, but to provide all 4 verticals, it's very difficult. So moving on, these are the key numbers. We've done 70,000 plus trips and counting, 500 plus trips every day. We have a team of 70 plus employees, 2,500 plus driver-rider partners, 3,000 plus clients, 10,000 plus clients, and 3,000 plus regular enterprise clients. Thank you. Thank you so much. That was wonderful. So now, before we start the panel discussion, let's hear international experience from 2 dynamic speakers. Ladies and gentlemen, first, let's hear from Mr. Linu Luring, MD, Daraj Nepal Alibaba Group. Mr. Luring is the Managing Director of Daraj Nepal, Nepal's largest and most innovative e-commerce marketplace.
He is a leader with a team of 700 plus extremely driven Darajians. He puts utmost focus on empowering the sellers who form the backbone of Daraz marketplace. Let's welcome him on the stage with a huge round of applause. Namaste, everyone. Sorry, I just have to put this a bit high. Yeah, first of all, I don't get an intro like this very often, so I'm very, very happy about this. And it also is a great pleasure to be here as the managing director of Daraz Nepal. I think you just already gave an intro. So what is Daraz? Daraz is the biggest online shopping marketplace in Nepal. But we're not only active in Nepal, we're also active eventually in Pakistan, in Bangladesh. That's where I was initially based, in Sri Lanka, and also in Myanmar. So you already said it, we have currently about 700 people on the payroll. All of them are from Nepal. And usually in a month like now, so November is always traditionally our biggest month, we actually have about 2,000 people on the payroll within this month. So e-commerce has arrived in Nepal, I think there's no doubt about it. And again, it's a huge pleasure to be here eventually because I truly believe that startups can change the world. I think I've seen it from my home country in Germany, where Berlin is probably one of the most vibrant startup capitals in the entire world. And we really see that disruption and really achieving change is often facilitated by startups, right? Because they have more flexibility, they often have that willingness and that courage to do bold moves, but they obviously need supporters who enable them to do these bold moves. So now, Daraz is obviously not a startup anymore, but also we as a company, we had humble beginnings, right? We started here in about 2014 as a very, very small company, pretty much from scratch, with a very local team, but with some foreign investment driven by a company called Rocket Internet from Germany, for which I also used to work. So in the days, it was really about establishing first e-commerce and kind of also telling what this business model is all about and really kind of creating the foundations. And then pretty much in 2018, Daraz got sold to Alibaba. And that pretty much was also the change when we made the transition from being a startup to actually being a corporate, but still with a startup character, where we're trying to really preserve the flexibility in our team. Right now, our team is very, very young, about 27 years on average, and that also, again, really shows that we have a lot of drive and a lot of young people who really want to change something, and we also want to kind of build the next generation of entrepreneurs. I always love when my team members even leave Daraz and they start their own venture, because I believe this is what it's all about. Because Daraz is not just a company builder, but it's actually an ecosystem builder. And it's not our sales on the platform, but it's eventually our sellers on the platform. We have 12,000 sellers on the platform right now, and pretty much we see them thriving and we see them growing, and I think we saw a lot of retail companies also being here. A lot of them could also potentially sell on Daraz. For example, we just conducted our most successful campaign, 11/11, which is always the highlight. And our sellers, and this is really not our sales, but our sellers did 36 crore Nepali rupees in 24 hours. And that shows that e-commerce is huge. And that also shows that, again, it's about the ecosystem growing together. So we're going to put a big, big focus over the next months to also bring more businesses online. But it's not only about the sellers. And I was very happy that Upaya, for example, was here, because we're already working with Upaya together. Because I always say, if I would start a company in Nepal, I would start a logistics company. Because there's incredible potential in this market. And the market is really, really big. And Upaya is doing a fantastic job, even though for being just here for very, very few years. But I really have a lot of confidence that they will do really strong. And also we see close collaboration with us. And I think this is what it's all about, that every company around the platform is going to grow with us. And this means the sellers, this means the logistics companies, this means marketing agencies. We also saw that, right? So pretty much all the startups that you saw here have a potential to work together with a platform like Daraz. And I think that's the biggest fun part for me, that it's not just about Daraz growing, but it's about the ecosystem growing. But now the big question, why has the startup scene not picked up? And I know I'm putting probably a bold statement out here, but I've been living in Karachi in Pakistan, for example. I've been living in Dhaka, and we have to acknowledge that in countries like there, and obviously India as well, the startup scene is already on a different level, which doesn't mean that it's too late, right? But why has it not fully picked up in that way? We have a lot of good reference cases. I think companies like F1 Soft, Isewa,
But in the payment scene, we see a lot of interesting companies now also on the logistics side. I think there's a lot of interesting reference cases, but I genuinely believe that there needs to happen two things in this country. The first one is the complications with FDI. I think even we as a big company don't always have it easy to invest into the country, but we have a lot of faith and confidence into the Nepal ecosystem, and that's why we're really committed to really make it work, and we believe in Nepal, and we're here for the long term. So I think easier FDI regulations that also create more incentives for investors to invest into Nepal, I think is incredibly crucial. And I think this is also where a company like Daraz can become a reference case or can give investors confidence that this is a good environment to invest. And I would always encourage everyone to invest in Nepal because we see so many smart entrepreneurs here in Nepal that really have amazing ideas. The market is there, but the investment is missing. And I think the investment has to come to a great extent from outside. And I think that brings me also to my second point. We need, on the local level, more bold investors. And I think the problem is often that many companies or many investors want to see immediate return. And I think this is when it comes to companies like e-commerce, when it comes to payments, this is a long-term game. You cannot expect profits from day one. And we do see now venture capital funds starting to flourish more, and I think that's also really, really encouraging. In the 3 years that I've been living in Nepal, I've seen incredible change. And I'm super optimistic about Nepal because I see my team, and that gives me that optimism that Nepal has a bright future because they all have so much confidence in this country and they have so much talent. But we need to have more investors, and we need to have more local investors who also have that willingness and that to do bold moves, to do an investment and not expect a return immediately, but to expect also return over time. Because a lot of industries, like I said, only will flourish with a long-term vision. And then in addition, the other one is FDI. How can we, together with international institutions, maybe the World Bank, for example, but also together with the ministries, with the UN, with other incredible institutions, or also with certain venture capital funds who are the first movers here, how can we brand Nepal to the outside world so that more investors are coming here, and then how is this facilitated and supported by the political system? And I think if we crack this, and I'm very confident that we crack it because we also do see it already being mentioned in the budget that was recently released. Now, obviously, we're talking about ideas. I think now it's important that we see executions, right? That we really do this together, and that, again, Nepal is going to grow. So I'm extremely optimistic. Otherwise, I think I wouldn't be here for so long. Alibaba and also Daraz are here to stay. And I think the great thing is that we need more events like this where people can speak up, where people can show their ideas, where investors and target companies can come together, but also have a stakeholder discussion with, for example, the authorities, with the politics. And I think if we do this and we really try to facilitate, and I think also Daraz, we have also a responsibility to sometimes kind of try to set up these discussions, and we will do that. Then I think Nepal really has a bright future ahead. So thank you so much again for having me here. Just say a few words. I'm again very happy to be here. It was very exciting also to hear some of the ventures and also to always see that, okay, either we're already working with them or they can potentially work with us and they can grow with us together. So thank you so much, and I wish you a nice event. Wonderful. Thank you so much, Mr. Luring, for sharing that great reflection about the status of Nepali startup ecosystem. Moving forward, now let's hear from Mr. Anjani Fuyal, Global CTO, Genie Solutions, Nepal, UK. Mr. Fuyal is the Global CTO of Genie Solutions, a multinational company based in 7 different countries, the founder of Girls in Tech Nepal chapter, South Asia lead of Women in Big Data, APN, Amazon Partner Network Ambassador, Microsoft certified trainer, and also a very passionate academic facilitator. Let's have him on the stage with a huge round of applause. Thank you very much, Barsha. मेरो स्लाइड चाहिँ छ, अब आएन भने पनि द्याट्स फाइन. अनि इन्टरनेसनल स्पिकर भनेर बोलाउनु भएको छ. थ्याङ्क यू भेरी मच फर द अर्गनाइजिङ प्यानल. म नेपाली नै हुँ, नेपालीमै बोल्न कोसिस गर्छु. बोल्दा बोल्दै लास्टमा इङ्ग्लिससम्म पुग्छ होला. आज यो इभेन्टमा आउनु पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ. म भन्दा पनि एक्चुअली मेरो 6 वर्षको छोरी सायद बढी खुसी हुन्थ्यो होला, किनभने उसले युनिकर्न एकदम मन पराउँछ. ठुलो भएर म युनिकर्न बन्छु भन्थ्यो, अनि उसको साथीले चाहिँ युनिकर्न रियल होइन भनेर भन्दैछ. मसँग रुँदै आइरहेको थियो. यहाँ आएर उसले देख्दाखेरि चाहिँ युनिकर्न रियल हुने रहेछ भन्ने देखेर सायद धेरै नै खुसी हुन्थ्यो होला.
अब प्रिभियस स्पिकर लिनोले भन्नुभयो हामीले कति धेरै कस्टमर सर्भ गरिरहेको छौँ भनेर। अब म त्यहीँबाट जोड्न चाहन्छु केले दराजलाई इनेबल गर्यो त त्यो लेभलमा पुग्नला भन्दा इट्स अल अबाउट टेक्नोलोजी। जतिखेर उहाँहरू आउनुभयो बिङ अ इन्टरनेसनल कम्पनी एउटा फरेन टेक्नोलोजी लिएर आउनुभयो जसले गर्दा त्यो इनहेरेन्ट स्केलेबल च्यालेन्ज थियो नि एउटा सानो कम्पनीलाई ठुलो बन्ने च्यालेन्ज चाहिँ उहाँहरूले प्राइमरीली एक लेभलमा सल्भ गरेर आउनुभयो जसले गर्दा सहज भयो। अब मेरो स्लाइडमा हजुरहरूले हेर्नु भने ब्याकग्राउन्ड मैले थोरै लेखेको छु प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड। म टेक्नोलोजी पर्सन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ गरेँ। यहाँ विभिन्न कम्पनीहरूमा काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ नेपालमा र पछि मास्टर्स गर्न युके गएँ। एमएससी कम्प्युटर एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटीमा मैले आफ्नो मास्टर्स सकाएँ र एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। म एउटा एक्सपोर्टेड मान्छे हो, नेपालले मलाई एक्सपोर्ट गरेर विदेश पठायो र म त्यहीँ भुलिएर बसेँ। बेलायतमा 12 वर्ष बसेर विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ जसले गर्दा मलाई इन्टरनेसनल्ली स्केल कसरी गर्ने त एउटा सानो कम्पनीलाई ठुलो कसरी बनाउने भन्ने एक्सपिरियन्स दियो। त्यही एक्सपिरियन्स लिएर मैले कर्पोरेट लाइफ म क्यापिटल वान ब्याङ्क युएसको वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्कमा काम गर्थेँ भने त्यो जब छोडेर जेनेस सोल्युसन सुरु गरेँ। जेनेस सोल्युसन सुरु गर्दाखेरि म 2018मा कर्पोरेट जब छोडेँ र अहिले सोसियल एफिलिएसनको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा a company to bring multinational companies like Amazon Cloud, Zoom, Facebook, LinkedIn जस्ता कम्पनीजहरूलाई नेपालमा ल्याउने एउटा कम्पनीको रूपमा परिचित छु र सोसियली एमाजोनको एउटा एम्बेसेडर ग्लोबली 200 जना मध्ये एउटा एम्बेसेडर माइक्रोसफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर फ्रम लास्ट 15 इयर्स र जुमको पार्टनर एडभाइजरी काउन्सिलको रूपमा अहिले कम्युनिटीलाई सर्भ गरिरहेको छु। एज अ कम्पनी अहिले हामी युके हेडक्वार्टर भएर 8वटा देशमा सर्भ गरिरहेको छौँ र दिस इज अ भेरी ट्रु एक्जाम्पल कि एउटा नेपालीबाट ओरिजिनेट भएको कम्पनी गोइङ ग्लोबल यो हामीले उदाहरण चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकेको छौँ। जस्तो इन्डियामा हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले भने इन्डियाले अहिले ह्युमनलाई एक्सपोर्ट गरिरहेको छैन। इन्डियाले सर्भिस कन्सल्टिङ एक्सपोर्ट गर्छ। टिसिएस जस्ता कम्पनीहरूले लाखौँ मान्छे इम्प्लोय गरेर इन्डियाबाटै सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ। सिलिकन भ्यालीजका हरेक कम्पनीजहरू अहिले त्यसका शाखा अथवा इभन त्योभन्दा ठुलो इम्प्लोइमेन्ट दिने चाहिँ एउटा बेसको रूपमा इन्डिया बनेको छ भने नेपाल त्यो अवस्थामा छैन। तर त्यो हुन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ। कसरी भन्दा अहिले नेपालको हाम्रो अफिसमा रफली 150 जना इन्जिनियरहरू र टेक्नोलोजिस्टहरू काम गर्नुहुन्छ जसले नेपाल बसेर युएसको कम्पनी, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके र सार्क कन्ट्रिजमै इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तानमा यहाँबाट गएर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ र यो एक्जाम्पल हामीले स्केल गर्न सक्छौँ। र मैले देखेको नेपाल भनेको हामी गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देश मात्रै होइन कि यस्ता टेक्नोलोजिस्टहरूलाई हामीले यहाँ उमार्न सक्छौँ, यहाँ ग्रो गराउन सक्छौँ र नेपाल यस्तो टेक्नोलोजी डेस्टिनेसन हुनसक्छ जहाँ सिलिकन भ्यालीजका हरेक कम्पनीजहरू यहाँ आउनेछन् र यहाँका नेपालीहरूलाई काम लगाएर ती नेपालीहरूले रिजनल मात्रै नभइकन इन्टरनेसनली जान सक्नेछन् भन्ने मैले एउटा अपेक्षा राखेको छु। त्यो कम्पनीको रूपमा आफूलाई खडा गर्दै हिँडिरहेको अवस्थामा धेरै कम्पनीहरूले एउटा इकोसिस्टम बिल्डिङमा सपोर्ट नगरिरहेको अवस्था देखेको छु। जुन अघि नै लिनो दराजबाट भन्नुभयो उहाँले लोकल कम्युनिटीमा मैले सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अहिले हामीले टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि एजुकेसन ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ भनेर एमाजोन एकाडेमी, गुगल एकाडेमी जस्ता संस्थाहरू ल्याएर मेन स्ट्रिम एजुकेसनमा टेक्नोलोजीलाई कसरी ल्याउने त स्कुल लेभलमा टेक्नोलोजीलाई कसरी ल्याउने, त्यस्तै गरी कलेज लेभलमा कसरी ल्याउने भनेर पुल्चोक, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूसँग सहकार्य गरेर लेटेस्ट करिकुलमहरू क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङहरू मेन स्ट्रिममा आएको उदाहरण हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ। अब यो हाम्रो एफिलिएसन वाट वी आर इन नेपाल भन्ने पार्टमा भन्दाखेरि कम्पनी हु ब्रड जुम, एमाजोन क्लाउड, गुगल, लिङ्कडिन, फेसबुक अफिसियली इन नेपाल र जुन नेपाली स्टार्टअप कम्पनीजहरूलाई च्यालेन्ज भइरहेको थियो इन्टरनेसनल सर्भिस लेभरेज गर्न, वी हेभ प्रोभाइडेड द प्लेटफर्म टु लेभरेज द्याट लिगल्ली। ओके, अब ग्लोबलमा स्टार्टअपहरूलाई के बेनिफिट छ त? ग्लोबललाई स्टार्टअपको कुरा गर्दा भर्खरै पेन्डेमिक सकियो, युके बेस्ड भएको कम्पनी हामीलाई गभर्मेन्टले यदि इम्प्लोइलाई जागिर खाउन सक्दैनौ पेन्डेमिकमा तिमीहरूले निकाल्नुपर्ने अवस्था छ भने डोन्ट वरी, फर्लो स्किम अन्तर्गत 80%, 90% सम्मको हामी स्यालेरी तिर्दिन्छौँ भनेर 1-1.5 वर्षसम्म स्यालेरी तिरेको अवस्था देखियो। तिमीहरूलाई सस्टेन हुन गाह्रो छ कम्पनी भन्यो भने बाउन्स ब्याक लोनको मेकानिजममा 50,000 पाउन्ड विदिन लाइक 30 मिनट्समा अथवा 1 दिनमा चाहिँ दिएको एक्जाम्पलहरू देखिएको छ इन्टरनेसनली। त्यस्तै गरी अर्को पार्ट भनेको ग्लोबल कस्टमरको रिच हुन्छ।
त्यही कुरो च्यालेन्ज छ कि अघि नै आडमानाको साथीले भन्नुभयो हामीले प्लेटफर्म बनायौँ तर उहाँहरूलाई विदेशमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न विदेशी कन्ज्युमरबाट पेमेन्ट लिन च्यालेन्ज छ जुन विदेशमा च्यालेन्ज छैन। त्यस्तै गरी ट्यालेन्ट पुलको एभाइबिलिटीको कुराहरू भयो, सप्लायरको कुराहरू भयो, यो सबै पार्ट भनेको विदेशमा रहेका कम्पनीहरूलाई सहज छ। त्यही कुरो नेपालमा हेर्दाखेरि च्यालेन्जेसहरू के छ त? अब पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टको पोलिसी क्वाइट रिजिड छ। अघि लिनोले एफडिआईको कुरा भनिहाल्नुभयो, पहिला 50 लाखको लिमिट थियो, त्यो आफैमै ठुलो थियो भने अहिले त बढाएर 5 करोड पुऱ्याइयो। अहिले यहाँ जति 5वटै कम्पनी स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूलाई 5 करोड लगानी अहिले चाहिएको छैन। उहाँलाई त मेबी 20 लाख 50 लाख 1 करोड लगानी भए पुग्नेछ भने त्यो पार्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। म एको गर्न चाहन्छु त्यो पार्टमा, त्यो इमिडिएटली चेन्ज गर्नुपर्छ। होइन भनेदेखि स्टार्टअपलाई चाहिँ कुनै पनि लगानी आउने छैन। हाइड्रो पावरहरूमै मात्र इन्भेस्टमेन्ट गरेर ग्रो गर्न सकिँदैन, स्टार्टअप फ्रेन्डली पनि हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी कल्चरल अवेरनेस अहिले हाम्रोमा च्यालेन्ज छ। स्टार्टअप राम्रो कुरा हो, एन्टरप्रेन्योरसिप राम्रो कुरा हो, तर ग्ल्यामरस बनेको छ। स्कुलबाटै कलेजबाटै स्टार्टअप गर्नुपर्छ भन्ने सबैले टाइटलमा सिइओ र एमडी लेख्ने विदाउट एक्सपिरियन्स। दिस इज भेरी बिग च्यालेन्ज एज वेल। यो पार्ट चेन्ज हुनुपर्छ र त्यो सोसियल टाबु छ नि, मेरो छोराले चाहिँ एमडी सिइओ बन्यो भने राम्रो, कहीँ गएर काम गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यति राम्रो होइन भन्ने खालको मेन्टालिटी छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने सक्सेसफुल एन्टरप्रेन्योर हुनको लागि एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो नि त। 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष काम गर्नुहोस् अनि सक्सेस गर्न सकिन्छ नि त। म आफ्नै उदाहरण छ, 15 वर्ष जस्तो नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलमा मैले काम गरेँ र त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दा 3 वर्षमा 5 जनाबाट सुरु गरेको कम्पनी अहिले हामी 150 जना छौँ र रिसेन्टली लोकल इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस अक्सिजनबाट हामीले एराउन्ड 5 to 10 करोड भन्दा बढीको इन्भेस्टमेन्ट पनि रेज गर्न सक्यौँ र हामी आफै अहिले एक लेभलमा इन्टरप्राइज लेभलमा छौँ। बट वी जस्ट गट 1 राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट, वी आर लुकिङ फर सक्सेसिभ राउन्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट इन द फ्युचर एज वेल। अब पोलिसी लेभलमा के चेन्ज हुनुपर्छ त लास्ट पोइन्टमा म जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त डिजिटाइजेसन नै हुनु पऱ्यो। मैले 8वटा कन्ट्रिजमा कम्पनी दर्ता गरेँ, म कहिले पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जानु परेन। यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि म आज पनि यहाँ ल्याप्चे लगाएर चाहिँ कम्पनी हाउसमा भर्खरै गएर आउँदैछु। यो एउटा दुर्भाग्य छ नेपालमा। ब्याङ्कमा जानु पऱ्यो, खाता खोल्न आफै दौडिनुपर्छ, जबकि बेलायतको मेरो एक्सपिरियन्स भनेको अनलाइनबाट एप्लाई गरेको 2 घन्टामा अथवा लेस देन आधी घन्टामा खाता खुल्छ, मोबाइल एप डाउनलोड गरेर खाता खुल्छ। एफडिआई थ्रेसोल्ड मैले भनि नै हालेँ। पोलिसीको पार्ट सबभन्दा मेजर च्यालेन्ज भनेको हामीले कम्पेरिजन गर्छौँ इन्डिया बङ्गलादेशको पार्टमा, बेलायतको पार्टमा। हामीलाई पुग्नु त छ बेलायत अमेरिका जस्तो ठाउँमा जो 200 वर्ष अगाडि छन्, तर उनीहरूले 200 वर्षदेखि जे पाथ फलो गर्यो त्यही पाथ फलो गरेर त हामी पुग्दैनौँ नि। द सेम फर्मुला विल गिभ द सेम आउटकम नि त, फर्मुला डिफ्रेन्ट बनाउनु पऱ्यो। हामी ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ भन्यो भने हामीले प्रोडक्टमा धेरै फोकस अथवा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा फोकस गर्नुभन्दा सर्भिस पार्टमा फोकस गऱ्यो भने एक्सपोर्ट सहज हुन्छ नि त। त्यसको लागि टेक्नोलोजी ओपननेस बनाउनु पऱ्यो। सायद राष्ट्र ब्याङ्कको सर आउनुहुन्छ होला, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ बिएफआईहरूको टेक्नोलोजी इनोभेसनमा चाहिँ बाटो खोलिदिनु पऱ्यो, जसले गर्दा दे क्यान बी मोर इनोभेटिभ। ब्याङ्कहरू इनोभेटिभ भयो भने डिजिटल वालेटहरू आउनु परेन, अथवा दे क्यान बी इभन मोर क्रिएटिभ नि त। जुन चिज युकेमा अमेरिकामा ब्याङ्कले गरेको छ त्यो चिज यहाँ वालेट आइरहनु परेको छ। सो द्याट इज नट गुड। वालेटले त अझै खतरा कुरा गर्न सक्थ्यो होला। फाइनेन्सियल ओपननेस अघि नै लिनोले अगेन एड गर्नुभयो इन्भेस्टरको कुरा। विदेशी इन्भेस्टरलाई आउन आफैमा च्यालेन्ज छ। अहिले बल्ल बल्ल केही इम्प्याक्ट इन्भेस्टरहरू आउनु भएको छ। लोकल इन्भेस्टरहरू क्लब हाउसमा मैले हेर्छु सेयरको त्यो पोर्टलमा 2000-2500 जना आउनुहुन्छ, अरू टेक्नोलोजीको इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दाखेरि 5 जना पनि हुनुहुन्न। सो यो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु पऱ्यो आई थिङ्क। अर्को कुरा भनेको फाइनल पोइन्ट, सबभन्दा च्यालेन्ज के छ विदेशी कम्पनीहरू नआउने अथवा लोकल कम्पनी विदेशी स्ट्यान्डमा जान नसक्ने भन्दा त्यो टेक्नोलोजी अहिले हामीलाई सबभन्दा अगाडि पुर्याउने भनेको टेक्नोलोजी हो कि त्यो टेक्नोलोजी एजुकेसन छैन। यहाँको युनिभर्सिटिजमा पढाइ हुन्छ, 10-15 वर्षको करिकुलम पढाइ हुन्छ, जसले त खतरा रिसोर्स त बनाउँदैन नि त। त्यो रिसोर्स नेपालमै बिक्न गाह्रो हुन्छ नि, इन्टरनेसनल कम्पनीजहरूमा के बिक्न सक्छ। सो स्कुल लेभलबाट, युनिभर्सिटी लेभलबाट क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मेसिन लर्निङ, आइओटी, बिग डेटा, एआर, भिआर, साइबर सेक्युरिटी हुनसक्छ, डिजिटल मार्केटिङ हुनसक्छ, यी खालका करिकुलमहरू ल्याउनु पऱ्यो। कुनै कुनै युनिभर्सिटिजमा मैले देख्छु एमबिए टेक एन्ड इनोभेसन भनेर एमबिएका विद्यार्थीहरूले इमर्जिङ टेक्नोलोजिजमा एआईहरू पढिरहनु भएको छ, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको रिस्कको कुराहरू पढिरहनु भएको छ। यो देख्दा खुसी लाग्छ, तर ती केही विदेशी युनिभर्सिटिजमा होइन, नेपालको मेन स्ट्रिममा आउनु पऱ्यो। यति भन्दै आई एम लुकिङ फर क्वाइट इनोभेटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ नेपाल हामीले गर्न सक्छौँ, तर यसलाई गर्नलाई टेक्नोलोजी इज द ओन्ली इनेबलर। म सोसियल मिडियामा क्वाइट एक्टिभ छु, लिङ्कडिन, ट्विटर, फेसबुक, मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। थ्याङ्क यू भेरी मच।
Thank you so much, Mr. Fuyal, for sharing this wonderful insight. Ladies and gentlemen, now we enter the second part of this afternoon's program, and it is panel discussion on the topic Search for Nepali Unicorn, Success and Challenges. Let's hear the opinions of panel speakers on questions such as, what are the exact problems of startup enterprises? What role can the BO5s play? What are the policies that may help them grow, and etc.? For that, let me invite today's expert speaker on the dais, starting with Ms. Juna Mathema, co-chairperson, Women Entrepreneurship Development Committee, FNCCI, Ms. Juna Mathema. Ms. Mathema is a serial entrepreneur who firmly believes in contributing to the community in both professional and personal capacities. She co-founded an advertising and research agency, Blitz, in 2002. Her other ventures are Seva Securities, a stockbroker's company, Consult One, which provides management consulting services, and Golden Ratio, a company offering digital and multimedia solutions. Ms. Juna Mathema, ladies and gentlemen. Moving forward, as our panel speaker, I would really like to invite on the stage Mr. Ashraya Dixit, Manager of Operations, Hamro Patro Inc. Mr. Ashraya is building the firm's business lines in finance and healthcare and helping the company improve service offerings to Nepali customers and businesses worldwide. He is also the senior fellow at Nepal Economic Forum, leading the Center for Digital Transformation. Ladies and gentlemen, Ashraya Dixit over here. Can we have a huge round of applause for him? Also, I would like to invite Mr. Keval Prasad Bhandari, Member Secretary, National Planning Commission. Mr. Bhandari is currently Member Secretary of the National Planning Commission of Nepal. He served as Secretary in the Ministry of Economy and Planning of Bagmati Province and Principal Secretary in Karnali Province. Bhandari has been actively leading the Nepal government's efforts to formulate policies and programs to help the startups. As our session moderator, ladies and gentlemen, please let me invite Mr. Suman Sakya, entrepreneur, consultant, and certified trainer. Since 1995, Sakya has been involved in multiple entrepreneurial ventures, and as an adjunct faculty of marketing and strategy, he is the founder of Tangent Waves, an action learning consulting, facilitation, and training company. Mr. Shakya is involved in Smart Pani, Rooster Logic, Nepal Entrepreneurs Hub, Tangent Waves, Co-Chair, Startup and Innovation Committee, FNCCI, and District 41 Club Growth Director, Toastmasters International 2021-22. Thank you, all our experts, for being on the stage for your valuable time. So now may I request Mr. Suman Shakya to start the discussion and moderate the session? Let's go ahead. Thank you. सबैजनालाई यो panel discussion मा स्वागत छ. We are trying to search for a unicorn in Nepal. Hopefully we would be getting there sometime. अनि आजको discussion मा success र challenges मा सीमित भएर हाम्रो panelist यहाँ हुनुहुन्छ. So विशेष गरिकन to start the panel, मलाई के लाग्छ भने हामी यहाँ जति introduction organizers बाट आउँछ त्यो कोही बेला अलिक कम पर्छ जस्तो लाग्छ र आजको सन्दर्भमा हामी सुरुवाती क्षणमा हामी आज 45 मिनेटको डिस्कसन छ र त्यसको पछि 15 मिनेटमा हामी यो फ्लोरलाई क्वेशन एन्ड आन्सरको लागि ओपन गर्छौं. त्यसमा हामी प्रिभियस स्पिकर्सहरु जो हुनुहुन्थ्यो दराजबाट लिनु हुनुहुन्थ्यो र जेनिसबाट अञ्जनीजी उहाँलाई पनि क्वेशनहरु सोध्दा हुन्छ भन्ने हो. र आजको सत्र सुरु गर्दाखेरि म केवलजीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु. तपाईको यहाँ इन्ट्रोडक्सन अलिकति छोटो जस्तो लाग्यो. हामी सबै स्पिकर्सहरुलाई तपाईको अलिकति ब्याकग्राउन्ड र यो स्टार्टअपको सिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अलिकति छोटकरीमा भन्नुभयो भने अनि त्यसको पछि हामी अरु प्रश्नमा जाउँला. धन्यवाद सुमनजी. परिचय पनि दिन थाल्दाखेरि समयले नभ्याउला हैन. यो स्टार्टअपलाई नवप्रवर्तन व्यवसायहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ. यिनीहरुलाई अघि बढ्न सहयोग गर्नुपर्छ र राज्यकै तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा 2015 को बजेटमा आफ्नै हातले मैले टाइप गरे हो. र त्यसपछि यसलाई लागू गर्नको लागि हामीले विभिन्न चरणमा कार्यविधिहरू बनायौं, निर्देशिकाहरू बनायौं, मापदण्डहरू बनायौं, तर हामी त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौं.
सँगसँगै निजी क्षेत्रहरूबाट पनि स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न, नवप्रवर्तन व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न कामहरू भए। 2019को बजेटमा नवप्रवर्तन व्यवसायमा 25 लाख कर्जा दिने गरी सरकारले बजेटले व्यवस्था गर्यो। त्यसको कार्यविधि बनाइयो, मापदण्ड बनाएर हामीले सूचना आह्वान गऱ्यौँ। झन्नै 700 स्टार्टअपहरूको दरखास्त प्राप्त भयो। प्रोसेस गर्दाखेरि अधिकांश दरखास्त चाहिँ नेपाल सरकारले साबिकमा उपलब्ध गराएको अनुदान, कृषिको अनुदान अथवा अन्य पेसा व्यवसायको अनुदान अथवा व्यवसायको कर्जा माग गरे जसरी प्राप्त भए। ठ्याक्कै नवप्रवर्तन जसलाई स्टार्टअप भन्छौँ ती कमै थिए। तैपनि दरखास्त आह्वान गरिसकेपछि हामीले यसलाई लन्च गर्नुपर्छ भन्दा अलि सैद्धान्तिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्यो। अनि हामीले अर्को वर्ष 20को बजेटमा फेरि 1%, 2% ब्याजमा दिने। स्टार्टअपहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई यो निःशुल्क पैसा चाहिँदैन, हामी व्यवसाय गर्छौँ, हामी तिर्छौँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यसको तयारी गरियो, त्यसमा पनि काम गर्न सकिएन। यो वर्ष 1% ब्याजमा पैसा दिने गरी फेरि कार्यविधि बन्यो। त्यो कार्यविधि फेरि पहिलाकै जस्तो बन्यो। अनि त्यसरी दिन सकिन्न भन्ने कुराको छलफल अर्थ मन्त्रालयमा भएपछि आज पनि म एउटा नयाँ कार्यविधि तयारी गरिराखेको छु र आजको छलफल पश्चात मैले त्यो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ। त्यसैले समग्रमा स्टार्टअप व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने, कसरी सजिलो बनाउने भन्ने काममा नीतिगत र कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छु। र अघि प्रस्तुताहरूले भने जस्तै र जुन व्यवसायीहरूले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा सरकारले चाहिँ एउटा इकोसिस्टम बनाउनु पर्ने, एउटा इनाब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिनु पर्ने, राम्रो पोलिसी नीति बनाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने हो। त्यो गर्न सकिरहेको छैन अहिलेको स्टार्टअपले र सरकारले स्टार्टअपलाई राम्ररी सहयोग गर्न सकेको छैन। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा छौँ। स्टार्टअप र भर्खरैको यो कोभिड पेन्डेमिक पछि नेपालमा र विश्वभरि व्यवसायहरूमा आएको परिवर्तन जुन छ त्यसलाई लिएर नयाँ किसिमका पेसा व्यवसाय गर्नको लागि अहिले एकदमै राम्रो अवसर छ। म आजको छलफल र यहाँहरूबाट प्राप्त सुझाव निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि म बसिरहेको छु यो काम गर्नको लागि। त्यसका आधारमा एउटा एकदमै राम्रो इनाब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट र इकोसिस्टम क्रिएट गर्ने गरी स्टार्टअपको कानुन बनाउन सक्छु भन्ने लाग्छ। म पहिला यति नै भन्छु। धन्यवाद Kevalji. I think this is such good news for us that the government is working towards building an ecosystem and enabling an ecosystem as a facilitator, and this is so good to hear. Junaji, तपाईको पनि अलिकति अझ तपाईले के मा इन्भल्भ हुनुहुन्छ र वुमन एन्टरप्रेन्योरको लागि मेबी सक्सेसेसहरु अहिलेसम्म देख्नु भएको के छ स्टार्टअप्सहरुमा त्यो पनि जोडेर भन्दिनु होला। धन्यवाद सुमनजी। अनि थ्याङ्क यू न्यू बिजनेस एज फर दिस अपर्च्युनिटी पनि। म जुना माथेमा र मैले मेरो पढाइ नेपालमा भयो। ब्याचलर्स सकिसकेपछि ब्याचलर्स चाहिँ इन्डियामा गरेँ, तर मास्टर्स गर्न चाहिँ म नेपालमै आएको कारण चाहिँ के थियो भने मलाई नेपालमै बस्नु थियो, नेपालमै काम गर्नु थियो र 2002मा MBAको साथीहरूसँग मिलेर मैले एडभर्टाइजिङ र रिसर्च एजेन्सी चाहिँ सुरु गरेँ। अब बिहा भयो होइन, अनि अब यो महिलाको हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरबाट आएको कुराहरू चाहिँ म त्यो पनि बताउन चाहन्छु। मैले 25 वर्षदेखि 34 सम्म दुईटा बच्चा र आफ्नो कम्पनी चलाउने बाहेक अरू केही पनि काम गरेन। जस्ट द्याट। न इकोसिस्टममा भिजेँ, न मलाई अरू एन्टरप्रेन्योरले के गर्नुहुन्थ्यो, यहाँको सिनेरियो के थियो केही पनि नै थाहा थिएन। बट देन आई got an opportunity to go for a program where I was meeting entrepreneurs from 60 different countries. त्यो जाँदाखेरि चाहिँ मेरो आई ओपनिङ के भइदियो भने म त के गरेर बसिरहेको रहेछु त, यहाँ नेपालमा एन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि मैले के गरेको छु त भनेर मलाई त्यो भावना जागिसकेपछि चाहिँ नि मैले त्यसपछि ओके आई निड टु डु समथिङ अबाउट दिस भनेर मैले एसोसिएसन जोइन गरेँ, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च त्यो बेलामा। सो 2014 देखि चाहिँ म सक्रिय रूपमा एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्ने र त्यसकै प्रवर्धनको लागि कार्यक्रमहरू गर्ने, धेरै कुरामा इन्भल्भ हुने एन्टरप्रेन्योरशिपको सिनेरियोमा भन्ने चाहिँ म लागि परेँ। त्यो बेलामा मैले महिला पुरुष मैले त्यसरी चाहिँ छुटाएको चाहिँ थिएन, किनभने टु बी भेरी फ्र्याङ्क born and brought up in काठमाडौँ एन्ड स्टडिङ इन त्यस्तै किसिमको स्कुल एक्सपोजर मेरो बबलमा थिएँ म भन्न चाहन्छु। सो मेरो बबल चाहिँ बिस्तारै नै खुल्दै गयो जब मैले प्लेटफर्महरूमा धेरै पुरुषको सहभागिता देखेँ, जबकि महिला मेरो साथीहरू नै धेरै व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको थियो।
अनि यस्तो प्लेटफर्ममा उहाँहरू किन नआउने भन्दाखेरि अब त्योतिर नजाउँ बट द्याट एक्चुली वाज के भनौँ मेरो प्रेरणाको स्रोत कि होइन महिलाहरू पनि यस्तो किसिमको प्लेटफर्ममा इफ दे कम दे स्पिक अबाउट वाट दे डु आफूले गरेको कुराहरू बताउनलाई अप्ठ्यारो मान्ने त्यो आफूले क्लियरली भन्न नसक्ने अनि मैले चाहिँ अलिक ढाक्दिया जस्तो हुने जस्तो फिलिङ अल अफ दिज थिङ्सले गरेर उहाँहरू नआउने र परिवारबाट पनि त्यति धेरै सहयोग नहुँदाखेरि चाहिँ नि होइन दिस निड्स टु चेन्ज टु ब्रिङ इन 5 women in a room full of 100 men is not going to make a difference. We have to have many women come in and be in a parallel form at least to talk about entrepreneurship र उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ अब स्केलको कुरा पनि छ होला यहाँले सक्सेसको कुरा सोध्नुभयो होइन र 2014 देखि अहिलेसम्म मैले भेटेको महिलाहरूको विचारमा हाम्रै रुममा बस्दाखेरिको पनि वी हेभ अ स्टिरियोटाइप व्हेन वी कम्स टु वुमेन एन्टरप्रेन्योर्स कि उहाँहरू धेरै जसो घरेलुमा गर्नुहुन्छ धेरै जसो सानो उद्योग गर्नुहुन्छ अचार हुन्छ ओर हुन्छ नि खानेकुराहरूमा बढी ज्वेलरीमा बढी हुन्छ नि एन्ड टु बी भेरी फ्र्याङ्क डेफिनेटली यस यस्तो सिनेरियो पनि छ बट we should not forget कि महिलाहरूले हाइड्रो पावरदेखि लिएर अरू बिजनेसेसहरू टेकको बिजनेसेसहरू होइन धेरै बिजनेसेसहरूमा गरिरहनु भएको छ द ओन्ली थिङ इज द्याट दे आर नट देयर के दे आर नट भिजिबल कुनै प्लेटफर्ममा हुनुहुन्न होइन एन्ड यो खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ र जहिले पनि मैले चाहिँ के भेट्छु भने जुनाजी तपाईँ यो प्यानल डिस्कसनमा आउनु पर्यो अथवा यसमा आउनु पर्यो महिलै भेटेन कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ होइन एन्ड आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्री वान अफ यु हु इज प्रेजेन्ट हियर किनभने तपाईँहरू एउटा पोजिसनमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ल प्यानल डिस्कसनमा महिलाको सहभागिता नयाँ महिलाको सहभागिता भएन भने म आउँदिनँ है यस्तो किसिमको केही बताइदिनु भयो भने नयाँ नयाँ अनुहार बाहिर आउला कि सधैँ एउटै अनुहार देख्न नपर्ला कि होइन सो आई भेरी मच वुड लाइक टु रिक्वेस्ट इच एन्ड एभ्री वान अफ यु थ्याङ्क यू सो मच जी थ्याङ्क यू जुनाजी चाखलाग्दो कुरा गर्नुभयो होइन यहाँ पनि प्यानल डिस्कसनको लागि जहिले पनि हामी देख्छौँ कि महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर र आइएम स्योर यहाँ तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभएको जस्तै सबैले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुन्छ भनेर आश्रयजी तपाईँको पनि परिचय र हाम्रो पात्रमा कसरी संलग्न हुनुभयो तपाईँको ब्याकग्राउन्ड छुट्टै छ र कसरी संलग्न भयो अलिकति छोटो एउटा भनिदिनुहोस् न नमस्ते एभ्रिवान यो भूकम्पले एकदम असर गरेको थियो मलाई 2014 को होइन अनि भूकम्पपछि समूह नेपालको रुरल एन्टरप्रेन्योर कम्युनिटी ग्रुप्सहरूसँग काम गर्न थालेँ खानेपानी बिजुली ऋण बचत अनि अमेरिकामा when I went to do my MBA I looked very much into the impact investing space अनि worked in Boston को investment environment हैन at a multi-family office धनी मान्छेहरुको पैसा लगानी गर्ने अनि institutional investors हरु pension funds insurance funds sovereign wealth funds हरुबाट पैसा उठाएर equity markets हरुमा capital markets मा कसरी sustainably invest गर्ने भनेर realizing that नेपालमा हामीले एकदम त्यो small scale मा गर्ने कुराहरु about sustainability and social and environmental issues are relevant for global pools of capital. अनि अहिले आएर हाम्रो पात्रमा जोइन गरेको छु हैन यहाँ बरु पहिला हाम्रो पात्र कसले थाहा छ कि थाहा छैन okay so 20% okay so not many people hey it's a Nepali calendar very much used by Nepalis that go abroad ती उ हेर्नलाई गते हेर्नलाई गते बिदा सिधा हैन नेपाली क्यालेन्डर हेर्नलाई तिथि and it's also a news aggregator Shankar Upreti who's our founder launched this in 2010 while he was still working in Silicon Valley as his own personal project हैन आफै घरको डेट याद गर्नलाई भनेर बनाएको and then he slowly grew this right so this is not a typical startup Hamro Patra has been around for 11 years and it's grown he's bootstrapped it it's pretty much organically grown एक थोपा पनि बाहिरबाट पैसा ल्याएको छैन so it's not a typical startup story भनौं but now we're trying to figure out how do we provide more services to the users on our platform we have more than 10 million monthly active users and a lot of them are in Nepal
The goal now is उनीहरूलाई हामीले अब improve services कसरी दिने हाम्रो पात्र थ्रुबाट. We've been giving them information, better information maybe, but now how do we improve their access to healthcare, access to like insurance products, financial products, for example, improve their consumption habits, etc. So I'm here to at least build out those business lines and build out a lot of partnerships. Thank you. हाम्रो पात्र हामी सबैले युज गर्छौँ 1 करोड महिनामा युज हुँदैछ हैन र बुटस्ट्र्याप गरेर सुरु गरेको भन्ने हामीले सुन्न पायौँ. म केवलजीकोमा फर्के. केवलजी, जब हामी स्टार्टअपको सिनमा काम गर्छौँ या व्यवसाय नै भएर काम गर्छौँ, when we work in the business sector, SME, micro enterprises or startups, we always have this perception that government is not doing anything, or there's so much bottlenecks bhanera. But the other side of the story does not come out, that there are so many good things that the government is already doing, and maybe people do not know. त्यसलाई अलिकति प्रकाश पार्दिनुहुन्छ कि केवलजी, what are the good successful initiatives government को? यस्तो छ, कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्न अथवा नयाँ व्यवसाय थाल्न केही समय लाग्छ त्यसको दर्ता प्रक्रिया. तर हाम्रो समस्या के भयो भने त्यो निश्चित अवधिमा सकिएन. अर्को देशमा अथवा कहीँ पनि 1 महिना अथवा 15 दिन अथवा 6 महिना लाग्छ भन्यो भने त्यो 6 महिना पुगेको दिन हुन्छ. तर हामी कहाँ चाहिँ के काम कति दिनमा हुन्छ भन्ने नभइदिएको कारणले मान्छेलाई कठिनाइ भएको छ. अर्को चाहिँ अब दुनियाँ प्रविधिमा अगाडि गइसक्यो, हामी चाहिँ अहिले पनि त्यति प्रविधि प्रयोग गरेका छैनौँ सरकारी काममा, भर्खरै सुरु भइरहेको छ. त्यसकारणले गर्दा कागजपत्रहरू मिलाउने काममा कठिनाइ भएको कुराहरू आयो. अघि नै पनि ल्याप्चे लाउनु पर्ने कुराहरू आयो. कम्तीमा उहाँ जतिको मान्छेले त्यसो भन्नुहुन्न कि जस्तो किन लागेको थियो भने बेलायत अमेरिकामा त सबैको ल्याप्चे लिइसकेको हुन्छ, त्यही भएर फेरि लिनु परेन. हाम्रो लिएको हुन्न, त्यसकारण लिनु पर्यो. यो कठिनाइ हो के त्यसैले अलिकति यो टेक्नोलोजीलाई सरकारले राम्ररी प्रयोग गरिदियो, डिजिटल सिग्नेचरमा राख्न सकियो सबै कुराहरू भने त्यो अप्ठ्यारो पर्दैन. अहिले अब यो नेसनल आइडी लगायतका कामहरूबाट त्यसलाई अलिक सजिलो गर्न खोजेको छ. कम्पनी दर्ता हाम्रो देशमा समस्या छ विभिन्न कारणले. यसमा सरकार कडा हुनुपर्ने कारण एउटै छ कि अलग व्यक्तिको एउटा अर्कै व्यक्तिको नाउँमा कम्पनी दर्ता गरेर अरबौंको कारोबार गरेर कम्पनीहरू ल्याप्स भएका छन्, गायब भएका छन्. सरकारलाई त्यो थ्रेड छ कि नयाँ कम्पनी आउने बित्तिकै फेरि केही भइहाल्ला, त्यसैले त्यो कागजपत्र विधि विधान पुर्याउने कुरा गरेको. त्यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल युगमा गयौँ भने अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि कार्यान्वयन गर्दैछौँ. त्यो भयो भने त्यो सजिलो पर्ला. त्योदेखि बाहेक अब केही कर्मचारीहरूबाट सहयोग नभएको, सहजीकरण नभएको विषय पनि छ, त्यो मनोवैज्ञानिक पक्ष छ. अब त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको स्केल बढ्दै जाँदा सरकारले पनि एड्रेस गर्ला, होइन भने केही साना कुराहरूले गर्दाखेरि पनि कठिनाइ परेको छ. जहाँसम्म स्टार्टअपको सवाल छ, स्टार्टअपलाई चाहिँ सरकारले मैले अघि भने जस्तै अब एउटा विधिबाट काम गर्न सक्ने बनाइदिने हो. फाइनान्सिङ पनि सरकारले केही गर्छु भनेको छ. अब यो 1 अरबको फाइनान्सिङले कति स्टार्टअप चल्छन्? अघि अञ्जनीजीले भने जस्तो धेरैवटा चल्न सक्छन् त्यसबाट, तर माग बढी छ. तर यसबाट प्राइभेट सेक्टरले पनि, ब्याङ्कहरूले पनि र स्थापित उद्यमहरूले, व्यावसायिक घरानाहरूले पनि, जसको लागि सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ, स्टार्टअपमा लगानी गर्ने व्यावसायिक घरानालाई गरेको लगानीको रकम आयमा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ. स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ. तर यो थोरै व्यवस्था हो, अझ धेरै सहजीकरण गर्न सकिन्छ. त्यो भयो भनेदेखि स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्न पुग्छ. म सरकारमै बसेर के भनिरहेको छु यो मासमा भने हामीले गरेका प्रावधानहरू, राखेका व्यवस्थाहरू र दिएको सहुलियत पर्याप्त छैन. कस्तो सहुलियत चाहिन्छ र कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्टार्टअपकै, निजी क्षेत्रकै, वित्तीय क्षेत्रकै र विदेशमा जहाँ राम्रो काम भइरहेछ, हामीले त अन्यत्र जानै पर्दैन. इन्डियामा कति राम्रो काम भइरहेछ स्टार्टअपको. पछिल्लो यही वर्ष मात्रै 38-39वटा युनिकर्न निक्लिसक्यो स्टार्टअप बिजनेसमा इन्डियामा, होइन. लगभग चाहिँ अब झन्डै 60,000 स्टार्टअपहरू पछिल्लो 4-5 वर्षमा काम गरिरहेछन्. हामी त्यसको जानकारी राखिरहेछौँ. त्यसै गरी हाम्रो देशमा पनि गर्नुपर्छ भनिरहेछौँ. तर सरकारको काम एकजनाको नलेजले नहुने रहेछ. यो मिलाउने सबै कानुनी प्रक्रिया, बिजनेस, ब्याङ्क अनि अब यो ट्याक्स मनी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कुरा हो, पार्लियामेन्टको एप्रुभल, यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट जानलाई केही कठिनाइ भइरहेछ. Kevalji, I think it's
very challenging to invite government officials in these open discussions. र केवलजीले जसरी ओपनली भनिदिनु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ. एन्ड what we got to know is certain initiatives जुन चाहिँ चेम्बर अफ कमर्सेसहरुसँग मिलेर र नयाँ कार्यविधिमा काम भइरहेको पनि बताउनु भएको छ. I think there are more that will be come out and possibly in the next round of questions we'll go into the other sector. जुनाजी तपाईलाई अघि तपाईले भन्नुभयो कि महिला उद्यमीहरू विभिन्न प्रकारको तपाईँ आफै नै उद्यमी गर्दा गर्दै 2014 सालमा एउटा इभेन्टले गर्दा तपाईको सोच बदलियो भनेर हैन के हाम्रो नेपालमा पनि एउटा युनिकर्न हुन सक्छ महिला उद्यमीकोबाट तपाईको के छ विचार र के हुनुपर्छ होला भनेर तपाईको के विचारहरू राख्दिनु होला. म अलि ओभरअलै कुरा गर्न चाहे यसमा हैन सबैभन्दा मलाई लागेको कमी भनेको हाम्रो डाटा हो हैन तथ्याङ्क के कुरामा भने जस्तै अघि हाम्रो पहिलेको वक्ताले भनिरहनु भएको थियो बिजनेस स्कुल अञ्जनीजीले भन्नुभएको थियो बिजनेस स्कुललाई टेक्नोलोजीको बारेमा र टेक्नोलोजी पढिराख्नु भएकोलाई बिजनेस स्कुलको बारेमा हैन त्यो दुईटाको बीचको ग्याप हाउ वाइड इज द ग्याप हाम्रोमा हैन त्यो एउटा हाम्रो एजुकेसन सेक्टरबाट हेर्नुपर्ने त्यो एउटा एकदमै स्ट्रङली देखेको छु भने हाम्रै नेपालमा कति छन् त स्टार्टअप प्रोभिन्स वाइजमा कति छ त स्टार्टअप काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित नभइकन प्रोभिन्स वाइज त्यो तथ्याङ्कको कमीले गरेर हामीले बनाउने पोलिसिजहरू प्रोग्रामहरू पनि एक्चुअली त्यसले सहयोग गर्छ त हैन त हैन ठुलो स्केल चाहे कि सानो स्केल चाहे कि त हैन के चाहे त हैन त्यो हिसाबको हेर्नलाई चाहिँ आई थिंक वी नीड द डेटा. म अब रिसर्च एजेन्सी चलाइरहेको मान्छे हो हैन आई ट्रुली बिलिभ इन द डेटा. जति नम्बर आए पनि केही आँकडा त दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ र वर्ल्ड रन्स अन डेटा खासमा त त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम कमी छ. आई हैव बीन सेइङ दैट इन एभ्री प्लेटफर्म दैट आई गो टु हैन कुनै पनि स्पेशली अब यस्तो किसिमको नेसन वाइड रन गर्नुपर्ने डेटा चाहिँ गभर्नमेन्टकै तर्फबाट हुनुपर्छ सर हैन प्राइभेट सेक्टरबाट उठाएर गरे पनि हुन्छ हामीले इनफ्याक्ट वी आर केपेबल टु डु द्याट जस्तो लाग्छ किनभने स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाउने हो जुनमा सुमनजी स्ट्रङली लागिरहनु भएको छ. के स्ट्रङ बनाउने हो भने तथ्याङ्क बिना भोलि कसैले क्वेसन सोध्यो इन्टरनेसनली नेसनली पनि भने चाहिँ हामीसँग जवाफ हुनु पर्यो हैन मैले कमिटीलाई मात्र भर्दिनँ हामी सबैसँग जवाफ हुनु पर्यो कि त हाउ बिग इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टार्टअपकै नम्बर पनि के छ त नेपालमा. सो द्याट्स वान पोइन्ट द्याट आई वुड लाइक टु हाइलाइट. अर्को भनेको किन हुन सक्दैन नेपालमा युनिकर्न हुन सक्छ हैन तर छ त्यसका कुराहरू हैन कति कुरा त हाम्रो पहिलेको वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ ल नेपालको मान्छेले चाहिँ चन्द्रमामा मान्छे पठाउन सक्छ त किन सक्दैन सकिहाल्छ त बट ओके व्हाट डु यु नीड टु ह्याभ टु डु द्याट. सो सिमिलरली नेपाली युनिकर्नकै पनि कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा नेपालको मार्केटलाई मात्र हेरेर के गरी आइडियाजहरू निस्किन्छ भन्ने मार्केट सानो छ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबबाट हैन. बट द थिङ इज अब अघि सरहरूले पनि मेन्सन गर्नुभयो संसारभरिमा 1000 भन्दा कम नै युनिकर्नहरू छन् जसमध्ये अब त्यो पाइमा युएसए र चाइनाकै बढी छ र इन्डियाको अहिले अपकमिङ हुँदैछ भने त्यसमा अरू साना देशहरू पनि छन् जसले चाहिँ नि युनिकर्नहरू छन् त्यहाँ हैन. अब त्यस्तै एक्जाम्पलै लिने हो भने इजरायल इज द हाइएस्ट स्टार्टअपको त्यस्तो अग्रेसिभली लानेहरू हो. उहाँहरूले आफ्नो त्यो 500 किलोमिटरको देशमा आफ्नो मार्केटै देख्दैन उहाँले देख्नुहुन्छ युएसको मार्केट. सो दे ट्राई टु फिल द ग्याप युएसको पर्सपेक्टिभबाट उहाँहरूलाई के ग्याप छ त त्यो ग्यापलाई फिल गर्नलाई अनि त्यसपछि स्टार्टअप उहाँहरूको सुरु हुन्छ. अब हाम्रो केसमा पनि हेर्ने हो भने अब सरले इन्डियाको इक्जाम्पल दिनुभयो युनिकर्नको त्यहाँ पनि आधाभन्दा बढी त चाइनाकै इन्भेस्टमेन्ट छ जति छन् हैन अनि हामीले पनि इन्डिया मार्केटै हेरे पनि भयो इन केस हैन किनभने कल्चरली ल्याङ्ग्वेज वाइज पनि इट्स भेरी क्लोज. साथसाथै नेपाल साथसाथै इन्डियाको मार्केट पनि हेऱ्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क हाम्रो प्रावधान मिल्नु पऱ्यो ल. दे हेभ मेनी थिङ्स. अनि हाम्रो अञ्जनीजीले अघि के गर्नु पऱ्यो त भनेर लिस्टै दिनुभएको छ खास इनफ्याक्ट हैन. अब त्योमा पनि हामीले एटलिस्ट सुरु त गरौँ. आई थिङ्क डिफाइनिङ यो स्टार्टअपलाई डिफाइन गर्ने जुन सुरु गर्नु भएको छ सुमनजीहरूले आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड स्टार्ट इनफ्याक्ट किनभने हाम्रो जेनरल मासमा स्टार्टअप भनेको को त पर्सन हु इज स्टार्टिङ अ बिजनेस भनेर छ कि इट्स
वर्ल्ड वाइडको डेफिनेसनमा अस्ति सुमनजीसँग पनि कुरा भयो वर्ल्ड वाइडको डेफिनेसनमा कुनै पनि अनमेट निडलाई टेक्नोलोजीको मार्फतबाट फुलफिल गरेर तपाईँ कम्पनी अथवा आइडिया ल्याउनु हुन्छ भने त्यसलाई स्टार्टअपमा गर्नु पर्यो भन्ने छ वी स्टिल ट्राइङ टु डिफाइन नेपाली कन्टेक्स्टमा स्टार्टअप भनेको के हो अर्को एउटा चाहिँ स्टार्टअप भन्ना छ तपाईँको भर्खर ब्याचलर्स पढेर मास्टर्स पढेर त्यो झोला बोकेर यङ मान्छे अनि मैले यो जेनरल यो मैले अहिलेसम्म देखेको जो चाहिँ नि अन्टरप्रिनरसिपमै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूकै सोच पनि त्यही छ कि अनि स्याडली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसियलहरू छ होइन उहाँहरूले स्टार्टअपको डेफिनेसनलाई यसरी नै देख्नुहुन्छ कि भर्खर नयाँ आएर गर्नुभएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले देख्नुहुन्छ सो थिङ्स लाइक द्याट त्यो मात्र नभइकन पोलिसीले चाहिँ नि हामी सबै अन्टरप्रिनरलाई नट जस्ट स्टार्टअप सबै अन्टरप्रिनरलाई एउटा लेन्सले हेर्छ कि अब अहिले लेभल अकै कुरालाई लिएर हामी कति धेरै कुराहरू गरिरहेको थियो कि इट्स नट कभरिङ you should not be covering small business which just has one employee र 100 employee भएकोलाई एउटै लगाइदिएर त मिलेन नि भनेर कुरा गरिरहेछौँ भने हाम्रो स्टार्टअपले के गरे युनिकर्न हुन्छ र नेपालको म्यापलाई युनिकर्नको म्यापमा उठाउन सक्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ भने स्टार्टअपलाई त स्पेशल ट्रिटमेन्ट दिनु पर्यो कि स्पेशल लज चाहियो उहाँहरूलाई स्पेशल प्रावधान चाहियो ट्याक्सले हेर्ने आँखा छुट्टै हुनु पर्यो उहाँहरूले सो त्यो भन्दै गर्दाखेरि म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु मसँग धेरैजना भर्खर सुरुवाती क्रममा भएका बिजनेसेसहरू आउनुहुन्छ त्यस्तै एकजना आउनु भएको थियो जसको ही हेज एन इन्ट्रेस्ट इन गेमिङ होइन अनि त्यसपछि त्यो मात्र नभइकन सफ्टवेयर्सहरू डेभलप गरेर ही ह्याड ह्युज आइडिया अन्डर टेक तर उसलाई के भयो त भने होइन मेरो एउटा अफिस हुनुपर्छ भन्ने एउटा माइन्डमा आयो र 50 लाख रुपियाँ त्यो अफिस बनाउनमै लगायो We don't have incubators. उहाँलाई त्यो 50 लाख रुपियाँ खर्चै गर्नु पर्दैन थियो कि खासमा होइन अनि उहाँलाई थाहा पनि छैन कहाँ जाने के गर्ने सो यो कुराहरू छर्लङ्गै अवेरनेसको हिसाबबाट जस्तै अब यो मिडियाकोहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु जरुरी छ यो कुरा होइन उहाँहरू आएर यिनीहरू यो चाहिँ यस्तो हो हाम्रोमा यस्तो किसिमको प्रावधानहरू छ अथवा हुँदैछ भन्ने कुरा हामी यो ऱ्याडिसनको एउटा कोठामा बसेर चाहिँ सल्भ हुँदैन होइन एन्ड वी हेभ टु हेभ अ वाइडर भर्जन यसमा भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ हजुर थ्याङ्क यू तपाईँको विचारले धेरै कुरा समेट्न खोज्यो र डेफिनेटली हामीलाई पनि लागिरहेको कुरा के हो भने अहिलेसम्म पनि स्टार्टअपको डेफिनेसन बनेको छैन त्यसको कार्यविधिमा त आउन लागेको छ पक्कै पनि चाँडै आउँछ होला तर ती परिभाषाबाट नै सुरु हुनु पर्यो देखि लिएर एउटै लेन्सले हेर्ने चाहिँ फरक गर्नु पर्यो भन्ने यो प्रस्तुति सबैकोबाट आइरहेछ तपाईँकोबाट आयो धेरै धेरै धन्यवाद आश्रयजीलाई म गएँ के यो हाम्रो पात्र चाहिँ अब नेपालको युनिकर्न हुन्छ र यसको एकदम वी वान्ट टु बी द होम ग्रोन मेटाभर्स फर नेपाल अब किन हुन्छ र कसरी भनेर पनि बताइदिनु होला अब मेटाभर्स भने वी डोन्ट वान्ट टु सेल NFTs एन्ड टोकनाइज्ड एसेट्स होइन बट वी वान्ट टु सेल सर्भिसेस राइट यो सबै इस्युजहरू अञ्जनी दिदीले हाइलाइट गरेको हो होइन सरकारले फुलफिल गर्न सक्दैन द्याट हेज टु बी entrepreneurs and businesses that are running and solving these problems and that's the direction we want to go with Hamro Patro. अहिले नै we already have 48 services and we're aggressively including health telehealth and healthcare related services remittance eventually partner with banking and financial institutions as well. So we want to create that ecosystem not only for our in-house products but for other service providers to plug in and then tap our customer base and provide services, right? Because नेपालमा एकदम गाह्रो छ हैन यङ स्टार्टअप्सहरुलाई university levels support गर्दैन सरकारले गर्दैन and if you look at the rest of the world disruption doesn't come from the government right so एकदम we have to rely on our businesses here I think this point was made earlier as well यहाँको business houses a lot of the second generation wealth even a lot of the first generation wealth has to be very very aggressive they have to take stronger risks those are the people that are going to move the needle on policy on international connectivity and Hamro Patro is going to be the medium for helping all those people access the Nepali consumer and we're in the early days so let's see
We will launch and introduce new products and features over time. But the goal is that is all these problems I think we have to try to solve those problems through business solutions. Definitely, we are in search of a unicorn, and we all would want to help Nepali companies become a unicorn, so that once the unicorn is set up, then I think it will have a cascading effect through everyone, and say that yes, it is possible in Nepal, र यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आउँछ. प्राइभेट सेक्टरमा अघि लिनोले पनि भन्नुभएको थियो कि दराजबाट कि लोकल इन्भेस्टर्सहरू पनि बोल्ड हुनु पर्यो, स्टार्टअप्सहरुमा इन्भेस्ट गर्नु पर्यो भनेर भन्नु हुँदै गर्दाखेरि यहाँ केवलजीबाट पनि आयो कि जो प्राइभेट सेक्टरबाट यसमा इन्भेस्ट गर्छ उहाँहरूलाई के छुटहरू दिने प्रावधानहरू बन्दैछ भन्ने पनि ल्याइसक्यो भनेर पनि भन्नुभयो हैन. एफएनसीसीआईको अन्तर्गतमा 50 वटा कम्पनीलाई 50 वटा जना इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने पनि बाचा उद्योग वाणिज्य महासंघबाट पनि आइसकेको छ. यो सबै हुँदाखेरि केवलजी अब यो केवलजीकोमा गए, what is stopping the government from recognizing startups? के छ यसमा? यो संसारमा सबैले भन्दैछ कि हैन टेक्नोलोजी आज मात्रै मैले पढिरहेको थिएँ कि स्मार्टफोन्सको आयात मात्रै यो 4 महिनामा 22 करोडको भयो अरे भनेर. भन्दाखेरि एज अ कन्ज्युमर त हामी रेडी भइसकेका छौँ हैन, तर यसमा यो गति दिनलाई के भइरहेछ, च्यालेन्जेसहरू कसरी छ, र ताकि आश्वासन आओस् स्टार्टअप्सको र नयाँ व्यवसाय गर्नेहरूलाई कि ए सरकारले चाहिँ हेरिरहेछ भन्ने तपाईको हजुर? हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तार पनि त्यति विश्वको गतिमा भइरहेको छैन, एकदमै परम्परागतै छ. हाम्रो व्यवसायको प्रकृति पनि परम्परागतै छ. सबै किसिमको व्यवसायहरू अघि आश्रयजीले भन्नुभयो, अब धेरै त फर्स्ट जेनेरेसनकै छन्, केही सेकेन्ड जेनेरेसन. शेखरजी आउनुभयो, उहाँ सेकेन्ड जेनेरेसनको हुनुभयो. अब यो अहिलेको जुन आवश्यकता छ विश्व बजारमा स्टार्टअपको, आइटीले गर्ने, सूचना प्रविधिले ल्याएको जुन क्रान्ति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैले एक्सेप्ट गरिसकेका छैनौँ. स्मार्टफोन एउटा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी हो यो स्टार्टअपलाई पनि, मोडर्न टेक्नोलोजीलाई लिनको लागि पनि. पृथ्वी गोलो छ भनेर पढेर आएका हामी हौँ, र यो आइटीले, स्मार्टफोनले, अहिले इन्टरनेटको टेक्नोलोजीले पृथ्वीलाई चेप्टो बनाइसक्यो. यो तुरुन्तै सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ, तर हामीले यसको लागि आवश्यक फ्रेमवर्कहरू बनाउन सकेनौँ. यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाहरू समयमै निर्माण गर्न सकेनौँ. जसरी व्यावसायिक क्षेत्र परम्परागत रूपमा बिस्तारै विकास हुँदै आयो, सरकारका सोच, सरकारका दृष्टिकोण, सरकारमा काम गर्ने मानिसहरूले पनि त्यति छिटै आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्. तर समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकिएन भने हामी फेरि डाइनोसर हुने हो. त्यसकारणले गर्दा हामीले पनि अहिलेको टेक्नोलोजीले जे मागेको छ, अहिलेको युवा पुस्ताले जे मागेको छ, अहिलेको व्यावसायिक जगतले जे मागेको छ त्यसका लागि उपयुक्त हुने नीति बनाउनै पर्छ. स्मार्टफोन त अहिलेको लागि क्रान्ति हो, र यो खास गरी स्टार्टअपको, आइटी र अन्य सेवा व्यवसाय वितरणको लागि यो क्रान्ति हो. पेन्डेमिक भन्दा पहिला हामीलाई त्यति थाहा भएको थिएन. अब यो सेवा फोन पे भर्खर सुरु भइरहेको थियो. अहिले कोभिडको फर्स्ट लहरपछि म ग्रोसरी किन्न बजार गएको छैन. सबै डेलिभरी घरमै हुन्छ, फोनबाटै हुन्छ, पेमेन्ट पनि फोनबाट हुन्छ, सामानको अर्डर पनि फोनबाटै हुन्छ. घरमा केही मिठो खानु पऱ्यो भने पनि घरमै डेलिभरी हुन्छ, केही सामान किन्नु पऱ्यो भने मैले लगाइरहेको मास्क घरमै डेलिभरी हुन्छ, जानु पर्दैन. सो यो सबै प्रयोग गर्नेमा पनि र सर्भिस प्रोभाइडमा पनि सबैमा त्यो लेभलको एउटा ज्ञानको आवश्यक छ. हामीमा त्यो भइसकेको छैन. सरकारले चाहिँ समयको यो जुन माग छ यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम, बजेटबाट आफ्ना क्रियाकलापबाट सजिलो गरिदिने हो. मैले सुरुमा पनि भने सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन, अब पनि गर्ने होइन, पहिला पनि गर्ने होइन, धेरै पहिले गरियो, अब गर्न सकिन्न. व्यवसाय गर्न व्यवसायी जगतलाई नै दिने, व्यवसायमा नयाँ उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनको लागि स्टार्टअपलाई नै दिने. परम्परागत व्यवसायलाई जे जति सुविधा दिएर यहाँसम्म ल्याइयो उहाँहरू सरकारप्रति, मुलुकप्रति अनुगृतै हुनुहोला. त्योभन्दा बढी अनुगृत हामीले स्टार्टअपलाई गर्नु छ. बढी फेसिलिटी उहाँहरूलाई दिनु छ, बढी टेक्नोलोजिकल सपोर्ट दिनु छ, र बढी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एस्योरेन्सेस, विश्वास, उहाँको ग्यारेन्टी त्यो लिने काम सरकारले गर्नुपर्नेछ. हामी त्यसमै काम गरिरहेका छौँ. सायद एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न केही ढिलाइ भएको होला. यो वर्ष हामी सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने स्टार्टअपको लागि चाहिने कुराहरू सक्छौँ. धन्यवाद.
केवलजीलाई फेरि एकपल्ट यसमा रोकेँ किनभने साथीहरूबाट पनि एक दुईवटा कमेन्टहरू आइरहेछ। दुईवटा पोइन्टेड कुरामा अघि एफडिआईको कुरा गऱ्यो होइन, त्यसमा एउटा प्रश्न चाहिँ एफडिआईको जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड चेन्ज हुने कि लक्षणहरू छ कि छैन होइन, अब हुन्छ कि हुँदैन त भन्नु गाह्रो होला, तर लक्षण छ कि छैन भन्ने एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ नेपाली कम्पनीहरूले बाहिर स्टार्टअपलाई ठुलो गरेर विश्वमा त अरू देशमा गर्छ, जस्तो अञ्जनीजीले पनि 8वटा देशमा गयो भन्ने भयो होइन। अब नेपाली कम्पनी चाहिँ बाहिर जान पाउँदैन भनेर भनिरहेछ, त्यो नभइकन त युनिकर्न कसरी हुन्छ? अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ यो ड्राफ्टहरू बनिरहेछ कार्यविधिहरूमा, त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको र स्टार्टअपको कन्सल्टेटिभ प्रोसेसबाट गइरहेछ कि छैन भनेर 3-4 पोइन्टेड क्वेसन। अब एफडिआईको सीमा बढ्ने नबढ्ने विषयमा आधिकारिक अर्थ सचिव र गभर्नर साहब अगाडि हुनुहुन्छ, छलफलको सिलसिलामा उहाँहरूले भन्नु होला, मलाई बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब नेपाली व्यवसायले बाहिर लगानी गर्ने विषय छ, हाम्रा केही सीमितता, खास गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितको सीमितताले हो। अहिले नै पनि हामी त्यही 7-8 महिनाको आयात व्यापार धान्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो पेन्डेमिक पछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने, खास गरी अस्ट्रेलिया अमेरिका जाने विद्यार्थीको फ्लो सुरु भयो भने यो स्वाट्टै घट्न सक्छ, किनभने विद्यार्थीहरूको फी तिर्नुपर्छ। फेरि हामीले वैदेशिक व्यापार गरेर, अघि अञ्जनीजी जस्तै अब आइटीको सोलुसन अथवा अरू व्यवसाय गरेर हाम्रो निर्यात व्यापारबाट र हाम्रो वैदेशिक सहायता र हाम्रो विप्रेषणबाट जति विदेशी मुद्रा सञ्चित छ त्यतिले देशभित्रकै व्यवहार मात्रै चलाउन सकिएको छ, बाहिर लगानी गर्नको लागि बाटो सजिलो गर्न सकिएको छैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार फैलियो, हाम्रो व्यवसायमा विस्तार भयो भने त्यो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्दैन। स्टार्टअपको कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा पहिलो वर्षको 19को कार्यविधि बनाउँदाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालयमा, उद्योग मन्त्रालयमा छलफल भयो, तर त्यो विचारहरूमा एकरूपता आएन अनि एउटा निर्णय गरियो, त्यो कार्यान्वयनमा जान कठिनाइ भयो। अहिले पनि स्टार्टअपको लागि उद्योग मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा एडभाइजरी गरिरहनुभएका र व्यावसायिक क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, यो हाम्रो सिएनआई, महिला उद्यमी, यो सबैलाई समावेश गरेर एउटा कन्सल्टेटिभ प्रोसेस छलफल गर्यो। त्योदेखि बाहिर बसेर स्टार्टअपमा एडभोकेसी गरिरहनुभएका, यस्तो सेवा चाहिन्छ, यसरी गर्नुपर्छ भन्नेहरूसँग पर्सनल्ली पनि मेरो चिन जान्छ, उहाँहरूसँग बसेर रञ्जितजी सहित छन्, टेलिफोनमा कुरा भयो, अरू साथीहरूसँग पनि बसेर काम गरिरहेछ। यो कार्यान्वयन हुने कार्यविधि बनाऊ भन्ने नै हो, अरू कारण किनभने हामी फेल भइसक्यौँ नि, पटक पटक गरिरहेका छौँ, कार्यान्वयन हुन सकेका छैन, सरकारले दिने पैसा पनि दिन सकेका छैन, यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट नबनाएको हुनाले व्यावसायिक क्षेत्रले गर्ने लगानी पनि आउन सकेको छैन। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ। र मैले साथसाथै जोड्नुपर्ने एउटा थप कुरा चाहिँ अघि जुनाजीले भन्नुभएको, हाम्रो पनि कमिटमेन्ट छ कि महिला वक्ता नभएको प्यानलमा नबस्ने। अनि त्यो भएपछि पहिला कार्यक्रम सञ्चालिका चाहिँ ल्याउन थाले, सञ्चालिकाले हुँदैन, वक्ता नै चाहिन्छ भन्ने पनि कमिटमेन्ट छ। सो यु आर नट एलोन। थ्याङ्क यू केवलजी। वी अल होप द्याट यो नयाँ कार्यविधि जुन चाहिँ बन्दैछ त्यो चाँडो नै आओस् र स्टार्टअप्सहरूलाई अलिकति एउटा नयाँ आशाको किरणहरूबाट गर्न पाऊँ र सबैजनाले यसबाट उपभोग गर्न पाऊँ भनेर। जुनाजी, तपाईँलाई यो अन्तिम प्रश्नको सत्र अन्तर्गतमा वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूलाई र स्टार्टअप्सहरूलाई च्यालेन्जेस के छ पोइन्टेड होइन, र के गर्नुपर्छ होला? एउटा त अन्टरप्रेनर आफै पनि सक्षम हुनु पर्यो, खालि सरकारले गर्ने भन्ने मात्रै पनि नहोला होइन। त्यसमा चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेस भनेर पोइन्टेड 1-2 3-4 कुरा के छ भनेर राख्नुहुन्छ? हजुर, यो यहाँले सुरुदेखि नै सोधिरहनु भएको प्रश्न हो, मैले ओभरअलै जवाफ दिइरहेको थिएँ होइन। महिलाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्ने नै हो भने यो एकदम महिलाले बिजनेस र फाइनेन्सेसमा कमजोर छ भन्ने एउटा जेन्डर स्टिरियोटाइप हामी सबैमा छ व्यापक रूपमा होइन। अनि त्यसपछि त्यसमाथि पनि यो के अरे यो स्टिरियोटाइपले गरेर उहाँहरूले हो कि त्यो माइन्डसेटले गरेर हो कि उहाँहरूले इन्जिनियर र टेक्नोलोजीमा हाम्रो महिलाहरू कम पढिरहनु भएको चाहिँ होइन, ल पढिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको सोचाइ चाहिँ मोर टुवर्ड्स यो जब 10 to 5 जब अथवा जबमा गएर चाहिँ गर्ने भनेर त्यो माइन्डसेट चाहिँ छ एउटा धेरै स्ट्रङली होइन। त्यो हुँदाखेरि स्टार्टअप सेक्टरमा मैले काठमाडौँमै हेऱ्यो भने साँच्चीकै म हातमै गर्न सक्छु कतिजनाले महिलाहरूले चाहिँ स्टार्टअप टेककै केही गरी टेक बेस्ड कम्पनी नै हो भने
टेक बेस्ड कम्पनी चाहिँ नि म हातमै गर्न सक्छु उहाँहरूलाई होइन। अब त्यसमा उहाँहरूको च्यालेन्जेस भन्दा पनि मोर हाम्रो यो कल्चरल त नभनौँ सोसाइटल सिस्टम होइन, सोसाइटल सिस्टम र त्यो माइन्डसेट होइन, त्यो माइन्डसेट र सोसाइटल सिस्टमलाई चाहिँ हामी आफैले नै ब्रेक गर्नु पऱ्यो। हामी आफैले नै के ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने अघि सेकेन्ड जेनेरेसनको कुरा भयो। अब अहिले त त्यति धेरै देख्दैन, तर वी सिन लाइक सो एन्ड सो सन्स, सो एन्ड सो ब्रदर्स भन्ने कम्पनी कति देख्थ्यौँ पहिले, र त्यसैमा पनि ल अब सो एन्ड सो डटर्स कसैले देख्नु भएको छ कि आइड लाइक टु सी द्याट होइन। थ्री सिस्टर्स भन्ने चाहिँ हुनुहुन्छ है, बट इट्स अ स्मल स्केल अगेन। ल जुन व्यवसायहरू जो मान्छेहरू सक्षम छन् टु गिभ इक्वल अपर्च्युनिटी टु एजुकेसन चाहिँ छ ल महिलालाई, आई वुड से द्याट है। यो जसले चाहिँ नि हाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटी टु एजुकेसन चाहिँ दिनुभएको छ, बोथ अल जेन्डर्स। बट when it comes to resource allocation, monetary resource allocation, उसले छोरालाई हेर्छ मोर होइन। एन्ड यसमा हाम्रो सोसाइटी नै यही छ कि खासमा, सोसाइटी यही हुँदै चाहिँ नि अब च्यालेन्जमा हामीले के गरी सेकेन्ड जेन स्पेसली हु आर एबल टु ह्याभ हायर इन्भेस्टमेन्ट, करोडौँको इन्भेस्टमेन्ट चाह्यो भने गर्न सक्ने, ब्याङ्कमा नगइकन गर्न सक्ने सक्षम त उहाँहरू हो कि, मैले त्यही नै देख्छु कि खास। सो सेकेन्ड जेनेरेसनकोहरूले के गरी इफ दे हेभ टु पास देयर ब्याटन होइन एन्ड गिभ डटर्स चान्स, आई थिङ्क त्यहाँबाट चाहिँ नि बिगर स्केलमा बिजनेसेसहरू डेफिनेटली आउँछ, त्यसमा के देयर इज नो डाउट अबाउट इट होइन। अब अर्को कुरा भन्ने हो भने अब हामी अझै पनि म अर्बन सेन्ट्रिक भएर कुरा गरिरहेको छु होइन। काठमाडौँ लगायत काठमाडौँ बाहिरका ठाउँहरूमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ नि यो जार्गन्स के, द जार्गन्स द्याट गोज अराउन्ड टेक्नोलोजी बुझ्नै गाह्रो छ मान्छेलाई, सिम्पलले बुझाइदिनु पऱ्यो नि। तर इभन द टर्म युनिकर्न भनौँ न होइन, के हो त मान्छेले अघि हाम्रो कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो द्याट युनिकर्न इज द्याट हुन्छ नि, अब एकदमै फेसिनेसन छ अहिले होइन, द्याट पिङ्क युनिकर्नको सामानहरू मर्चेन्डाइजहरू तपाईँले जुनै पनि पसलमा पनि देख्नुहुन्छ। सो युनिकर्नकै पनि त कन्सेप्ट के हो त होइन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ नि यहाँहरूले एकदमै सरल रूपमा सिम्प्लिफाइड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा भयो भने आई थिङ्क फर वुमेन, फर मेल, अन्टरप्रिनरसिप डजन्ट सी मेल एन्ड फिमेल or any gender, but it is the social structure and the mindset that we need to change. त्यो एउटा भन्दा गर्दै चाहिँ म अन्त्य के गर्न चाहन्छु भने आई थिङ्क having अब यो टपिकलाई लिएर होइन, having a Nepali unicorn should be the vision of Nepal. कतिसम्ममा कति इयर्सभित्र चाहिँ नि ओके वी विल ह्याभ अ युनिकर्न फ्रम नेपाल भन्ने एउटा हाम्रो हुँदैछ भने चाहिँ नि त्यसको रोडम्याप हुनु पऱ्यो हामीसँग। त्यो अचिभ गर्नलाई वाट अल वी निड टु डु, चाहे त्यो गभर्मेन्टको सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो एजुकेसनमा होस्, चाहे त्यो अवेरनेसको कुरालाई लिएर होस् होइन, वी जस्ट निड टु ह्याभ द्याट। अनि एउटा स्टार्टअप कल्चर चाहिँ हाम्रो डेभलप हुनै पऱ्यो, किनभने जुन पनि देशमा युनिकर्नहरू छन् त्यहाँ स्टार्टअप कल्चर अलरेडी छ कि, इन्क्युबेटर्स अलरेडी छ त्यहाँ। अब अघि मैले यो कुरा हुँदाहुँदै मैले पढेको थिएँ, यो इन्डियाले र चाइनाले 2015देखि 2020सम्ममा ल्याएर रेजिस्टर गर्ने कम्पनीको नम्बर अफ डेज हाराहारी 1 महिनाबाट उनीहरूले 9 र 18 दिन, इन्डिया 18 अनि चाइना चाहिँ 9 दिनभित्रमा चाहिँ नयाँ कम्पनी रेजिस्टर गर्ने नम्बर अफ डेज चाहिँ घटायो कि। त्यो मात्र नभइकन देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट has been already talked about, but I think to have a Nepali unicorn, we have to have it as this is the vision of Nepal. Okay, let's say by 2050 or whatever, त्यो चाहिँ नि calculated हुनु पर्यो, त्यतिकै भन्नु पनि भएन, but then it is possible and we should work on it. Thank you. Thank you. युनिकर्न 2050 मा त हैन, त्योभन्दा धेरै अगाडि नै हुनु पर्यो भन्ने हो। पक्कै पनि अघि हाम्रो पात्रले भन्दैछ कि हामी हुन्छौँ भनेर हैन, 3 वर्ष 5 वर्षमा तपाईहरुले जुन चाहिँ काम गर्नु भइरहेछ हाम्रो पात्रमा, त्यसमा अब छोटकरीमा च्यालेन्जेसहरु के फेस गर्नु भइरहेछ र सायद तपाईहरुले फेस गर्नु भएको च्यालेन्जेसहरु अरु स्टार्टअप्सलाई पनि काम लाग्छ कि हैन, जहाँले तपाईहरुले कसरी त्यसलाई मिट गर्नु भयो, ओभरकम गर्नु भयो भन्ने कुराहरु धेरै च्यालेन्जेस छ, मेबी 1-2 वटा छानिकन। Hello. Challenges त धेरै छन्, but maybe something to highlight is your capital को issue मा हैन, where I'm not in full agreement that the Israel and Silicon Valley model is the appropriate one हैन। यहाँ नेपालमा because to become more digitally transformed we need various types of skills, high skill, medium skill, low tech skills, right? So
त्यो गर्नलाई you need the educational system to support that, but you need the capital providers to support that as well. So the private equity space is needs to make way for debt funds and credit funds as well to enable that digital transformation. So हामीलाई पनि it's not that we need like high tech people because once you know how to maintain a platform, get the servers running, and that stuff can take care of itself. What we need is the roll out the businesses, right? Tesma, we need very good quality labor force that is mid to semi-mid, digitally educated, has very good customer management skills. Those are where the bottlenecks lack, because if we partner with let's say a healthcare provider, their constraints are there as well. The educated and trained manpower. Similarly in other BFI sectors and other service-oriented sectors. So I think the challenge will be there. Medium skills मान्छेहरूलाई कसरी enable गर्ने, so that once these high-level policies मिल्छ, then you have the right recipes, right? अहिले आएर everyone has to find the ingredients. हाम्रो पात्रमा बिस्तारै बन्दैछ हैन, we're getting the ingredients in place, but it's incredibly difficult. So the goal is कुनै ingredients मा address हुँदैछ, but more of the ingredients need to be easily accessible. So I'll say that much. Thank you, Astray. The reason why I asked is most of the time हामीलाई के लाग्छ भने यो bottlenecks चाहिँ government side मा मात्रै छ भन्ने पनि लाग्ने गरेको हुन्छ हैन, तर as we said skilled manpower पनि त एकदम कमी छ नि हैन. अघि अञ्जनीजीले पनि भन्नुभयो कि अहिले स्कुलमा पढाइरहेको किन पढाएको भन्ने जस्तो लाग्छ, किनभने त्यसको कुनै अर्थ नै छैन अनि अहिले the world has moved so much forward भनेर. सो त्यो कुराहरूलाई पनि बिस्तारै डेफिनेटली एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ. हाम्रो समय अलिकति कम छ. We have some questions that we can take from the floor. के त्यस्तो प्रश्नहरू छ कसैलाई? हाम्रो अञ्जनीजी पनि हुनुहुन्छ. I think if Lino is still there, we can address those questions. Maybe just one round of question. If there's anybody, कसैले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने, if you want to raise your hand, and if there are no questions, I think we have understood everything. Yes, Sumana. Thank you so much for the wonderful panel. I guess my question is mostly for government and also for our other panelists. Is हामी जब यो startup को कुरा गर्छौं, उद्यमशीलताको कुरा गर्छौं, we talk like quite impressive things, right? Like loan at 2%, at 1%. But have we done any analysis whether that's the real reason? One of the things that I have faced, and I feel all of the entrepreneurs and business houses have faced, is when you go to get your tax clearance is quite problematic, right? How many of you can address that? And or simple things like ensuring contract laws are upheld. I feel if we get these fundamentals right, a lot of the problems आफै सल्टिन्छ. तर I don't think we have these kind of fundamentals in place. How do we make sure the contract laws are in place? As a खोल्यो, you invest quite a bit of money to set up your production unit, and then the landlord just kicks you out, right? So things like that, I would be very curious to hear from the panelists and from Lino and Anjali-ji. How much have you struggled with tax office and with other, or institutionalization or making the contract laws hold in Nepal, which I think are fundamental for any business, startup, label it any way you want, to work? Thank you. So maybe the question from Sumanaji to be addressed by any of the panelists here, and then we'll move on to the end of the panel with a question each to all the panelists. Kevalji, would you like to take it up? सुमनजीले 10 मिनेटको प्रश्नोत्तर सेसन रहन्छ, तयार रहनु होला भन्नुभएको थियो. प्रश्न एउटा मात्रै आयो. यस्तो छ, अब ट्याक्स क्लियरेन्सको विषय, कन्ट्र्याक्ट लको विषय स्टार्टअपको मात्रै होइन, समग्र व्यावसायिक वातावरणको विषय हो. पछिल्लो समयमा नेपालको कर कानुनमा कर तिर्ने, कर चुक्ता गर्ने विधिमा धेरै नै परिवर्तन गरिएको छ. अलि अगाडिदेखि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ भने अहिले सजिलो पाइरहनु भएको छ. तर अझै पनि जति समाजले मागेको छ, जति टेक्नोलोजीले सर्भिस डेलिभरी गर्ने माग्छ त्यति सकेको छैन, त्यसमा सुधार छ. ट्याक्समा र कस्टममा अघिल्लो दशकमा हामीले सुधार थाल्नु अघि हाम्रो अवस्था पनि अरू मुलुककै जस्तो थियो.
ट्याक्समा हामीले यो रेभेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मको प्रोजेक्ट ल्याएर हामीले धेरै नै अगाडि बढ्यौँ। मूल्यवृद्धि कर आएपछि त हामी टेक्नोलोजी फ्रेन्डली पनि हुँदै गयौँ। अझै पनि हामीलाई कठिनाइ छ, तर अब हामीले यसमा राम्रो गरिरहेका छौँ। तर व्यवसायहरू ट्याक्समा डाइरेक्ट लिङ्क हुन्छन् जुन संसारभरि, त्यो हामी कहाँ हुँदैनन्। व्यावसायिक क्रियाकलापहरू करमा सोझै जोडिने हुने बित्तिकै यो फेरि ढिलो हुँदैन, यो झन् छिटो पनि हुन्छ। अब कर तिर्दाका केही झन्झट, केही एसेसमेन्टका केही झन्झटहरू छन् भने त्यसलाई हामीले क्रमशः सुधार गर्दै लानुपर्छ। हामीले कस्टम्सको रिफर्म गर्ने जतिखेर गऱ्यौँ हामीले 2003, 4, 5 तिर, त्यतिखेर हाम्रो कन्साइनमेन्टहरू एकदम ढिलो जाँचपास हुन्थे। हामी जस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा त्यस्तै हुन्थ्यो। परुमा त 35 दिन लाग्थ्यो कस्टम्सको एउटा कन्साइनमेन्ट क्लियर गर्न। तात्कालीन कस्टम्स डिजीले 2 घन्टामा क्लियरेन्स गर्ने स्लोगन ल्याउनु भयो। अहिले हामीले सेलेक्टिभिटी मोडल ल्याएका छौँ, 50% कार्गो त बिना परीक्षण नै पास गर्छौँ। सो ट्याक्समा पनि हामी त्यो अडिटको अरू प्रक्रियाहरू सजिलो गरिरहेका छौँ। अब करार कानुनलाई कसरी सजिलो बनाउने भन्ने प्रश्न छ, तर अब समयले मागेपछि त्यसलाई हामीले गर्नुपर्छ। हामी परम्परागत भएर बस्न मिल्दैन। मलाई कस्तो लागिरहेछ भने यसले समग्र व्यावसायिक वातावरणलाई र स्टार्टअपलाई अझ बढी सहयोग हुने किसिमले हामीले हाम्रा कानुनहरू व्यवस्थाहरू सुधार गरेर लानुपर्छ। तपाईँको सुझाव ग्रहणीय छ। हामी यसलाई सकेसम्म सजिलो बनाउँदै लैजान्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुमना, गुड टु सी यू आफ्टर अ लङ टाइम होइन। म यसमा के एउटा कुरा जोड्न चाहेँ भने 2018 मा इकोनोमिक सेन्सस भएको छ, त्यसमा 9 लाख प्लस इस्टाब्लिसमेन्ट भनेर आएको छ। त्यसमध्ये 50% मात्र रेजिस्टर्ड छन्। ट्याक्सको कुरालाई लिएर जोड्दाखेरि हो खासमा मैले 50% पनि चाहिँ रेजिस्टर्ड छन्, बाँकी सबै अनरेजिस्टर्ड होइन। त्यसमध्ये त्यो भनेको त्यसमा पनि महिला चाहिँ 26% मात्र, 26%। एन्ड त्यसमा अब यस्तो केही गरी स्थिति छ भने वेयर आर वी गोइङ रङ विथ द ट्याक्स होइन। यो ब्यारियर के छ त्यसमा, हामीलाई यो ट्याक्स तिर्नलाई के भयो त? रेजिस्टर नगरेको भनेको मतलब हाम्रो सरकारलाई लस हो, सरकारलाई लस भनेको हाम्रो होल देशलाई लस हो होइन। त्यो हुँदाखेरि आई थिङ्क गाह्रो भन्ने कुरा स्वतः इट्स भेरी एभिडेन्ट। के गाह्रो भन्ने कुरा आइएम स्योर तपाईँहरूले नै थाहा छ। बट यो कुरालाई हामीले एड्रेस गरेनौँ भने आई थिङ्क हामीले ठुलो कुरा गरेर मात्र केही हुँदैन। अघि पनि कुरा भएको थियो अनि आई थिङ्क बिस्तारै हुन्छ भन्ने चाहिँ इट्स अब त्यो भन्नु भएन कि छिटो गर्नु पऱ्यो कि अब चाहिँ होइन, छिटो गर्नु पऱ्यो। के अरे पोलिसिज ल्याउने, नयाँ प्रोग्राम ल्याउने भने ल्याउनु पऱ्यो। अब वी बिन टकिङ अबाउट दिस सिन्स लास्ट आई डोन्ट नो हाउ मेनी इयर्स कि यही बारेमा कुरा भएकै छ होइन। सुधारको पक्षहरू ओके यो चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ एज अ चेन्ज मैले पाएको छैन कि होइन। अब कुनै कति ठाउँहरूमा सुधार भयो होला, बट त्यसले चेन्ज ल्याएको इम्प्याक्टै गरेको। अगेन आई विल बी स्ट्रेसिङ अन द इभ्यालुएसन पार्ट। हामीले पोलिसी कुनै ल्याउँछौँ, प्रोग्राम केही ल्याउँछौँ भने त्यसको प्रभावकारिता के छ र छैन भने के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ सरकारले एकदमै सिरियसली गर्न जरुरी छ। र आई थिङ्क नेसनल प्लानिङ कमिसनको त यो मेन एजेन्डै हुनुपर्छ। आइड लाइक टु मेन्सन कि मेरो मम्मी पनि पहिले प्लानिङ कमिसनमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन शाखा चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो होइन। एन्ड सी रिटायर्ड फ्रम देयर होइन। एन्ड एज अ चाहिँ नि प्रब्ली अब यो एयर हुन्छ भने सिल बी भेरी ह्याप्पी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू जुनाजी। आई थिङ्क जुनाजीको उत्तर चाहिँ थिएन जस्तो लाग्यो, प्रश्नै जस्तो लाग्यो। सायद केवलजीले त्यसमा के प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? केवलजी यस्तो भयो, प्यानलमै पनि प्रश्न उत्तर जस्तो भयो, तर प्रश्न उत्तर होइन। हामीले करमा दर्ता हुनको लागि हामीले अभियान नै चलाइरहेका छौँ हरेक वर्ष। इकोनोमिक सेन्ससमा आएको रिपोर्ट पनि ठिकै हो। आज सेन्सस सकिँदैछ, जेनरल सेन्सस। तपाईँहरू सबै रजिस्टर्ड हुनु पनि भयो होला। त्यहाँ पनि व्यवसायको व्यापार वाणिज्यमा आउनको लागि सरकारले सहजीकरण गरेको छ। हो, व्यवसाय किन आइरहेको छैन त्यसलाई सहजी गर्ने सरकारको काम हो, सहजीकरण गर्ने। तर मुलुकको कानुन अनुसार व्यवसाय त गर्नु पर्यो, व्यवसाय गर्न दर्ता हुनु पर्यो। दर्ता गर्न कठिनाइ छ भने त्यो कठिनाइ सल्भ गर्ने सरकारको काम भयो। नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक निकै नै छ। हामीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मोनिटाइज गर्ने सिलसिलामा जुन पछिल्ला रिफर्महरू गरिरहेका छौँ, यो जुनाजीले भने चाहिँ उहाँले भने चाहिँ त्यति पर्याप्त भएनछन् भन्ने पनि आइरहेको छ। तर हामीले पछि गर्छौँ भन्ने होइन, गरिरहेका छौँ। अब किन आइरहेको छैन यो एउटा बडा अप्ठ्यारो छ। त्यो चाहे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा होस्, चाहे आन्तरिक व्यापारमा होस्,
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विद्यमानता रहेसम्म हामीलाई गाह्रो छ। सबै व्यवसाय आउनुपर्छ कानुनअनुसार, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब त्यसमा पनि महिला उद्यमी, महिला व्यवसायीहरू कम भइरहेको छ भने महिला व्यवसायीलाई केन्द्रित गरेर हामीले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्यो। त्यसकारणले व्यवसाय दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय थाल्नुपर्छ, त्यो एउटा स्थापित कानुनको परिधिभित्र हो। तर अब हामी त्यो सबै गरिरहेका छैनौँ, त्यसकारणले कहिलेकाहीँ कारबाही पनि परिन्छ। अब कहिलेकाहीँ अर्को भय पनि छ, अब करमा जाँदा, वाणिज्यमा जाँदा, कम्पनीमा जाँदा धेरै पैसा लाग्ला अथवा धेरै पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा भय पनि व्यावसायिक साना व्यवसायीहरूमा त्यो छ। अब यसलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिएनआईहरूले पनि आफ्नो क्याम्पेनिङ गरिरहेका छन् कि व्यवसाय दर्ता गरेर जानुपर्छ भनेर। हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ लेबरले पनि प्रतिष्ठानहरू दर्ता भएर चलाउनुपर्छ भनिरहेको छ। सो एउटा इक्विलिब्रियममा यो काम हुने हो, सबै निकायहरूले समन्वय गरेर काम गर्यो भने हुन्छ। व्यवसाय दर्ता भइसकेपछि केही कठिनाइ छ भने रिभ्यू गर्ने प्यानलहरू पनि छन्, सुनवाईको व्यवस्था पनि छ। त्यसकारणले म आज यो फोरम मार्फत दर्ता नभएका ती जुनाजीले भन्नुभएका व्यवसायीहरूलाई दर्ता हुन आह्वान गर्छु। केही कठिनाइ परेको छ भने त्यो कठिनाइ अर्थ सचिव अगाडि हुनुहुन्छ, खुसी मुद्रामा देखिरहेको छ, उहाँले समाधान गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद केवलजी। We'll move to the last question round and thoughts for the panel. I'll start with Astray. From your side, within 1 minute, your thoughts on the theme today, in search of a unicorn, success and challenges, whatever your thoughts are. I'll be quick. I'm in the operations of a company, you know? So I don't have time to think about policy. And frankly, I don't care at this moment. What I will do is, think about when I'm building these business lines, hamro patroma, healthcare, financial services, remittance, others, my operational KPIs are going to be impact-oriented. Customer patient outcomes meet bhएको छ कि छैन, and कसैको हैन financial situation improve भएको छ कि छैन, हैन. Those are how I'm building businesses, and I think that's how we're going to tackle this industry and bring in the technological disruption and digital transformation. And we're going to hope that there's going to be enough young people that are going to buy into this, and enough people in government who care about these outcomes, who are going to say, okay, look, you guys run, we'll help you out. So that's all I can say right now. Operations, you have to be outcome oriented, and the only way we can rationalize how we're going to bring disruption is make those big hairy goals, and make those hairy goals aligned with Nepalko uplifting and development. So I'll say that. Thank you. Best wishes to Hamro Patra. We would look forward to the unicorn in a few years to come, near future. Junaji, your thoughts on the theme today? Final thought banda chai ni, I'd like to thank all of you, the organizers, for having this kind of discussion. र यो मिडियामा व्यापक रूपमा जाओस्, नेपालीमा जाओस् होला, अझ सबैजनाले थाहा पाओस् यो के भइरहेछ भनेर, किनभने इन्टरनेट आउनासाथ हाम्रो इन्डस्ट्रीको फेस चेन्ज भएको छ। इन्टरनेट आउनासाथ नै नयाँ चिजहरू आएको छ, त्यो अनुसारको हामीले परिवर्तन गर्न सकेन भने हाम्रो गफ मात्र रहन्छ। अब गफ गर्न पुग्यो, हामी आफैले गर्ने हो सबै चिज, हैन? र आई थिंक people like him and other people like Sumana, who's come back to Nepal, र बाहिरबाट उहाँहरूले एक्सपिरियन्सेसहरू लिएर आउनु भएको छ, and we would want people who are outside, who have seen the world, to come back to Nepal, to make Nepal, in fact. So यही नै हो मेरो. Thank you the organizers लाई पनि and Suman ji लाई पनि for all your inputs, and my best wishes. Thank you. Suman ji, could I ask one question before you close? I'm here. Okay, Balaji, the floor is yours. Thank you. Sorry, I'm taking this a little bit late. The thing is I wanted to bring up was maybe out of context, but the government has now decreased the amount of dollars given to the people who are traveling from Nepal to $1,500. Now, $1,500 does not really bring even one night hotel if you look at it. So my question is to the finance ministry, as I see a lot of finance ministry here, the governor as well as the finance secretary, why was it decreased to $1,500? Because that is going to be very little for people to go out of the valley.
Number one. The other question I want to ask was this FDI, which has been increased to $500,000 from $50,000. Why was it increased in such a manner? Because we don't, when we are talking about startup, for example, we are not going to get $500,000 in the beginning. We need maybe $50,000 or $20,000 that would be brought in. So I would like to ask Mr. Cable about this FDI. Thank you. Thank you, Bolaji. If we can stay within the context and the theme today, possibly the second question might be relevant. And the first question we can do over tea and coffee, or up to Kevalji to respond. Thank you, Consul General. हामीलाई कठिनाइ भइरहेको छ अहिले यो विदेशी यात्रामा हामीले पर्याप्त आवश्यकता भए अनुसारको विदेशी मुद्रा यात्रीलाई दिन सकेका छैनौँ। तपाईँ टुरिज्म बिजनेसमा पनि हुनुहुन्छ, बिस्तारै टुरिज्म फस्टाएछ भने विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्ला र हामी यो बढाउन सक्ने होला। एउटा माध्यम मात्रै हो, तर अब हाम्रो व्यवसाय हाम्रो निर्यात व्यापारबाटै आउनुपर्छ, विप्रेषणबाट आएर मात्रै हामीलाई पुग्ला जस्तो छैन। जहाँसम्म अब यो साना स्टार्टअपहरूको लागि ठुलो लगानी खोज्ने जुन आयो, अब यसले कठिनाइ ल्याएको छ। अब अवस्था अनुसार त्यो बिजनेसको प्रकृति अनुसार स्टार्टअपको प्रकृति अनुसार फरक गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। अब यसलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न केही समय लाग्ला सबै पक्षको सुधारको आधारमा। र अब आजको फाइनल नोटको कुरा गर्दा म दुई तीनवटा कुराहरू गर्छु। एउटा अब स्टार्टअपको लागि हामी कहाँ सम्भावनाहरू छन्। अब सरकारले केही गर्ला नगरे पनि सुरु हुन्छ। अब यो रोकिन्न, यो संसारभरिको जुन ट्रेन्ड छ यो रोकिन्न। र व्यवसाय गर्ने शैली सबै बदलिएको छ र यसले परम्परागत रूपमा नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका सङ्घ संस्था व्यवसायिक घरानाहरूलाई शेखरजीले अन्यथा लिनुहुन्न भने ठुलो चुनौती छ। यो आँकलाई सामना गर्नुहोस् र स्टार्टअपहरूलाई आउन दिनुहोस्, तपाईँ पनि हामी पनि फेसिलिटेट गर्छौँ। तर समस्या चाहिँ बिजनेस इन्टरप्राइजेस खोलेर अथवा यो काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन। समस्या टेक्नोलोजी पनि हामीले ल्याउनु पर्यो। मुस्ताङमा र जुम्लामा मात्रै स्याउको ग्रेडिङ गर्ने मेसिन छ, जस्ट म्यानुअल मेसिन हो नि, डोल्पामा लिन सकेका छैन। अहिले मनाङको स्याउ आएको छ, क्यालिफोर्नियाको जस्तो त्यो हरियो स्याउ, ग्रेडिङ गर्ने मेसिन समेत छैन। सिन्धुलीको जुनार लोकप्रिय छ, अब बजारमा आउन लाग्यो, ग्रेडिङ गर्ने मेसिन छैन। त्यो मेसिन बनाइदेऊ भनेर आविष्कार केन्द्रमा जाँदाखेरि उहाँले सक्नु भएन। सो हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्षेत्र एजुकेसन पनि हो, त्यहाँबाट हामीले तयार गर्नु पर्यो, टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ बनाउन सक्ने हुनु पर्यो, अनि बिजनेस फस्टाउँछ। होइन भनेदेखि चाहिँ फस्टाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समग्र यो इकोसिस्टममा यो इनाबलिङ उसमा एजुकेसन सेक्टर, टेक्नोलोजी, आइटीको कुरा छ, स्मार्टफोन त मिडियम नै भयो। सरकारले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकार र व्यावसायिक घरानाहरू मिलेर, व्यावसायिक संस्था मिलेर उत्प्रेरणा दिने र जे जस्तो चाहिने सहुलियत हो त्यो दिने। होइन भनेदेखि चाहिँ स्टार्टअप बिजनेसलाई सरकारले हेरेन अथवा व्यावसायिक सङ्गठनले हेरेनन्, तर उहाँहरू बस्नुहुन्न। जसरी भए पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। अलिकति सजिलो भयो भने उहाँहरूले पल्टाइदिनुहुन्छ व्यावसायिक सत्ता। म यति भन्छु, धन्यवाद। धन्यवाद केवलजी। सुमनजी, म केही एन्सर गरौँ फर ए मिनट एज ए स्पिकर। ओके, सो एक दुईवटा ट्याक्सको कुरा उठाएको थियो। म इन्ट्रेस्टिङली के भन्छु भने अघि नको मेरो धेरै पोइन्टहरू गभर्मेन्टको अलिकति एन्टीमा गयो जस्तो देखिन्छ, तर एउटा एप्रिसिएटिभ पार्ट चाहिँ आज म यो ओसिआर अफिस गएको चाहिँ मेरो एकदम पुरानो स्टार्टअपमा खोलेको अफिस चाहिँ 10औं वर्षदेखि यत्तिकै चलिरहेको थियो। पार्टनरहरू कता कता हराउनु भयो, त्यो बन्द गर्न खोजेको थियौँ र फर्चुनेटली गभर्मेन्टको ठुलो सब्सिडी, अहिले यो ट्याक्सहरूमा सब्सिडी भएको हिसाबले चाहिँ बन्द गर्न सक्सेस भयौँ। आई थिङ्क इट इज अ भेरी गुड स्टेप फ्रम द गभर्मेन्ट त्यो पार्टमा। अनि ट्याक्सकै पार्टमा कुरा गर्दा पहिले अब बिइङ अ नेपाली एफडिआई कम्पनी रन गरेँ, पहिलो च्यालेन्ज भनेको नेपाली पासपोर्टले नै एफडिआई हुन्छ भन्ने क्वेसन भइरहेको थियो। अनि पछि हामीले सँगसँगै अब बिइङ अ नेपाली लोकल कम्पनी पनि थियो। सो त्यो ट्याक्स ट्रिटमेन्ट चाहिँ एफडिआई कम्पनीलाई जुन त्यो स्ट्रिन्जेन्ट बिहेभियर देखाइयो र त्यही कम्पनी, त्यही नेचर कम्पनी नेपालीलाई जुन देखाइयो त्यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। त्यहाँ चाहिँ बायसनेस देखेँ। र अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको विथहोल्डिङ ट्याक्सको कुराहरू कि जुन विदेशी कम्पनी, विदेशीमा थुप्रै पैसाहरू जान्छ, 15% को विथहोल्डिङ ट्याक्सको कुरा राखिएको छ, तर त्यो ट्याक्स चाहिँ पब्लिकलाई जान्छ कि $100 को सामान किन्यो भने $118 चाहिँ खरिद मूल्य पर्छ, जबकि त्यो $15 त विदेशी कम्पनीसँग लिनुपर्ने हो। त्यहाँबाट गभर्मेन्टको ट्याक्स आउँथ्यो, पब्लिकसँग लिएको छ। यो पार्ट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ कि त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। हामी जस्ता कम्पनीहरू चाहिँ ब्रिज हौँ, गभर्मेन्ट र हामी सहकार्य गर्नु पर्यो। सहकार्यको एउटा आस्क पनि गर्छु मैले। पब्लिकसँग त्यो एक्स्ट्रा ट्याक्स लिएर काम छैन।
ठिकै छ, म अहिले यति नै भन्छु इन द इन्ट्रेस्ट अफ टाइम. थ्याङ्क यू भेरी मच. Thank you, Anjani-ji. We have had a long discussion, a fruitful discussion. र आजको सत्रलाई बन्द गर्नको लागि म के भन्न चाहन्छु भने अघि जुनाजीले भने जस्तै हाम्रो भिजन हुनु पर्यो, हाम्रो ड्रिम हुनु पर्यो कि नेपालमा पनि युनिकर्न बनोस्. अघि पनि केवलजीले भन्नुभयो कि 37वटा युनिकर्न बनिसक्यो भारतमा 1 वर्षभित्र. अर्को वर्ष भारतले 200वटा युनिकर्नको अपेक्षा गर्दैछ. सायद त्यहाँको पनि हावा सायद यहाँ पनि जसरी प्रदूषण आउँछ भनेर हामी सुन्छौँ, त्यो हावा पनि यहाँ आएर यहाँ पनि युनिकर्न बनोस् र कम्पनीज लाइक हाम्रो पात्रो अञ्जनीजीहरू जस्तोबाट सबै राम्रो होस् भन्ने मनसा लिएर. Thank you to all the panelists. Thank you Kevalji, thank you Junaji, thank you Ashley for being here, and Anjani and Leo earlier on. Thank you very much. यसै भन्दै यो प्यानललाई म यहाँ बन्द गर्न चाहन्छु र अर्गनाइजरबाट भन्नु भइरहेछ कि एकछिनको लागि हामी यहाँ सबैजना रोकौँ होला भनेर. Over to Barshaji. Thank you panel speakers and moderator for your valuable inputs. I request obviously the speakers and the moderators to remain on the stage. I'd like to thank all of you once again. So ladies and gentlemen, we want to hear some remarks from some distinguished guests we have today. Starting with, I would like to invite on the stage Mr. Shekhar Golcha, President FNCCI, for his remarks. Can we please have him on the stage with a huge remarks? Thank you. Good evening, everyone. यस्तो भनिन्छ कि कठिन समयले एकदमै मजबुत नेताहरू नेतृत्वहरू जन्माउँछन् र त्यस्ता नेताहरूले फेरि सजिलो समयलाई लिएर आउँछन्. उनीहरूले किनभने मेहनत गर्छन्, सजिलो समय लिएर आउँछन् र त्यो सजिलो समयले फेरि कमजोर नेतृत्व जन्माउँछ र त्यो कमजोर नेतृत्वले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अनि मात्रै राम्रो समय आउँछ. मैले यो किन यो कन्टेक्स्ट जोड्न खोजेँ भने अहिले नेपालमा चुनौतीपूर्ण समय चलेको छ, हामी सबैलाई थाहा छ. तर यो समयमा मैले फ्युचर लिडर्सहरू जुन यो कठिन समयमा यो देशलाई अन्टरप्रेन्योरशिपमा धेरै अगाडि लग्छन्, म त्यो कठिन नेतृत्वहरू अगाडि देखिरहेको छु र आई फिल भेरी कन्फिडेन्ट हाम्रो फ्युचर एकदमै ब्राइट छ भनेर. अन्टरप्रेन्योरशिप या जुन हामी स्टार्टअप्सको कुरा गर्दैछौँ, सबैभन्दा पहिला त म न्युबिजका अध्यक्षज्यू मदन लम्सालजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यसमा पार्टनरसिप गरेको छ र मलाई बोलाउनु भयो, यहाँ बोल्ने मौका पनि दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु. उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई स्टार्टअप्सलाई एकदमै महत्त्वको साथ अगाडि बढाइरहेको छ. केही मिडियामा पनि आएको थियो, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा भिजन लिएर अगाडि बढिरहेको छ. हामीले कसरी 2030 सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामी 100 बिलियनको पुर्याउन सक्छौँ र कसरी 22 लाख नेपाली युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिन सक्छौँ र व्यापार घाटालाई कसरी 50% भन्दा कम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा गुरु योजनाको साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. र यो गुरु योजना कार्यान्वयन हुन सक्यो भने, किनभने हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ र त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले ह्यान्डल गर्न सक्यौँ या त्यसको सोल्युसन निकाल्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि यो प्राप्त गर्न सक्छौँ. र यो जुन भिजन पेपर छ, त्यो भिजन पेपरको एउटा मुख्य भाग स्टार्टअप्स रहेको छ. किनभने अन्टरप्रेन्योरशिप जबसम्म डेभलप हुँदैन तबसम्म हामी यही व्यापार घाटा, यही समस्याहरूबाट हामी जुन अहिले 1:9, 1:10 को रेसियो भइसकेको छ हाम्रो व्यापार घाटा, यो अहिले जुन रेमिटेन्स नआउने भएको भए हामी अहिले आफ्नो एसेन्सियल गुड्सको लागि पनि हाम्रो निर्यातले धान्न सक्ने कुनै पनि स्थिति थिएन, हाम्रो टुरिज्मले पनि धान्न सक्ने कुनै पनि स्थिति थिएन. र यस्तो स्थितिमा हाम्रो अन्टरप्रेन्योरशिप देशमा आउनु जरुरी छ, किनभने हामीले देशमा उत्पादन गर्न जरुरी छ, देशमा हामीले सर्भिसेसहरू डेभलप गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि अन्टरप्रेन्योरशिप
लिएर आउन जरुरी छ, स्टार्टअप्सलाई हामीले एन्करेज गर्न जरुरी छ। तर स्टार्टअप्सको कुरा गर्ने हो भने पहिलो कुरा स्टार्टअप्स सबै सक्सेस हुँदैनन्, मेजोरिटी अफ द स्टार्टअप्स फेल। यो मानसिकता हामीले पोजिटिभली स्वीकार्न जरुरी छ। तपाईहरु जसले स्टार्टअप सुरु पनि गर्दै हुनुहुन्छ र जसले जो नीति निर्माताहरू पनि छन्, देशका ब्याङ्कर्सहरू छन्, नट अल स्टार्टअप्स सक्सिड हैन, त्यसमा केही युनिकर्न्सहरू बन्छन्, केही मात्रै सक्सेस हुन सक्छन्। र त्यसैले गर्दाखेरि यो मानसिकता र हार्श रियालिटीलाई हामीले मान्नै पर्छ। हामीले भिजन पेपरमा के आइडेन्टिफाई गरेका छौँ भने स्टार्टअप्सको मुख्य चुनौतीहरू के छन्। एउटा नीतिगत सुधारका कुराहरू त छँदैछ, स्टार्टअप्सलाई यो कम्पनी दर्ता गर्नुदेखि लिएर अन्य जुन लिगल ह्यासल्सहरू, अघि अग्रिमेन्ट्सको कुरा भएको छ, हामीका चेकको पनि मान्यता त्यति छैन। त्यस्तै गरेर अन्य पनि धेरै नीतिगत सुधार आवश्यक छ। त्यो नीतिगत सुधारहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र अर्को कुरा एक्सेस टु फाइनेन्स, यो अर्को चुनौती एक्सेस टु फाइनेन्स रहेको छ। एक्सेस फाइनेन्समा श्रीमान गभर्नर साहब अगाडि नै हुनुहुन्छ, यसमा धेरै कुराहरू अगाडि पनि बढेको छ। हामीले के चाहेका छौँ भने स्टार्टअप्सलाई बिना धितो कर्जा प्राप्त हुन सकोस् र यस्तो कर्जालाई सुरक्षण गर्नको लागि कुनै न कुनै तरिकाले हामीले इन्स्योरेन्स गर्न सकौँ र त्यो हामीले गर्न सक्यौँ भने स्टार्टअप्स र एन्टरप्रेन्योरशिप अझ डेभलप हुन सक्छ। यो जरुरी पनि छ र यो रिस्क हामीले, यो जोखिम हामीले उठाउनै आवश्यक छ। र अर्को कुरा स्टार्टअप्सहरूले लो इन्ट्रेस्ट रेटमा उनीहरूले फन्डिङ आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरूलाई फन्ड गर्न सकुन्। यो पनि एउटा हाम्रो प्रायोरिटीमा रहेको छ। यसमा पनि हामीले आफ्नो सुझावहरू दिएका छौँ र कन्टिन्युअसली लबिङ गरिरहेका छौँ। यसमा पनि केही कुराहरू नीतिगत सुधारहरू भएको पनि छ। अहिले 1 करोडभन्दा कमको कर्जामा बेस रेटभन्दा 2% बढी लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि आएको छ। यसले पनि साना र मझौला उद्योगी व्यवसाय र स्टार्टअप्सहरूलाई धेरै नै राहत भएको छ। तर यतिले पनि पुगेन। उनीहरूले सब्सिडाइज्ड रेटमा कुनै न कुनै तरिकाले एकदमै, किनभने इन्ट्रेस्ट कस्ट, फाइनेन्स कस्ट एकदमै बढी हुन्छ र उनीहरूले कुनै न कुनै तरिकाले इजी फाइनेन्स र इजी इन्ट्रेस्ट रेटमा फाइनेन्स एभाइलेबल गर्न सक्नु अब एकदमै अपरिहार्य छ, एकदमै जरुरी छ। किनभने यो नगरेसम्म यो चुनौती चाहिँ हामीले पार गर्न सक्दैनौँ। यसबाहेक अन्य पनि, जसरी मैले नीतिगत कुराहरू भने र यो एक्सेस टु फाइनेन्स भने, र अर्को कुरा एक्सेस टु टेक्नोलोजी। अहिले नयाँ जुन एफडिआई रुलले एउटा लिमिट गरेको छ, एउटा सर्टन साइजभन्दा सानो एफडिआईलाई पर्मिसन दिएको छैन। यसले स्टार्टअप्सहरूलाई फेरि लिमिट गरेको छ। यस्ता नीति नियमहरू लिएर आउँदाखेरि स्टार्टअप्सहरू डिस्करेज हुन्छन्, किनभने टेक्नोलोजिकल कोलाबोरेसन्स, टेक्नोलोजी लिएर आउने हो भने हामीले यस्तो थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन। किनभने हामी क्यासलाई मात्रै अहिले मान्न सक्दैनौँ, अन्य तरिकाले पनि हुनसक्छ। नयाँ स्टार्टअप्सको लागि नयाँ पार्टनरसिप्स आवश्यक हुनसक्छ र त्यो पार्टनरसिप्समा एफडिआईको लागि थ्रेसहोल्ड राख्नुहुन्न भन्ने कुरा हामीले लबिङ गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य पनि जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी यो समस्यालाई समाधान मात्रै नगरेर हामीले स्टार्टअप्सलाई कसरी एन्करेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको लागि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एउटा छुट्टै स्टार्टअप कमिटी बनाएका छौँ र त्यो कमिटीको नेतृत्व हाम्रा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य रञ्जित आचार्यजीले गरिराख्नु भएको छ र उहाँले लिएर आउनुभएको योजना अनुसार हामीले 50वटा स्टार्टअपलाई ह्यान्ड होल्डिङ गरेर त्यसलाई फाइनेन्स पनि हामी उपलब्ध गराउने हामीले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ र यो 50वटाको लागि काम पनि सुरु भइसकेको छ। हामीले आमन्त्रण पनि गरिसकेका छौँ र हामी सेलेक्सन प्रोसेसमा गइसकेपछि हामी जुन स्ट्याब्लिस्ड उद्योगी व्यवसायहरू छन् उनीहरूले 50वटा स्टार्टअप्सहरूलाई ह्यान्ड होल्ड गरेर उनीहरूलाई हामीले डोनेसन दिने होइन, हामी उनीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर उनीहरूलाई गाइड गर्छौँ र यसको लागि पनि हामीले कामहरू सुरु गरिसकेका छौँ। कोभिडले गर्दाखेरि केही ढिलो भएको छ, तर यसलाई हामी चाँडै नै हामी यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। र त्यसबाहेक हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा हरेक महिना एउटा स्टार्टअप
एउटा उदाहरणीय स्टार्टअपको अन्टरप्रेन्योरलाई बोलाएर हामीले एउटा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ जसमा उहाँहरूको अनुभवहरू के थिए त्यो पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यस्ता कार्यक्रमहरू अब कन्टिन्युसली उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा सञ्चालन भइरहेका छन् र त्यस्ता सक्सेसफुल अन्टरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल उनीहरूले के चुनौती पेश गरे, उनीहरूले त्यो चुनौती आउँदाखेरि कसरी ह्यान्डल गरे, यो सबै स्टार्टअप्स जुन एस्पायरिङ स्टार्टअप्सहरू छन् उनीहरूको लागि एउटा राम्रो गाइडिङ एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ। यो पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र त्यसबाहेक एउटा इन्क्युबेसन सेन्टर उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तयार हुँदैछ र त्यो इन्क्युबेसन सेन्टरमा स्टार्टअप अन्टरप्रेन्योर्सहरूले आएर रिसर्च गर्ने, अन्य स्ट्याब्लिस्ड बिजनेसम्यानहरूसँग उनीहरूसँग पनि केही नीतिगत कुराहरू छन् या अन्य कुनै समस्याहरू छन् भने उनीहरूसँग सल्लाह गर्ने, हामीले उनीहरूलाई ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने, यसको लागि एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गर्दैछौँ। र जुन हामीले भिजन लिएका छौँ त्यो भिजन तब मात्र सफल हुन्छ जब हामी स्टार्टअप्स र साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्दैनौँ। किनभने ठुला व्यवसायहरूले र अहिले जुन हिसाबले चलिरहेको छ मलाई लाग्दैन यो भिजन प्राप्त हुन सक्छ, किनभने यो देशको इकोनोमीको मेजर भाग साना र मझौला व्यवसायहरू छन् र त्यसमा पनि अब स्टार्टअप्सहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गर्न आवश्यक छ। यो सबैको लागि हामी लागि परेका छौँ र यसमा कुनै सुझाव भयो भने पक्कै पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रञ्जित आचार्यजीको थ्रु हामीलाई दिनुहोला, हामी त्यसमा अगाडि पनि बढाउनेछौँ। अन्त्यमा पुनः एकपटक मलाई बोलाउनु भयो, बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि मदनजी लगायत सम्पूर्ण न्युबिज टिम र सम्पूर्ण अन्य पार्टनर्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो कुरा यहीँ टुकाउँछु। धन्यवाद। Thank you so much for your insightful remarks, Mr. Sekhar Golcha. Moving forward, I'd like to invite Mr. Mahaprasad Adhikari, Governor, Nepal Rashtra Bank, for his remarks. Can we invite him on the stage with a huge round of applause, please? Thank you, Udghosika Mahodaya. उपस्थित माननीय योजना आयोग उपाध्यक्षज्यू सचिवहरू, त्यसै गरी उपस्थित एफएनसीसी अध्यक्षज्यू लगायत सबै आदरणीय महानुभावहरू र यो स्टार्टअप्समा संलग्न भइराख्नुभएका युवा, नयाँ जोस जाँगरसहित आउनुभएका समस्त सहभागी साथीहरू नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। म स्टार्टअपको विज्ञ होइन, त्यही पनि यहाँ उभ्याउनु भएको छ। मैले केही बुझेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद न्यू बिजनेसेस फ्यामिलीलाई, त्यसका अध्यक्ष मदन लम्सालज्यू लगायत सबै कार्यसमितिलाई यो अवसरको लागि। मैले बुझेसम्म यो स्टार्टअप भन्ने साथ कुनै इनोभेटिभ, कुनै नयाँ आइडिया प्रस्फुटन गर्दै त्यो आइडियालाई एउटा बिजनेस, एउटा फाइनेन्सियली फिजिबल प्रपोजिसनमा ढाल्ने काम नै स्टार्टअप्स हो। यो सिलसिलामा डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरको कम्बिनेसन, जससँग आइडिया छ, जोसँग इनोभेसन छ, उसलाई निश्चित व्यावसायिक समूहबाट मेन्टरसिप, सिड मनी, त्यसपछि अथोरिटीहरूबाट इनेबलरको रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने विषय, यसको कम्बिनेसनबाट नै स्टार्टअप सक्सेस हुने हो। अघि उहाँ एफएनसीसी अध्यक्षले भन्नुभयो जस्तै हामीले सुनेसम्म स्टार्टअप एउटा नयाँ जोस जाँगरका साथ छुट्टै फुर्तीले सुरुवात गरिन्छ, तर त्यसको आउटकम अलिकति अनिश्चित नै हुन्छ। मेजोरिटी ठुलो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्टमा, नम्बरमा फेल हुने र लिमिटेड मात्रै सक्सेस हुने, त्यो रेसियो हामी पाउँछौँ। अनुभव कस्तो छ त? जसले मेन्टरसिप दिनुपर्ने हो, व्यावसायिक समूह, गोल्छाजी जस्तै नेतृत्व गर्ने समूह अथवा एक्जिस्टिङ बिजनेस कम्युनिटी, उहाँहरूले चाहिँ स्टार्टअप्सलाई पनि कम्पिटिटर ठानिदिनुहुन्छ। यहाँ राइडर्स सुरु भयो, ट्याक्सीको हडताल, अर्का अनरहरूको हडताल भयो, हामी एनेबलर गएर झ्याप्प पक्ड्यौँ, लगेर थुन्यौँ। एनेबलरको रोल त्यस्तो रह्यो। अनि स्टार्टअप्सवाला साथीहरू त्यहीँ डिस्करेज। यो अलिकति चाहिँ इतिहास बनिसकेको छ। फेरि फ्रस्ट्रेट नहुनु होला साथीहरू, अहिले त्यस्तो वातावरण अलिक हट्दै गएको छ।
यहाँहरूलाई इन्करेजिङ वातावरण बनिरहेछ। अघि मात्रै मैले हाम्रो पात्रको साथीलाई देखिरहेको थिएँ। हाम्रो पात्रको एउटा विज्ञापन मैले देखेँ, यही गत महिनाको मात्रै कुरा हो। विदेशबाट नेपालमा पैसा सजिलै पठाउनको लागि हाम्रो पात्र लो कस्टमा, अलमोस्ट 0 कस्टमा साथीहरूलाई बोलायौँ हामीले। शङ्कर उप्रेतीजी, डाक्टर रुद्र पाण्डेजी आउनुभयो। विभागलाई मेरो इन्स्ट्रक्सन के थियो, उहाँहरूले लिगल्ली काम गरिराख्नु भएको छ कि छैन, उहाँहरूले यहाँबाट पर्मिसन लिए जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको यति राम्रो नेटवर्क छ, संसारभरि सबै एनआरएन लगायत सबै साथीभाइहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ हाम्रो पात्र। यो त राम्रो मोड हुनसक्छ, तर यदि लिगल्ली भनौँ न लिगल फर्मालिटी नपुगी गर्नुभएको छ भने बोलाउनुहोस्, लाइसेन्स दिनुहोस्। उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूले गरिरहेको काम हामीले बुझ्यौँ। बुझ्दाखेरि के रहेछ त भन्दा उहाँहरूले हामीबाट लाइसेन्स पाएकोसँग नेटवर्किङ गरेर मिलाएर काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई फर्दर सजेस्ट गऱ्यौँ, तपाईँहरू आफै पर्मिसन लिनुहोस्, जसले गर्दा हाम्रो जुन खालको इन्फर्मल रेमिट्यान्सहरू छ त्यसलाई सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। भन्नुको अर्थ नेपाल सरकारका अङ्गहरू हिजोका जस्ता छैनन्। अघि पनि एकजना साथीले भनिराख्नु भएको थियो सिआरओको कुरो, के अरे कम्पनी रेजिस्ट्रारको कुरो। धेरै हदसम्म चाहे आइआरडीको भनौँ, कर कार्यालयको कामहरू भनौँ, सेल्फ एसेसमेन्टको प्रोसेस, त्यसमा रेस्पोन्स, त्यसरी कम्पनी रेजिस्ट्रारको कुराहरू भनौँ, धेरै सुधार हुँदै आएका छन्। एज एन एनेबलर म सरकारी सम्बन्धित निकाय भएको कारणले म के यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने यहाँहरूले सुरु गरिरहेको कुरालाई कहीँ कतै राज्यको नीति नियमले असर पारेको छ भने लेट अस नो। यहाँ चाहिँ हामीसँग योजना आएको मान्य उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ, अर्थ सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामी धेरै छौँ जो क्लोजली बारम्बार यस्ता विषयमा छलफल गरिरहन्छौँ। हाम्रो रोल यहाँहरूलाई इन्करेज गर्ने हो, यहाँहरूलाई प्रमोट गर्ने हो, तर काम यहाँहरूले नै गर्नुपर्छ। हामी त जान्दैनौँ, हामी त जान्ने भए यहाँ हुने थिएन, त्यतै बस्थ्यौँ हैन। हामीले त्यो रिस्क लिने क्षमता नभएर हामी यो पोजिसनमा, रिस्क यहाँहरूले लिने हो। ल्याउनुहोस्, त्यो कुरा हामी गर्छौँ। म धेरै लामो विषय राख्न चाहन्न। यो सिलसिलामा हामी हाइली इन्करेज गर्न चाहन्छौँ, प्रमोट गर्न चाहन्छौँ र यहाँहरू यो कोभिडको महामारीको बिचमा पनि जुन साहसका साथ, जुन करेजका साथ केही न केही बिजनेस गर्छु, एउटा उद्यमी बन्छु, एउटा उद्यमशीलता गरेर देखाउँछु हैन। यहाँ अब टेक्निकल टर्ममा चाहिँ युनिकर्न राख्नु भएको छ, त्यसमा पुग्न चाहन्छु भन्दै आइराख्नु भएको छ। त्यो करेजको लागि पनि म अत्यन्तै सराहना गर्छु, एप्रिसिएट गर्छु। यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई एउटामा फेल हुनुभयो भने अर्कोमा सक्सेस हुनुहुन्छ, हिम्मत नहार्नु होला, फ्रस्ट्रेट नहुनु होला। अहिले जाँदा चाहिँ सरकारी अफिसहरू कति ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति कहिलेकाहीँ फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ, त्यसबाट सतर्क रहनु होला हैन। त्यो चाहिँ त्यो करेज फेरि सँगसँगै चाहिन्छ, किनकि हामी सिस्टम भएको मुलुकको जस्तो सिस्टम हामीसँग चाहिँ छैन। हामी प्रयास गरिरहेछौँ हैन। कतिपय कुराहरू चेन्ज भएको यहाँहरूले पाउनुहुन्छ, जस्तो एफडिआईकै स्वीकृति हामीले अटोमेटेड रुट बनायौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा स्वीकृतिको लागि आउनु नपर्ने, सिधै ब्याङ्कमा ल्याउन सक्ने, त्यो ड्यु डिलिजेन्सको काम ब्याङ्कले गर्ने हामीले बनायौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो कन्सल्टेटिभ प्रोसेसमा धेरै साथीभाइ यहीँको पनि सहभागी हुनुभयो होला। अघि अरू प्रसङ्ग पनि निस्किरहेछ, डलर आदि इत्यादिको, रिजर्भ आदि इत्यादिको। त्यसमा हामीले अहिले पोजिसन एज सचमा लिमिट केही गरेका छैनौँ, पहिलेकै व्यवस्था हो सबै। उहाँ के अरे हाम्रो प्रेसिडेन्ट ट्राभलबाट थापा सरले उठाइराख्नु भएको थियो 1500 भने अहिले गरे व्यवस्था होइन, पहिलेदेखि नै हो। हामीले नम्बर अफ ट्राभललाई मात्रै गरे हो। त्यसमा भएन, जसले बाहिर जाने हैसियत राख्छ फ्रिक्वेन्टली उसको त कमाइ पनि डलरमा हुन्छ, उहाँलाई त्यो समस्यै छैन। डलर अकाउन्ट खोल्नुहुन्छ, कमाइ डलर अकाउन्टमा राख्नुहुन्छ, त्यति कार्ड चल्छन्। बिजनेसमा त्यति बिजनेस पिपुललाई खासै समस्या हुन्न। बाहिर लगानी गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले ऐन ड्राफ्ट गरिवरी एउटा प्रोसेसमा छ, त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो हामी सबै लाग्यौँ भने सकिन्छ। जहाँसम्म एक्सेस टु फाइनेन्स छ, अघि गोल्छाजीले धेरै कुरो राखिसक्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो इनिसिएटिभ्सहरू जुन चाहिँ साना डिप्राइभ अर्थात् साना ऋणीहरू जसको सेयर रहँदैन ब्याङ्कसँग नेगोसिएसन गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको बार्गेनिङ पावर हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ अनवान्टेड रूपमा बेसी प्राइसिङ नपरोस् भनेर हामीले बेस रेटमा 2% भन्दा बेसी नलिनु नै भनेर
निर्देशनै जारी गरेका छौँ। यसको आशय अरू केही पनि होइन, हामीले फिक्स गर्न खोजे होइन। फेरि साथीभाइहरूले रेट फिक्स गर्यो भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो गर्न खोजे होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दा जसको चाहिँ भोइस छैन, जसले बार्गेन गर्न सक्दैन, ऊ पेनलाइज भइरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। जस्तो स्टार्टअप, तपाईँलाई बिजनेस कसरी सुरु गर्नु भइरहेछ, लोन कसरी पाउँ भइरहेछ, ब्याजमा कहाँ लडाइँ गरिराख्ने, त्यसमा चाहिँ 2% भन्दा बेसी लिनु भएन है यस्ता सानालाई। फर्दर नेपाल सरकारको सब्सिडाइज लोनको कन्सेप्ट छ, स्टार्टअप्सलाई नै फेसिलिटेट गर्ने गरी छुट्टै फन्डको पनि कन्सेप्ट छ। यी बेनिफिटहरू पनि यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एक्सेसको सन्दर्भमा एउटा जेन्युन बिजनेस यहाँहरूले सुरु गरिराख्दाखेरि त्यसको लागि एउटा सही प्रपोजल हुँदा पाइएन यदि भने त्यसमा चाहिँ gunaso.org nrb.org.np एउटा डेडिकेटेड पोर्टल छ। प्लिज त्यहाँ आएका प्रत्येक गुनासो चाहिँ रिभ्यू भएर छोड्छन्, त्यो ट्र्याक हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूको करियर सफल रहोस्, यहाँहरू सफल उद्यमी बन्नुहोस्। मेरो नेपाल राष्ट्र बैङ्क तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार। मैले उपस्थित सबैलाई यथोचित सम्बोधन गरेँ। केही कुरा राख्न चाहन्छु, 4वटा कुरा स्पेसल्ली। एउटा चाहिँ म केही वर्ष अगाडि, म भर्खरै त्यसै पनि सरकारमा आएको 3-4 महिना मात्रै भयो होइन। पहिला चाहिँ बाहिर बसेर तपाईँहरू जस्तै गाली गर्ने नै हो होइन। अनि यता आएर पनि अब यता आएर त गाली गर्न मिल्दैन अभियसली होइन, तर कुरो बुझ्न पाइन्छ यता आएर होइन। अनि एउटा युनिकर्नको बारेमा गएको 10 वर्षमा भएको केही ट्रान्सफर्मेसनहरू तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला। युनिकर्न यदि $1 बिलियन फर्महरू कतिवटा निस्किया छ होइन। ब्याङ्कहरू सबै युनिकर्न भयो गएको 10 वर्षमा होइन। मार्केट क्यापिटलाइजेसन भ्याल्यु, अनि त्यसपछि बिजनेस अनलाइन बेस्ड प्लेटफर्म मात्रै नभएको भने मलाई लाग्छ भाट भटिनेको ग्रोथ एकदम ऱ्यापिड छ होइन। त्यसपछि अरू केही बिजनेसहरू पनि वात्तै ग्रो भएको छ गएको 10 वर्षमा। गएको 20 वर्षमा के चेन्ज भएको छ हाम्रो कन्ट्रीमा भनेर हेर्ने हो भने हामीले 20 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा फरेन एक्सचेन्ज $1 अरब पहिलोपटक कटेको 59-60 सालमा। इम्पोर्ट हाम्रो 1.5 खरब पहिलोपटक कटेको अराउन्ड त्यही टाइममा हो। त्यहाँबाट अहिले 15-18 खरबको इम्पोर्ट भएको छ र फरेन एक्सचेन्ज $13 अरब सम्म हाम्रो पुगेको छ। गएको 15-20 वर्षमा यो देशमा एकदम अब आई डोन्ट नो कतिजना शेखरजीहरू उहाँहरू अब पुरानो मान्छेहरू मलाई लाग्छ उहाँहरू सबैको वेल्थमा राम्रै ग्रो भए हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल्यान्डको प्राइस बढाएको छ पुरानोहरू मान्छेहरू होइन। र गभर्नमेन्टको तर्फबाट हेर्दाखेरि यसमा 2टा विकनेसेसहरू देखिन्छ यो ग्रोथमा। यो ग्रोथ कति अब समावेशी छ, पहिलाको रिच मान्छे र अहिलेको रिच मान्छेहरूको त्यो सेट बढाएको छ कि छैन, त्यो एउटा हामीलाई कन्सर्न हो होइन गभर्नमेन्टको तर्फबाट। तपाईँहरू जति यङ मान्छेहरूले युनिकर्न अथवा जेसुकै भन्नुहोस् होइन सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनीहरू बनाउनुहुन्छ कन्ट्री बेटर हुन्छ। तर इनइक्वालिटी नबढोस् भन्नेमा मेरो एकदम धेरै कन्सर्न छ। त्यो भनेको तपाईँहरूलाई सबैलाई युनिकर्न बनाउन मेरो शुभकामना छ, तर युनिकर्नको ओनरसिप स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने मैले हेर्न चाहन्छु। एकजना मान्छेको मात्रै ओनरसिपमा रहेको कम्पनी युनिकर्न बन्नुभन्दा 1000 मान्छेको ओनरसिपमा भएर धेरै मिलियनरहरू भयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी रियली गुड। धेरै मिलियन डलर को भ्यालुको कम्पनीहरू झन् धेरै भयो भने झन् बेटर। काठमाडौँको मान्छेहरूले मात्र नभएर मेरो गाउँ चितवनको थारूहरूको ओनरसिपमा, मधेसको पछाडि परेको कम्युनिटीहरूको ओनरसिपमा, शेर्पाहरूको ओनरसिपमा, चेपाङहरूको ओनरसिपमा कम्पनीहरू अगाडि गयो भने इभन बेटर होइन। त्यसले गर्दाखेरि ग्रोथ होस्, तर यो सरकारको कुर्सीमा बस्दाखेरि पोलिटिसियनको अथवा भन्नुहोस् न म इभन ब्युरोक्रेटहरू भन्छ अघि कसले तपाईँहरूले नाइस एउटा कुरो गर्नु भने अप्ठ्यारो समयमा चाहिँ समयले कडा राजनेताहरू निकाल्छ भन्नुभयो, कडा सचिवहरू पनि निकाल्छ भन्नुहोस् है। राजनीति त आउँछ जान्छ, त्यो सचिवले हो कि धेरै ह्यान्डल गर्ने 2जना सचिवज्यूहरू नै हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो समयले होपफुल्ली सचिव सहसचिवहरू खतरा निकाल्नुहुन् होइन, जसले चाहिँ भिजन होस्
माथि मान्छेहरू हामीहरू जस्तो आउने जाने हुँदाखेरि पनि यो रक स्टेबल गरौँ होइन, बोट स्टेबल गरौँ होइन। तिनीहरू तपाईँहरूलाई चाहियो कि नेताहरू मात्रै भएर के गर्नु, नेता त खतरा खतरा नेताहरू पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, पाउनु भएको छैन। गणेशमानजी जस्तो मान्छे कहाँ पाउँछ तपाईँले, बिपी जस्तो पाउनुहुन्छ, अब मनमोहनजी पनि भनौँ होइन, अब यसो ब्यालेन्स मिलाएर नि थपिहालौँ होइन। तर होइन, तर पोइन्ट इज हाम्रो नेताहरू केही कमी होइन कि, वर्षौँ वर्ष झ्यालखाना बसेको मर्न आँट गरेको नेताहरू त पाइसक्नु भने तपाईँहरूले। यहाँ सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, उपसचिवज्यूहरू सबै त्यही लेभलको, त्यही थिङ्किङ भएको होइन। ग्रोथ पनि अगाडि बढाउँ, इनइक्वालिटीलाई घटाउँ होइन, त्यही खालको चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। त्यो एउटा पोइन्ट म भन्छु होइन। अनि अर्को यहाँ केही कुराहरू आयो यसमा चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्डमा चाहिँ वास्तवमा म पनि एकदम कन्सर्न चाहिँ छु। त्यो 5 करोडको थ्रेसहोल्ड राख्नु चाहिँ हुँदैन भन्नेमा म एकदम कन्सर्न छु। यो धेरै अगाडि पनि हाम्रो योजना आयोगमा एउटा छलफल भयो। म केमा सरप्राइज भयो भने यसमा चाहिँ अलि को मान्छेहरू कन्जर्भेटिभ रहेछ भनेर त्यो बेला अलिअलि थाहा पाउन पनि पाइयो होइन। अनएक्सपेक्टेड मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै ह्यासल मात्र बढाएको यो बढाइदिउँ भन्नेहरू भयो होइन। मेरो आर्गुमेन्ट के थियो भने म क्यालिफोर्निया पढेर नेपाल आएपछि काठमाडौँमा मलाई सबैभन्दा मन परेको चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट्स, भियतनामिज रेस्टुरेन्ट, कोरियन रेस्टुरेन्ट, जापानिज रेस्टुरेन्ट होइन। अब मेरो परिवार त भेजिटेरियन, जापानिज फुड खान जान्थ्यौँ पहिला होइन। पछि त जापानिजमा पनि खानलाई मैले अहिले नाइसली धेरै भेजिटेरियन मेनु भएको रेस्टुरेन्ट फेला पारेँ होइन। पोइन्ट के भन्दाखेरि यी चिजहरूले र पुरानो लोन्ली प्लानेटहरू यिनीहरूमा हेऱ्यो भने काठमाडौँको बारेमा एउटा नाइस कुरा के लेखा हुन्छ भने यहाँको खाने जुन सिनरी छ होइन, क्युलिनरी सिनरी त्यो चाहिँ डाइभर्स छ। अब मेरो घर नजिकै सिरियन रेस्टुरेन्ट खुल्या छ, क्यान्टोनिज रेस्टुरेन्ट खुल्या छ होइन। यदि टुरिज्म हबको रूपमा हामी अगाडि बढाउने हो भने हामीलाई अथेन्टिक टेस्ट भएको रेस्टुरेन्टहरू पनि चाहिन्छ। र भियतनामिज, क्याम्बोडियन जति रेस्टुरेन्टहरू खोलौँ हाम्रो यहाँ आउने टुरिस्टहरूलाई त्यही इन्जोयबल हुन्छ। म आफै युरोप जाँदाखेरि कुन सा फ्रेन्च फुड खान्छु र म नि थाई रेस्टुरेन्ट कहाँ छ भनेर खोज्दै जान्छु होइन। त्यो चाहिँ युरोप आई इन्जोय वाट दे ह्याभ होइन, मतलब म्युजियम्स, रोड, वाट एभर होइन, उनीहरूको नाइस बिचहरू सबै। तर फेरि अनि भेजिटेरियन रेस्टुरेन्ट कहाँ पाइन्छ, कहाँ मिठो सुप खान पाइन्छ, एजियन टाइपको होइन। सो द्याट्स वाट इट इज होइन। मान्छेहरू सबैको आफ्नो आफ्नो प्रेफरेन्सेसहरू हुन्छ। तर ती रेस्टुरेन्टहरू चलाउनलाई तपाईँलाई 5 करोड मिनिमम चाहिँदैन। तपाईँ $20,000 भए पनि यदि उनीहरूले हाम्रो यहाँ भएको एक्जिस्टिङ सिनरीलाई बेटर बनाइदियो भने राम्रो हुन्छ। जर्मन बेकरीहरू चलाउनलाई तपाईँलाई 5 करोड रुपियाँ चाहिँदैन। त्यो मलाई लाग्छ सानेपाको एउटा जर्मन बेकरी चाहिँ जर्मन होइन, त्यो हर्मेन होइन। अब त्यसमा कति क्राउड हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। इट्स नाइस टेस्टी सफ्ट होइन। त्यो केकहरू, त्यो क्वालिटीको केकहरू पाउने ठाउँ वास्तवमा कमै छ। यहाँ पब्लिकली एडभर्टाइज गरे जस्तो भयो होइन, गड ब्लेस देम एनिवे होइन। सो बट दे हेभ भेरी नाइस केक्स होइन। सो त्यो सबै ठाउँमा पाइयोस्, सबै ठाउँमा सफ्ट नाइस केक होस्, मान्छेहरूको राम्रो होस् होइन। तर के भन्दा ती इन्भेस्टमेन्ट हेरेर हुन्छ। हाइड्रोमा मान्छेले कसले $20,000 इन्भेस्ट गर्छ र होइन। अब हाम्रो अर्को कन्सर्न के थियो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ प्रोसेलिटाइजिङ गर्नलाई फ्रन्टको रूपमा युज गर्यो भन्ने थियो होइन, त्यो $20,000 रेस्टुरेन्टहरू होइन। तर त्यो ल एन्ड अर्डरको प्रब्लम हो, त्यो इन्भेस्टमेन्टको प्रब्लम होइन होइन। यदि कसैले त्यसरी फ्रन्टको रूपमा इलिगल्ली काम गरेको छ भने वी हेभ होम मिनिस्ट्री होइन। त्यो त रेगुलेसनले बाँध्न पऱ्यो नि। त्यो हरेक चिजलाई चाहिँ होइन, त्यो थ्रोइङ बेबी विथ द बाथ वाटर भने जस्तो गर्नु त भएन नि त होइन। त्यो भयो। थर्डमा चाहिँ यो स्टार्टअपको नयाँ कम्पनीहरूको सिर्जना गर्नलाई चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको के रोल हुन्छ भन्नेमा यसो मैले सोचेँ। गभर्मेन्ट चाहिँ एउटा के छ भने गभर्मेन्ट ठुलो खर्च गर्ने एउटा ठाउँ चाहिँ हो होइन। मेबी गभर्मेन्ट टोटल एक्सपेन्डिचरमा इकोनोमीको कति होला, 30% त होला होइन। 7-8 खरबको प्रोक्योरमेन्ट हुन्छ होइन। गभर्मेन्टले विदेशमै पनि हामीहरूले यो इन्टरनेटहरू नै पनि त डिफेन्स डिपार्टमेन्ट, अमेरिकाको डिफेन्स डार्पाहरू यिनीहरूले होइन त्यो कमिसन गरेको हो होइन। डिफेन्स डिपार्टमेन्ट र मिनिस्ट्री अमेरिकाको नहुँदो त इन्टरनेट सायद हुँदैन थियो होला होइन। गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर त म्यासिभ हुन्छ नि। तपाईँ चन्द्रमा जानु भनेर उनीहरूले गरेको त्यो बेलामा बजेटको 4% एक्सपेन्डिचर थियो 60s मा होइन। नासाको अहिले पनि 0.1% भन्छ। त्यो बेला त म्यासिभ थियो त एक्सपेन्डिचर होइन। त्यो डिमान्ड क्रिएट गरिदियो गभर्मेन्टले, म्यासिभ डिमान्ड क्रिएट गरिदियो होइन। त्यो पनि नयाँ चिजको डिमान्ड क्रिएट गर्यो उनीहरूले। नयाँ चिजको डिमान्ड गरे भएर मलाई लाग्छ म PhD हुँदाखेरि एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड म्याट्रेस एकदम किन्न जरुरत भयो। ब्याक एकदम दुख्या भएर टेम्परपेडिकको
त्यो टेम्पर-पेडिक भन्ने अमेरिकामा एकदम पपुलर रहेछ, स्विडिस म्याट्रेस, तर त्यो चाहिँ नासाको टेक्नोलोजीले युज गरेर गरेको। तपाईँले गुगल गर्यो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। सो नासाको त्यो बेलामा डिफेन्सको लागि खर्च गरेको पैसाले मैले सुनेअनुसार कारको होइन त्यो इभन के अरे यो एयर ब्यागहरूदेखि लिएर दुनियाँ टेक्नोलोजीहरू नयाँ आयो भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वेन गभर्मेन्ट स्पेन्ड्स मनी होइन त्यसको चाहिँ क्रिएटिभिटीहरूमा अथवा नयाँ एन्टरप्रिन्योरहरू सिर्जना गर्नुमा त्यसलाई युज कसरी गरिरहेछ भनेर गभर्मेन्टले नै हेर्नुपर्छ। वर्षै पछि खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेका छौँ हामीले। र केही अगाडि जतिखेर हामीले स्टार्टअप लिएर आयौँ 4-5 वर्ष अगाडि पनि प्लानिङ कमिसनमा बसेर हामी केही साथीहरू बसेर कुरो गर्दाखेरि के थियो भने मलाई लाग्छ सिलिकन भ्यालीको हाम्रो साथीहरू आउनुभएको थियो, सुरेशजी टोपराजीहरू अरूको फेसबुकहरूमा काम गर्ने, गुगलमा काम गर्नेहरू। मेरो भनाइ के थियो भने तपाईँहरू स्टार्टअपहरू अथवा केही पनि खोल्ने भन्नेलाई कसरी डिफाइन गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले गभर्मेन्टको सर्भिस बेटर बनाउनलाई एपहरू बनाउनुहोस्। गभर्मेन्टलाई कहीँबाट हेल्प गर्नलाई एप अथवा केही यो अनलाइन के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि त्यो मध्ये केही कम्पनीहरू बिजनेस होइन मतलब दे ग्रेजुएट इन्टु कमर्सियल भेन्चर। र कसैले पनि के भ्रममा राख्नुहुन्न भने यो स्टार्टअप भनेको फ्यान्सी चिज होइन। अघि कसैले एकजना भाइले भन्नुभयो यो एमडी सिइओ लेख्ने चिज मात्र होइन। सिलिकन भ्यालीमा पनि 99% भन्दा बढ्ता स्टार्टअप फेल हुन्छ। यहाँ पनि हामीले स्टार्टअप होइन त्यो मोजा बेच्ने दोकान राखे पनि फेल हुन्छ होइन। फेलियर भनेको त इभन होइन एकदम इस्टाब्लिस्ड हाउसहरूले सुरु गरे पनि अब बेटर हुने प्रोबेबिलिटी राम्रो हुन्छ होइन, तर फेल हुन्छ, फेल हुनसक्छ। तर स्टार्टअपहरूको केसमा चाहिँ फेलियरको प्रोबेबिलिटी झन् धेरै हुन्छ। एकदम टप होइन तपाईँको टप युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गरेको मान्छेहरूले पनि आज एउटा टेक्नोलोजी कम्पनी सुरु गर्यो भने कसकोलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गर्न सक्छ भन्ने होइन, रिप्लेस गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन, इभन कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन। दे मे जस्ट फेल 99.9% होइन। केही मात्रै कम्पनीहरू हो जो गुगल भएर निस्किदिन्छ होइन। यसको लागि ठुलै आइडियाहरू चाहिन्छ। इनफ्याक्ट डेभलपमेन्टहरू भनेकै मलाई के लाग्छ भने यो एकदम इन्टरजेनेरेसनल हार्डवर्कले मात्रै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई सधैँ पनि होइन। कुन सेन्समा भन्दाखेरि तपाईँको एक जेनेरेसन 2 जेनेरेसनले एकदम त्यसैमा लागेर गरिराखेपछि न बेस्ट प्रोडक्टहरू निकाल्ने भयो हामीले होइन। त्यो सेन्समा चाहिँ अब हामीले कन्सिस्टेन्टली त्यो मैले अस्ति स्टार्टअपको कुरा गरेँ र अहिलेको स्टार्टअपको जुन हामीले रेगुलेसन बनाउँदैछौँ त्यो त्यससँग कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। म सचिवजीसँग कुरो गरिरहेको छु होइन। 1 अरब रुपियाँको हामीले जुन छुट्याएको छौँ त्यसमा 50% चाहिँ आइटीमा छुट्याउँछौँ भने छुट्याउँ भनेर भनेको छु। र यो 2% अनुदान सन्दानमा मेरो विश्वास खास छैन। मिल्ने भने अब हाम्रो प्रोसेस कहाँ जान्छ, सचिवजीहरू त्यहीँ बसिहाल्नु भएको छ होइन। तर यो अनुदान सन्दान भने चाहिँ यो त बिजनेस लोनहरू जस्तो भयो क्या, मतलब इट्स नट रियली टार्गेटेड फर स्टार्टअप्स होइन। अनि त्यसमा चाहिँ भन्दा पनि अलिकति राम्रोसँग गरौँ भन्ने नै छ। त्यसमा हामीहरूसँग डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू फ्लोट पनि गरेका छौँ। एन्ड वी वेलकम एनी इनपुट्स फ्रम आवर फ्रेन्ड्स हियर होइन। तपाईँहरू जसको अनुभवहरू छ जे छ होइन। र त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो आशा फेरि के हो भन्दाखेरि सकेसम्म देशभरिको डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजी कलेजको मान्छेहरू सबै इन्भल्भ हुन्, सबै खालको मान्छेहरू इन्भल्भ हुन् होइन। तपाईँहरू र सबैले यो गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरूमा गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्नु। तपाईँहरूले भन्नुभयो नि ट्याक्समा समस्या भयो हामीलाई भनेर। वेल हामीहरूले सोचेको मध्ये एउटा के हुनसक्छ भने त्यो ट्याक्स नै कसरी फास्ट पे गर्ने भन्ने एपहरू डेभलप गरौँ। तपाईँहरूमध्ये कसैले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई प्रब्लम छ यु क्यान प्रपोज द्याट होइन, समथिङ लाइक द्याट। त्यही लाइनमा चाहिँ पहिला पनि हामीले कुरा गरे हो, अगाडि बढेन। अहिले पनि स्टार्टअप इनिसिएटिभ भनेर हामीले त्यही लाइनमा कुरा गरे हो होइन। अनि स्थानीय निकायहरूलाई धेरै समस्याहरू हुनसक्छ, हेल्प गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने, उनीहरूको सर्भिस डेलिभरीमा हेल्प गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने। गभर्मेन्टको प्रोक्योरमेन्टहरू यस्तो होस् कि गभर्मेन्टको सर्भिसलाई त्यसले कम्प्लिमेन्ट गरोस् अनि बेटर सर्भिस दियोस्। गभर्मेन्टले त्यत्तिकै पैसा फाल्नमा तपाईँहरूले नै इन्करेज नगर्नु होइन। अनि तर तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस कसरी गर्ने होइन, कम्पनीहरू कसरी अगाडि बढाउने, के सर्भिसहरूको निड छ भन्ने पनि आइडिया हुन्छ होइन। र यो म लास्ट एउटा सानो पोइन्ट भन्छु जसमा चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो गभर्मेन्टले अलि दुःख गर्नुपर्छ र ब्याङ्कहरूको केसमा पनि। अमेरिकामा यो ब्याङ्क्रप्सी ल ल्याउने बेलामा जस्तो लाग्छ मलाई एउटा डिस्कसन के थियो भन्दाखेरि हरेक कुरामा मान्छे फेल हुनसक्छ, तर एकपटक फेल भएको एकदम अनेस्टली ट्राई गरेर फेल भएको मान्छेहरू चाहिँ स्पेसल्ली बिजनेसम्यानहरू एकदम युजफुल हुन्छ कन्ट्रीलाई भन्छ कि। बिजनेस गरेर फेल हुनु भनेको इट्स नट अ फेलियर होइन।
त्यही भएर कोही मान्छे बिजनेस गरेर फेल भयो भने त्यसले चाहिँ हात उठाएर होइन म ब्याङ्क्रप्ट भएँ भनेपछि लिमिटेड लायबिलिटी वाट एभर छ त्यो क्लेम गर्ने, तर त्यसको घर खेतै लैजाने गर्नु भएन। हामी 150-200 वर्ष अगाडि जङ्गबहादुर पालाको यसो स्टोरीहरू हेऱ्यो भने मान्छेले लोन तिर्नु सकेन भने त्यो आई थिङ्क जङ्गबहादुर मेड इट इलिगल होइन, तर पहिला त त्योभन्दा अगाडि त छोरा नाति सबैलाई स्लेभ बनाउनु पाइन्थ्यो। अनि बिजनेस गर्यो तपाईँ लोन तिर्नु सक्नु भने इन्स्लेभ गर्ने, कमारा बनाउने होइन, त्यो त द्याट्स नट गुड होइन। त्यो सिस्टम हामीले त्यो बेलामा हटायौँ होइन। तर खोजेको आइडियल सिस्टम के हो, मतलब बेस्ट कन्ट्रिजहरूले के गरेर रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कम्पनी खोल्दाखेरिको तपाईँको सर्टेन लायबिलिटी पहिल्यै कति हो डिफाइन गरौँ होइन, अनि त्यो चाहिँ लिमिटेड गरिदिउँ। हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने म एउटा कुन हाइड्रोमा कताबाट डिरेक्टर बन्न पुगेँ, पैसा धेरै लगानी गरेर होइन, आइज भन्यो कसैले पनि बन्न मानिरहेको पनि रहन्छ होइन। त्यो साइटमा कतै नगइकन मैले त्यो पनि भएको छु। मेरो नाम आएर न 64 करोड कि कति करोड चाहिँ त्यो के लेख्ने भन्छ अरे गभर्नर साहब, त्यही परेको छ कि अब कहाँबाट तिर्ने केही भयो भने आएर न त्यो होइन। सही नगरौँ, सबै साथीभाइ हामी पनि लगानी गरेको छ भन्छ होइन, मतलब यु क्यान डु द्याट होइन। पिपिए ल्याएँ मैले, प्रोजेक्ट छँदैछ नि त्यहाँनिर होइन, 64 करोड होइन। मसँग त्यति पैसा भयो म राजनीति पनि गर्दैन थिएँ, राजनीति गरे पनि छैन होइन, जागिर पनि खाँदैन थिएँ आएर न होइन। मतलब हामीसँग भएको सिस्टमको मतलब यो प्रब्लम त आई क्यान सी दिस होइन। तर अमेरिकनहरूले के गरिरहेछ भने त्यो ब्याङ्क्रप्सी लको मतलब आई लाइक इट मस्ट होइन। मतलब एकपटक तपाईँ ढल्नुभयो फेरि उठ्नुभयो, ढल्नुभयो फेरि उठ्नुभयो भने तपाईँ मच स्ट्रङ्गर बन्नुहुन्छ। र मैले सुनेअनुसार होइन राल्फ लरेनहरू आई डोन्ट नो यो हाम्रो अस्ति जे इभन एप्पल पनि अलमोस्ट ब्याङ्क्रप्सीको भरोसामा थियो नि त होइन। तर बिजनेसमा फेल भएको मान्छेलाई पनिस गर्ने होइन होइन, उसलाई बरु वेल डिफाइन्ड केही उसको लायबिलिटी कति हो त्यो डिफाइन पहिल्यै गर्ने होइन। कति रिस्क लिन सक्छ उसले पहिल्यै गर्ने। एकपटक फेल भएर उठेको मान्छेले चाहिँ फेरि बिजनेस गर्दाखेरि मिस्टेक दोहोऱ्याउँदैन, त्यो मान्छे स्मार्ट हुन्छ। र लाइफ सधैँ लर्निङ हो, बिजनेस पनि लर्निङ हो। पहिलो सर्टमै सक्सेसफुल भइनस् भने त सिद्धिस् तेरो होइन, सन्तान दर सन्तान सिद्धिस् भन्ने सिस्टमले चाहिँ फेरि बिजनेस बेटर बनाउँदैन भन्छ होइन। त्यही भएर लेट्स वर्क अन द्याट डिरेक्सन। थ्याङ्क यू भेरी मच होइन मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा। Thank you, Dr. Bishwanath Paudel, for your really thought-provoking opinions. Also, ladies and gentlemen, we are at the important, the most awaited part of the program, which is the third part of today's event. So this third segment, it is the most important segment where we present awards, trophies, cash prizes, and certificates to the startups selected by the jury committee through several rounds, reviews, and analysis. And before we start presenting the awards, I invite Mr. Anush Mani Timilsina, Acting CEO of Kumari Bank Limited, the title sponsor of this event, to say a few words, focusing on how they decided to be the title sponsor of this event, how they feel about the process of this event, and what they expect as the outcome, and what are they planning to do about the startup enterprises. Ladies and gentlemen, Mr. Anush Mani Timilsina, Acting CEO of Kumari Bank. Namaste. सबैजनालाई मेरो नमस्कार छ। यो प्रोग्रामको कन्सेप्ट मदनजीले 3-4 महिना अगाडि आएर हामीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो अलमोस्ट 2-3 आवर्सको लङ मिटिङ पछि नै हामीले इमिडिएटली त्यही डिसाइड गर्यौँ कि यो प्रोग्राम चाहिँ नि आजको देशको आवश्यकता पनि हो र हाम्रो आफ्नो ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्कको लागि पनि यो प्रोग्रामले राम्रो माइलेज दिन्छ भन्ने सोचेर हामीले विदिन 3 आवर्सको मिटिङमा हामीले डिसाइड गरेर यसमा हामी चाहिँ पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले डिसिजन गरेका थियौँ। त्यो गरेको डिसिजन चाहिँ एकदमै करेक्ट डिसिजन थियो भन्ने कुरा मैले आज फिल गरेको छु यहाँ आएर। यसको लागि मदनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मदनजी र मदनजीको एन्टायर टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो फोरममा धेरै कुरा मभन्दा अगाडि भनिसकेको छ, गभर्नर साहबले बोलिसक्नु भएको छ, शेखरजीले पनि मैले बोल्न खोजेको कुराहरू धेरै बोलिसक्नु भएको छ। यो हामीलाई चाहिँ आजको दिनको आवश्यकता भनेकै यो एसएमइज र न्यू स्टार्टअपहरू नव उद्यमीहरूलाई ब्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराको नै ठुलो आवश्यकता हो यो देशको लागि। आज ठुला उद्योगहरू त मजाले चलिरहेकै छन्, त्यो उद्योगमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि भएको छ, तर आफू एन्टरप्रेन्योर बनेर कसरी बिजनेस डेभलप गर्ने त भन्ने कुरा यो चिजले देखाइरहेको छ आज। यसमा हाम्रो ब्याङ्कले
अरू कुराहरू सबै कभर भइसकेकोले गर्दा ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कले कुमारी ब्याङ्कसहित अलमोस्ट अल नेपालका कमर्सियल ब्याङ्कहरूले के फेस गरिरहेका छन् के डिफिकल्टिजहरू छ भन्ने कुरा म अलिकति हाइलाइट गर्न चाहन्छु। म धेरै टाइम त लिन्न। सबभन्दा पहिला त के भने ब्याङ्कले देख्ने जहिले पनि ब्याङ्कले पहिलाबाट हेर्ने भनेको रिस्क हो, बिजनेस कन्टिन्युटी रिस्क। एसएमइजहरू न्यू बिजनेस स्टार्टअपहरू कति कन्टिन्यू गर्न सक्छन्, 2 महिना 3 महिना 4 महिना 1 वर्ष लङ टर्म कन्टिन्यू गर्न सक्ने बिजनेसलाई ब्याङ्कले जहिले पनि फाइनेन्सिङ गर्छ, ब्याङ्कको सपोर्ट छँदै त्यहाँ रहन्छ। तर हाम्रो एक्सपिरियन्स के छ भनेदेखि स्टार्टअपहरू आउँदाखेरिमा जुन लेभलको कन्फिडेन्स देखाएर आउनुपर्छ त्यो कन्फिडेन्स लेभलहरू कम देख्छौँ। र हामीले कुमारी ब्याङ्कमा के गरेका छौँ भने एसएमइज डिपार्टमेन्टभित्र 2टा सेपरेट डेस्क बनाएर राखेको छौँ, जुन डेस्कबाट चाहिँ स्टार्टअप न्यू बिजनेसहरूको लागि हाम्रो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडेन्स अनुसारले पनि महिला उद्यमी लोन पनि छ, स्टार्टअप लोनहरू पनि छ, 1 करोडसम्मको लोनहरू पनि छ, सबै छ। त्यसमा हामीहरूले के गरेछौँ भने आइडिया लिएर आउने मान्छेहरूको लागि हामीहरूले मेन्टरिङ पनि गरिदिन्छौँ, एडभाइजिङ गरिदिन्छौँ। र सबभन्दा ठुलो प्रब्लम चाहिँ अहिले एसएमइजमा के देखिन्छ भने बिजनेस त स्टार्टअप हुन्छ, 1 वर्षसम्म चल्छ, 1 वर्षपछि त्यसको चाहिँ नि अडिटिङ गर्नुपर्ने, ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ नव उद्यमीहरूलाई गाह्रो देखेको छु। कतिपयले त्यो कुराहरू बुझेको हुँदैन, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरू बुझेका छैनन्। त्यो सबै बुझाउनको लागि हामीले कुमारी ब्याङ्कले चाहिँ एउटा चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थासँग एग्रिमेन्टै गरेको छ, जसले चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट बनाउन सहयोग गरिदिन्छ र त्यो कम्पनीको ट्याक्स पेमेन्ट कसरी गर्ने, ट्याक्स क्यालकुलेसन कसरी गर्ने, सबै कुरामा हामीहरूले त्यो कम्पनीलाई जिम्मा लगाइदिएर त्यो सहयोग गरेर नव उद्यमीहरूलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौँ हामीहरूले। यदि यहाँ भएको नव उद्यमीहरूमा कसैलाई एकाउन्टिङ सम्बन्धी प्रब्लम छ, ट्याक्स सिस्टम सम्बन्धी प्रब्लम छ भने आउनुहोस् कुमारी ब्याङ्कमा, हाम्रो कन्सल्ट्यान्टहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ यहाँहरूलाई। त्यसै गरेर अर्को यो उसमा के छ भने यसमा अब जेनरल ब्याङ्कको फाइनेन्सिङ टर्म्सहरू भनेको 80% ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गरिदिने, 80% ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्ने अथवा 70% फाइनेन्सिङ गरिदिने, 20% 30% चाहिँ इक्विटीको पार्ट हाल्नुपर्छ भन्ने छ। अब हामीले फेस गरेको प्रब्लम के छ भने राम्रो आइडियामा आउनुहुन्छ, राम्रो बिजनेसको प्लान पनि राम्रो छ, सबै चिज राम्रो छ, तर इक्विटीको पार्टमा उहाँहरूले फर्स्ट आफूले हाल्नुपर्ने पैसा 20% हाल्नुपर्ने भनौँ न, 20 लाख रुपियाँ 30 लाख रुपियाँको पैसा चाहिँ उहाँले एज एन इक्विटी प्रमोटरले हाल्नुपर्ने पैसा हाल्नलाई गाह्रो परेको अवस्था पनि देखेको छ। यसको लागि चाहिँ नियामक निकायहरूबाट केही सहयोग हुन्छ भनेदेखि ब्याङ्क त्यसलाई चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नलाई जहिले पनि तयार छ। त्यस्तै गरिकन रिस्कको पार्टमा हामीहरूले ब्याङ्कले धेरै रिस्क हेर्ने गरेकोले गर्दा रिस्कको पार्टमा मेजर ब्याङ्कले फोकस गर्ने जहिले पनि रिस्कको पार्टमा हो। त्यो रिस्क भनेको नै अहिलेको टाइममा देखिएको भनेको बिजनेस कन्टिन्युटी नै हो। त्यो बिजनेस कन्टिन्युटीमा चाहिँ नि यहाँहरूले आफ्नो बनाएको प्लानमा लाग्नु पऱ्यो। हो अघि गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो कुनै बिजनेस गरेको कुनै बिजनेस आज गरिन्छ बिग्रिन्छ, फेरि नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरिमा खारिन्छ कि आफू खारिएर आइन्छ र पुरानो गरेको गल्तीहरूलाई हटाएर नयाँ तरिकाले बिजनेस गरिन्छ। त्यो चिज गर्नु पऱ्यो। बिजनेस कन्टिन्युटी भन्नाले के भने आज मैले बिजनेस सुरु गरेँ, त्यो बिजनेसमा चाहिँ नि 3 महिनामा नै मैले चाहिँ नि 50 लाख रुपियाँ नाफा गर्नुपर्छ भनेर सोचेर काम गरिन्छ। 3 महिनामा 50 लाख नाफा भएन भनेदेखि मेरो त बिजनेस बिग्रेर गयो, ला अब के गर्ने, यस्तो डराएर त्यो बिजनेसबाट चाहिँ भागिन्छ। त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। आँट गरेर आउनुहोस्। तपाईँहरूको आँटमा हामी कुमारी ब्याङ्क जहिले पनि सपोर्टमा छ। केही चिज परेको छ भने आउनुहोस्, भए हुन्छ। हाम्रो एन्टायर टिम नै यहाँहरूलाई सहयोग गर्नलाई जहिले पनि रेडी छ। त्यही भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would like to invite Mr. Madhu Marasini, Secretary of Finance, for his remarks. Can we have him on the stage with a huge round of applause, please? उपस्थित सबै महिला तथा सज्जनवृन्दमा सन्ध्याकालीन नमस्कार। अलिकति ढिलो आए, तर मेरो लागि पनि यो आजको NewBiz स्टार्टअपले गरेको यो स्टार्टअप समिट एकदमै लर्निङ सेसन जस्तो हुनुपर्यो। जति समय मैले यहाँ व्यतीत गरेँ त्यति समय मैले धेरै कुराहरू बुझ्ने अवसर पनि पाएँ। र खास गरेर हामी जो ब्युरोक्रेसीमा बस्छौँ अथवा पोलिसी मेकिङमा बस्छौँ त्यो मान्छेहरूलाई यो लेभलको चाहिँ भनौँ न एउटा ग्रासरुट लेभलको अथवा रियल डुवर्ससँगको
कनेक्सन अलिकति ग्याप भइरहेको हुन्छ कि हामी मिङ्गलिङ त्यति हुँदैन हामी आफ्नो पाराले दिइरहेको हुन्छौँ तपाईँहरू आफ्नो पाराले सोचिरहेको हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर कनेक्सन हुँदैन मैले किन यहाँनिर यो जोड्न पनि चाहेँ भने अघि यहाँ कुरा उठ्यो ट्याक्स क्लियरेन्स लिनलाई एकदमै समस्या छ ह्यासल छ तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ त्यो हिसाब किताब दिनुपर्ने ठुलो बिजनेसवाला बाहेक अरू सबैको ट्याक्स क्लियरेन्स अनलाइन सिस्टमबाट लिन सकिन्छ मलाई लाग्छ यहाँ हुने जति पनि स्टार्टअपहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको सबै ट्याक्स क्लियरेन्स अनलाइनबाट लिन मिल्छ तर हामी कहाँ के छ भने त्यो यो कुरा अलि मलाई लाग्छ त्यो कम्युनिकेसन अलि नभएको अनि एक खालको फेरि सरकार भनेपछि त्यति धेरै पपुलर पनि होइन पपुलर जन्तु पनि होइन यसले दुःखै मात्र दिन्छ भने जस्तो हुन्छ हामीलाई के छ पनि थाहा भइरहेको हुँदैन कि त्यसैले त्यो अलिकति हाम्रो पार्ट पनि कमजोरी त छ किनभने हामीले त्यो कुरा डिसेमिनेट गर्न सकेनौँ होला होइन त्यो छ अब अर्को ट्याक्सकै पनि अहिले तपाईँहरूले रिटर्न्सहरू सबै अनलाइनबाट गर्ने हो ट्याक्स अफिसमा आउनै पर्दैन राइट आउनै पर्दैन तपाईँ रिटर्न्सहरू सबै अनलाइन दिने हो भएको कुराहरू मैले भन्दैछु है तर एउटा फेरि सँगसँगै के छ भने हाम्रो तपाईँहरूमध्ये कतिलाई थाहा होला हाम्रो बिजनेस चाहिँ अलिकति फ्यु ह्यान्ड्स फ्यु फिगर्समा कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ छ जम्मा 85-85वटा बिजनेसले 55% ट्याक्स तिर्नुहुन्छ है भनिसकेपछि हाम्रो त्यो जुन खालको चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेनरसिप हाम्रो बिजनेसेसहरू फैलिनु पर्ने हो नि त्यो त बाह्रै हुन्छ अघि यहाँ कुरा आयो अब यो इनइक्वालिटीको कुरा पनि आयो त्यो नम्बरले पनि कस्तो देखाइरहेछ भने कि वास्तवमै इनइक्वालिटी चाहिँ बढिरहेको र अलिकति भनौँ न यो एसएमइजहरू अथवा यो मास पार्टिसिपेसन हुनुपर्ने हो यो इन्टरप्राइजिङमा त्यहाँनिर नभएको चाहिँ अब नम्बरले पनि देखायो किन भन्दाखेरि आजभन्दा 20 इयर्स अगोसम्म चाहिँ हाम्रो ट्याक्स जिडिपी रेसियो जम्मा 10% मात्रै थियो अहिले हामी अराउन्ड 23%मा छौँ है भनेको ट्याक्सको ग्रोथ चाहिँ भइरहेछ है तर भएछ के भने हामीले चाहिँ कता कता चाहिँ फ्यु बिजनेसले मात्रै त्यो भनौँ कन्ट्रिब्युसन पनि गरेको र केही भएकोबाट फाइदा पनि त्यतिले मात्रै लिएको जस्तो लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि पनि मैले भनेको यो बिग बिजनेस अघि हाम्रो योजनाको उपाध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो एउटा बिजनेसमा त्यहाँ 1000 जना चाहिँ मान्छेहरूले गरेर एउटा $1 बिलियन बिजनेस बनाउनु पऱ्यो त्यो भयो भने 1000 जनाले मिलियनर्स हुन पाउँछ भने वास्तवमा हामीले त्यो अप्रोचबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै त्यो अप्रोचबाट अगाडि बढ्ने भनेको के हो भने सानो मान्छेहरूलाई पनि आफू सँगसँगै अगाडि ल्याउने हो र अहिले हाम्रो पोलिसी चाहिँ एसएमइजहरूलाई डिप्राइभ्ड सेक्टरलाई अघि राष्ट्रिय गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो बेस रेटमा +2% मात्रै गरेर हामी लोन दिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो उहाँहरूलाई प्रमोट गर्नलाई हो हामीले अब जापान हेऱ्यो भने एकदमै ठुलो देश अब त्यहाँ टोयोटादेखि सान्योदेखि सोनीसम्म भन्छौँ तर त्यहाँको जिडिपीमा 70% त यही एमएसएमइजले कन्ट्रिब्युसन गर्छ अमेरिकाको पनि मोर देन 65% चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यसैले गर्छ त्यसैले हामी गाउँ चाहिँ पुगेकै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि त्यो इफोर्ट पुगेको छैन होला प्राइभेट सेक्टरबाट पनि जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो रूपमा चाहिँ आइसकेको छैन तर मलाई एकदम खुसी लाग्यो हाम्रो मदनजीले यो न्यू बिजनेस एज र अभियानले जुन किसिमले यो खालको इन्टरेक्सन राख्नुभयो र यहाँहरूको इस्युजहरू बुझ्ने मौका पनि हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु अघि त्यहाँ बस्दा बस्दै मैले उहाँको नाम बिर्सेँ यो बिजनेस गर्नु दर्ता गर्नुभन्दा एक्जिट हुनलाई गाह्रो हो भन्नु वास्तवमा त्यो मैले सुने पनि छु त्यो एक्जिटको समस्याहरू कहाँ छ त्यो कुरा हामी सर्ट आउट गर्छौँ पनि तर कस्तो गभर्मेन्टको पनि डिफ्रेन्ट एजेन्सीहरू हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मैले एउटा कुरा बोलिरहेको हुन्छु अब तपाईँको समस्या चाहिँ अर्को निकायमा भइरहेको हुन्छ अलिक ट्याली भइरहेको छैन त्यसलाई पनि अलि युनिफाइड गर्नुपर्ने एउटा इन्टिग्रेटेड सर्भिस एप्रोचमा जानुपर्ने हाम्रो छ हामीले एउटा अब यो बिजनेस रजिस्ट्रेसन अथवा बिजनेस एफडिआईहरू ल्याउनको लागि सजिलो होस् भनेर उद्योग विभागमा एउटा चाहिँ ओन स्टप सर्भिस सेन्टर बना पनि छौँ है तर भइरहेको कस्तो भने त्यो अलिक इफेक्टिभ चाहिँ हुन सकिरहेको छैन कि त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छे पनि छ ट्याक्सको मान्छे पनि छ तर भयो के पनि फेरि उसले राष्ट्र ब्याङ्कमै जानु पऱ्यो भने त तपाईँ एडिसनल लेयर अफ ब्युरोक्रेसी क्रिएट भयो नि त होइन त्यसलाई अझै चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने र जुन चाहिँ अटोमेटेड रुट अफ एप्रुभलको जस्तो एफडिआई के अरे यो फरेक्सको चाहिँ गभर्नर साहबले भन्नु त्यस्तै
रजिस्ट्रेसनदेखि लिएर क्लियरेन्सदेखि लिएर सबै कुरालाई पनि हामीले अटोमेटेड रूटमा चाहिँ अलि इफेक्टिभली लानुपर्ने छ। त्यो रियलाइजेसन हामीलाई भइसकेको छ र त्यसमा पनि हामी केही परिमार्जन गर्छौँ। यहाँ धेरै कुरा चाहिँ यो थ्रेसहोल्डको कुरा पनि आयो, एफडिआईको थ्रेसहोल्डको कुरा आयो। त्यो थ्रेसहोल्ड $50,000बाट एकैचोटि $5 लाख पुग्यो। त्यसमा अहिले धेरै कन्सर्न पनि आइरहेछ, हामीले पनि त्यो नोट गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ त्यो कुरामा कुनै न कुनै हिसाबले त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने, अब अहिले नै फेरि हुनुभन्दा अगाडि नै धेरै बोल्नुभन्दा पनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर अलिकति थ्रेसहोल्डलाई चाहिँ कम ल्याउनेमा छ। किनभने हाम्रो पनि बुझाइ के हो भने यो एफडिआई भनेको इट्स नट ओन्ली मनी, इट्स टेक्नोलोजी, इट्स नलेज, नो हाउ, स्किल पनि हो नि। हामीलाई त नयाँ स्किल पनि त चाहिन्छ होला नि, हामीलाई त नयाँ टेक्नोलोजी पनि त चाहिन्छ होला नि, होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी त्यसमा एकदमै फुल्ली अवेर छौँ। अब यो कस्तो हुन्छ भने 2 वर्ष अगाडि एउटा चेन्ज भइसकेपछि त्यसलाई फेरि चेन्ज गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा जस्टिफिकेसन्सहरू, त्यो न्यारेटिभ्सहरू फेरि त्यही इनबिट्विन क्रिएट भइरहेको हुन्छ कि त्यसले पनि अलिकति उ गरे हो। तर त्यसमा हामीलाई एकदमै जानकारी पनि छ र हामी यहाँहरूले जसरी उठाउनु भएको छ त्यसमा हामी तपाईँहरूसँगै छौँ। र अहिले सबभन्दा धेरै ठुलो समस्या भनौँ न एक खालको हाम्रो ट्रेड डिपेन्डेन्सी एकदमै बढिरहेछ। अब हाम्रो एक्सपोर्ट चाहिँ त्यति हुन सकेको छैन। अहिले एकदमै राम्रो ग्रोथ भएको भने पनि 4 महिनामा हाम्रो 82 अरब जतिको एक्सपोर्ट भएको छ। त्यो पनि कस्तो भने कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउँछौँ हामी, यहाँ अलिकति मार्जिन खाने टाइपको एक्सपोर्ट भइरहेछ कि उही चाहिँ बढ्या चाहिँ छ, 109%ले बढ्या रहेछ यो 4 महिनामा। तर खालि त्यो मार्जिन खाने, त्यसको सट्टा त्यो सोयाबिनहरू त्यसको यहीँ ग्रो गर्न सके भए त त्यो पनि त हामी नै गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अलिक डाइभर्सिफाई बिजनेस इन्टरप्राइजेसहरूलाई डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने, एसएमइजहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। अहिले यो वैदेशिक मुद्राको धेरै प्रेसर पनि परिरहेको, ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभाव भइरहेको यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। त्यो एकैचोटि अब अलिकति थुनिएको इकोनोमी 2 वर्ष जति हामी कोभिडको कारणले गर्दा लकडाउनको अवस्थामा थियौँ। अहिले स्वाट्ट खोल्दाखेरि धेरैतिरबाट प्रेसर चाहिँ आइरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क हामी बसेर त्यसलाई म्यानेज गर्नेमा हामीले एकदमै जोइन्टली काम पनि गरिरहेछौँ। तर हामीलाई चाहिँ के हो भने अझै पनि यो इकोनोमिक पार्टिसिपेसन पुगेको छैन। अझै हाम्रो आधा जस्तो इकोनोमी इन्फर्मल सेक्टरमा छ, त्यसलाई फर्मलाइज गर्न सकिएको छैन। जुन दिनसम्म हामी फर्मलाइज गर्न सक्दैनौँ त्यो दिनसम्म हामीलाई उसलाई ब्याङ्क थ्रु इभन लोन च्यानलाइज पनि गर्न सक्दैनौँ कि। समस्या त्यो छ। स्टेट फर्मल सेक्टरमा नहुने बित्तिकै तपाईँले स्टेटबाट दिएको इन्सेन्टिभ्सहरू, सेवा सुविधाहरू लिन पनि सक्नुहुन्न। जब तपाईँको आधा बिजनेसले त्यो सेवा सुविधा लिन सकेको छैन भने डेफिनेटली देयर विल बी ग्याप। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई इकोनोमीलाई फर्मलाइज पनि गर्नुपर्ने छ। त्यो फर्मलाइज भयो भने स्टेटले दिने सुविधाहरू पाउँछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु भने अहिले अलिकति चाहिँ हाम्रो म्युनिसिपालिटिजहरू हामी सङ्घीयतामा गइरहेछौँ। मैले थाहा छ न्युयोर्कमा म केही समय काम पनि गरेको थिएँ। त्यहाँ यो इन्क्युबेसन सेन्टरहरू त्यहाँको म्युनिसिपालिटीले राखेको हुन्छ कि, महानगरपालिकाले इन्क्युबेसन, कोही मान्छे आएर त्यहीँ सिक्ने होइन, ऊ गर्ने, हाम्रो रिसर्च गर्ने गर्छ। अघि शेखरजीले भन्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच, एफएनसिसिआईले त्यो गर्न लागेको रहेछ। त मलाई यस्तो काम चाहिँ नगरपालिकाहरूले गरे हुने नि। अलिकति यहाँहरूले पनि यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट मात्रै होइन, अहिले त प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट पनि छ अनि लोकल गभर्मेन्ट पनि छ, त्यतातिर पनि अलिकति प्रेसराइज चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने पनि अझै हाम्रो चाहिँ एक्सेस चाहिँ अझै बढ्छ। अब यो तपाईँहरूले धेरै छलफल पनि गरिसक्नुभयो, मैले अहिले त्यति धेरै बोल्नु राम्रो पनि नहोला। तर पनि हामी चाहे चाहिँ मञ्चमा अथवा चाहे सरकारमा हौँ अथवा चाहे चाहिँ हामी बिजनेसेसमा हौँ, होइन, मलाई बहुत दुःख लाग्थ्यो कि टुटल थियो। म कुनै बेला भर्खर अमेरिकाबाट फर्केको थिएँ, त्यहाँतिर उबर चढिरहेको, यहाँ टुटल चढ्न पाउँदाखेरि मजा लागिरहेको थियो। पछि समाउ त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई नै एकदमै झ्याममै चाहिँ ट्याक्सले समातेर गऱ्यो भन्ने सुने। अब त्यो हामीले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। दो आई वाज नट ब्याक देन इन चार्ज अफ दिस म्याटर्स, होइन। तर पनि दुःख लाग्यो, त्यो सायद अहिले छैन कि के भइरहेछ, अहिले डुइलिङ छ, तर पठाउँछ। तब अरू स्टार्टअपहरू छ। हामीलाई चाहिँ यस्तो खालको नयाँ भेन्चर्सहरू एकदमै आइदियोस्। मोबाइल फोन आइरहेछ, म्यासिभ रूपमा आइरहेछ, तर हामीले सर्भिसहरू लिनलाई भन्दा खालि धेरै आम पब्लिकसम्म चाहिँ सर्भिस दिने हिसाबले त्यसको चाहिँ उपयोग गर्न सकेका छन्। गाउँघरमा गयो भने मान्छेले हार्डली फेसबुक चलाउनलाई मात्रै अथवा फोन गर्नलाई मात्रै युज गर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ स्टार्टअपहरूले अलिक एट्र्याक्सन गरेर नयाँ नयाँ फिचर्सहरू, जसरी हाम्रो पात्रोले दिएको यहाँ कुराहरू आयो, धेरै छ त्यस्तो। अब मैले यहाँ धेरै नाम पनि नलिउँ। त्यस्तै खालको अलिकति तल्लो लेभलसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने
राम्रो हुन्छ किनभने अहिले हाम्रो मोबाइल फोन पेनिट्रेसन 126% पुगिसकेको छ भनेको 100जना भन्दा भनौँ न हाम्रो पपुलेसन 3 करोड छ मोबाइल फोनको अभाइलेबिलिटी 3 करोड 26 लाख पुगिसकेको छ तर त्यसको युज चाहिँ हामीले भने जसरी गर्न सकेका छैनौँ र त्यो ग्याप चाहिँ स्टार्टअपहरूले नयाँ भेन्चरहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो सपोर्ट चाहिँ एकदमै हुन्छ तर गभर्नमेन्टबाट के अभाइलेबल छ भन्ने कुराको अलि डिसेमिनेसन ग्याप जस्तो देख्छु त्यसमा पनि अलिकति कनेक्सनको आवश्यकता यस्तै डिस्कसनहरूले इन्टरेक्सनहरूले मलाई लाग्छ हामी दुईटालाई कनेक्ट पनि गर्छ त्यसको लागि वन्स अगेन मेनी थ्याङ्क्स टु मदनजी एन्ड योर टिम र यहाँहरूले बोलाइदिनु भयो केही शब्द राख्ने र केही सुन्ने अवसर पनि दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद नमस्कार Thank you for your wonderful words, sir. Ladies and gentlemen, we are about to go to the award ceremony. Now it's time to have brief glimpses about the jury process, introduction of the jury committee, the judging parameters, and which is presented in the slide that you can see. I would like to take this opportunity to introduce our respected jury members, starting with our jury member, Tenjin Sonam Gonsar. So, our jury member, Tenjin Sonam Gonsar is the founder and CEO of Team Ventures Private Limited, an alternative investment firm in Nepal. He is a graduate of Columbia University, New York, with specialization in organizational and leadership development, strategic management, and investment fund management. Moving forward with the introduction of our jury member, Sumana Shrestha, who is the managing partner and founder of Kosi Collaborative, a data and management consulting firm. She is an early stage investor and is a very passionate advocate for innovation, use of good data, and entrepreneurship to tackle some of the most pressing problems of inequality, access to opportunities, financial stability, and climate change. Introducing our jury member, Neeraj Khanal, co-founder CEO of Entrepreneurship, a private company that supports entrepreneurs of Nepal through business incubation program, investment, and international linkages. He has invested and facilitated investments in more than 15 companies, including startups and growth stage companies. And finally, introducing our jury chair, Mr. Siddhant Raj Pandey, who is CEO of Business Oxygen BO2. In the course of 6 years, since the inception of BO2, he has led a successful team that has invested in 16 SMEs that are all compliant on ESG measures. He has represented his company at numerous international and national events as a speaker, panelist, and moderator on issues such as climate financing, PE investing in post-conflict fragile nations, and ESG issues. These are our respected jury members, and we're very grateful for your wonderful time, insights, and work. And let's watch a video about what our jury members say. Kumari Bank presents NewBiz Startup Summit and Awards 2021. It's good to see that the startup culture in Nepal has started to evolve, especially platforms given by NewBiz Innovation and Startup Awards is an incredible opportunity for our startups to showcase their innovations. And I'm proud to have been a part of the jury committee, and I look forward to many more platforms like this that encourages our young people to showcase their talent and their innovation. Thank you. So I wish all the startups participating in the NewBiz Startup Award 2021 all the best. And as a jury member, I can attest to the fact that our selection process was very rigorous, and we spent a lot of time screening through many startups from different parts of Nepal. And I hope that in the end we will truly find the best startup in Nepal. And once again, best wishes to all the participating startups. Thank you. Namaste, ma Sumana Shrestha, NewBiz Startup Jury ko one of the members. Yo jury ko member hunalai, it's been phenomenal experience. Nepal ko bibhinna ठाउँबाट there were participants in the those who applied. The entrepreneurship spirit dekhera chahi it's very inspiring. One of the things I notice is we need to also focus on
provinces outside Province 3 to support different kind र apply गर्ने हाम्रो साथीहरू पनि विभिन्न सेक्टरबाट हुनुहुन्थ्यो. So it just goes on to show the entrepreneurship is not just focused on one sector, it's trying to solve problems in many different sectors that are important for Nepal. So all the best people who applied, and I hope to see more of these events and activities, including investments, mentorships and support for startups in Nepal. Thank you and all the best. So that was the video remarks from our jury members. So ladies and gentlemen, the most awaited moment of today's program is here with us, and we all are so excited, so geared up to award these phenomenal startups that are going to strengthen the overall ecosystem of Nepal. We begin with the presentation of certificates to startups from different provinces, just as emerging startups of the year 2021 of the respected provinces, and we are going to start with province Sudur Pashchim. Ladies and gentlemen, the emerging start of the year 2021 is Far West Infotech and Research Center, Dhangari, Kailali. Congratulations. Thank you. You may take your respective seats. Thank you so much. Emerging startup of the year 2021 from province Karnali is Jwala Krishi Tatha Pashupalan Udyog Daile. Many congratulations. Can we have a representative from Jwala Krishi Tatha Pashupalan Udyog Daile? Thank you so much. It's time for province Lumbini. It's Ninja Infosys Private Limited, Nepalganj Bake. Congratulations, Ninja Infosys Private Limited, Nepalganj Bake, emerging startup of the year 2021 from province Lumbini. Once again, congratulations. And ladies and gentlemen, we are moving towards province Gandaki. And the award goes to Ekal Home Solutions Private Limited, Pokhara. Ekal Home Solutions Private Limited, Pokhara Kaski. Congratulations once again. Thank you, gentlemen. You may take your respective seats. Moving forward, we're coming to province Bagmati, ladies and gentlemen. So it's Glocal Private Limited, Lalitpur. Glocal Private Limited, Lalitpur. Moving forward to announce and present the award to the emerging startup of the year 2021 from province 2. It's Namaste Recycle Traders, Janakpur. Congratulations, Namaste Recycle Traders, Janakpur. Thank you so much. Moving forward from province 1. Himalayan Lusa Industry, Japa. Congratulations, Himalayan Lus Industry, Japa, emerging startup of the year. Thank you so much, and congratulations, Himalayan Lus Industry, Japa. Ladies and gentlemen, now is the time to honor our respected jury members with certificate of appreciation. And after this, we are going to honor our sponsors with token of love. And for that, I'd like to request our NBA directors, Keshav Gautam and Ms. Sabita Subiti, to remain on stage. As our title sponsor, Kumari Bank Limited. In association with Garima Bikash Bank. Moving forward, as our supported by partners, I'd like to invite a representative from
Citizen Life Insurance, IME Remit, NLC Insurance Company Limited, and Benjan. I'd also like to call representative from infrastructure partner Mansiri Trading Limited. To honor our associate partners, I'd like to invite representative from FNCCI, NYEF, This Home FiberNet, Mango Tech, Phoenix Distillery, and Storm. Once again, we would like to thank to all our kind sponsors for being a great support, a great part of this program. Best Woman-Led Startup of the Year 2021, Pure Joy Private Limited. Once again, many congratulations. And now is the time. Special recognition as startup success. Started as a startup and now a success. And the award goes to Karkhana and Sparrow Private Limited, Khalti. So we will be awarding one of the best 5 startups, as we are going to present certificates to one of the best 5 startups. The award goes to Nepal Agro Inputs Marketing and Entrepreneurship Services, names Private Limited. Many, many congratulations. Adamana Technology Private Limited. Congratulations. Third Best Startup of the Year 2021, who will be awarded with trophy, certificates, and cash prize of 25,000. And the award goes to Ama Agro Products Private Limited. Congratulations, Ama Agro Products Private Limited. We are going to announce Second Best Startup of the Year 2021, which will be presented with trophy, certificate, and cash prize of rupees 50,000. Yes, Leaf Plus Private Limited. Congratulations, Leaf Plus Private Limited. Ladies and gentlemen, now is obviously the most awaited moment. We are going to announce and present the award to Best Startup of the Year 2021, which will be presented with trophy, certificate, and cash prize of rupees 1 lakh. It is very, very exciting. The award goes to Upaya City Cargo Private. Huge, huge congratulations to Upaya City Cargo for being Best Startup of the Year 2021. We have this amazing team from Upaya City Cargo. A very good evening to all, and thank you so much for this award to NewBiz Startup Summit Award and New Business Age and Madan Lal Salji, Sid Pandey. Thank you so much for this. I just wanted to say something. Actually, I wanted to say something earlier. Aru bhanda ni हामी startup या tech company what we created as on date is transparency, and when we say transparency, this particular transparency through technology can be traceable from any moment from the day that we actually start our operation. So, त्यसलाई हिसाब गरेर हेर्यो भने गभर्नमेन्ट अब अहिले त हुनुहुन्न हाम्रो सचिवज्यूहरू गभर्नरज्यू or नेसनल प्लानिङको कमिसनज्यू, but
फ्रम दिस प्लेटफर्म मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै स्टार्टअप चाहिँ अब नेक्स्ट ट्याक्सको दायरा बढाउने चाहिँ एजेन्ट हो गभर्मेन्टको लागि हैन हामीले नै इन्टायर इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मल सेक्टरमा ल्याउन सक्छौँ जुन आजको दिनमा जस्तै whenever you look at any startup or tech startup company there's two parties we are basically a platform which aggregates demand and supply from both the sides so when you say demand it's basically the customers and when you say the supply side it's basically the informal service provider like हाम्रो उपाय सिटी कार्गोको हेर्ने हो भने we've got almost around like 2500 drivers who never paid tax till date यो ट्रान्जिसन कसरी मिलाउने त हैन यदि यो ट्रान्जिसन मिलाउने र इन्फर्मल सेक्टरलाई फर्मल सेक्टरमा ल्याउने हो र हामी जस्तो स्टार्टअप हैन यहाँनिर हामी मात्र हैन आई एम ट्राइङ टु टक अबाउट the other startup who's trying to aggregate lot of service in days to come हैन हामी सबैले चाहिँ यो एग्रिगेट गर्ने हो भने हामीलाई डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट चाहियो नट ओन्ली इन टर्म्स अफ लाइक ट्याक्सको स्ल्याब जस्तै अब टिडिएस काट्नु पर्यो भने लाइक भनौँ न रेन्टलमा मैले कसैको चिज लियो भने 10% टिडिएस काट्नुपर्छ आई थिङ्क यो इनिसियल स्टेज लाइक फर एटलिस्ट लाइक 3 years to 5 years हामीलाई सम सर्ट अफ कन्सेसन some sort of different treatment, like in terms of if it is a 10% TDS slab, why not come down to like 2% or 3%? But at the end of the day, if you look at 3 to 5 years down the line, the entire benefit will be for the government. And at the end, actually, this award goes to the entire team, which is sitting there in our office where we've reached the team of almost like 80 people at this point of time. This goes to all. Thank you so much. We still have one of the most important things to do, which is group photo session so that we would remember this wonderful day